Friends, welcome to Republic Eyes. So in this video, we are about to solve 2023 prelims paper. சரிங்களா, and that too we'll go through the questions one by one, and in the questions கான answers நான் solve பண்ண I'll try to tell like my observation, and அதே மாதிரி டைஸியான questions-னா என்ன, what is the way forward, what things you should be doing. So all the things I will convey in this video. Fine, so try to complete the video, so try to watch it fully so that you will get some insights and you can make your preparation aligned to. Fine, anyway guys, so the first question which was asked to me is like, see, this happens to be the toughest paper ever or what அப்படின்ட்டு. So my observation and my inputs is like, என்னன்னா, this is a very different paper. So very different paper in the sense this is not toughest. Why not toughest அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிங்கன்னா, because questions were related to PYQs. Of course, yes, you required concept clarity. இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இல்லை, concept clarity இல்லாமல் questions answer பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்ற ஒரு பேப்பர் தான். பட் however, this is different paper with an intention that a person having concept clarity will easily clear அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி. சரிங்களா, will easily clearன்னு இல்லைங்க, will clear அவ்வளோதான். சரிங்களா, ஸோ இதுல இருந்து என்ன அப்சர்வேஷன்ஸ் தெரியுதுன்னா, UPSC இஸ் நோ மோர் ஒரு 3 months exam, especially this prelims. So generally we have a tendency that when the notification comes, then we sit for the prelims. So the prelims appo ukkandu then we start preparing for prelims. So and the mari things doesn't work right now, because questions are static in nature and it is diverse also. So topics are very diverse. So then it becomes important that you cover syllabus completely. And rendavathu observation enna, without mains, kindly don't go for the prelims guys. Yes, I do mean it. So mains GS paper 1, 2, at least 1, 2, 3 இந்த 3 பேப்பருமே முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ரிலிம்ஸுக்கு உங்களுடைய ப்ரிப்பரேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க, இஃப் யூ ஆர் சீரியஸ்லி லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் ஃபார் 2024. ஏன்னா கொஸ்டின்ஸை நம்ம ஒன்னொன்னாக சால்வ் பண்ணும்போது யூ வில் கெட் டு நோ லைக் என்னன்னா 2024 சிலபஸ் நீங்கள் படிச்சிருந்தீங்கன்னா இந்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணியிருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி. ஃபைன், anyway, so we'll solve the questions one by one. I'll give my observation. So inga consider the following statement. So this is the first question. So I have set A. சரிங்களா, so நீங்க வீடியோ ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்றீங்க, ஏதோ பண்றீங்கன்னா you align it accordingly. So the first statement says that Jhelum river passes through Ullar Lake. Second statement, Krishna river directly feeds Kolleru Lake. Third one, meandering of Gandak river formed Kanvar Lake. சரிங்களா, so how many ன்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. How many of these statements given above are correct? Fine. So இது PYQ ஆ? Yes, PYQ. So இங்க பாத்தீங்கன்னா கொல்லேரு லேக் கிருஷ்ணா. See guys, இது வந்து prelims MGTS-லேருந்து வந்தது. MGTS-னா மென்டார்ஷிப் கைடன்ஸ் அண்ட் டெஸ்ட் சீரிஸ். இட்ஸ் an initiative of Republic Eyes. ஸோ இதுலேருந்து எடுத்த கொஸ்டின்ஸ் நான் ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸாக வச்சிருக்கேன். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கும். கொல்லேரு லேக் கிருஷ்ணா, அதே மாதிரி உள்ளர் லேக் ஜீலம், அதே மாதிரி கொல்லேரு லேக் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கான்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் முஷி அண்ட் கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த கொஸ்டின் பார்க்கும்போது இட் இஸ் சீன் தட் கொல்லேரு அண்ட் உள்ளர் இஸ் லைக் asked frequently. இது திரும்ப கேட்குறாங்க. பட் இங்கே பாயிண்ட் என்ன அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, UPSC has gone a step ahead and கொஞ்சம் இங்கே வந்து இன்னும் கிளாரிட்டி இருக்கான்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணியிருக்காங்க. தட் எஸ்பெஷலி இன் தி செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட், தட் இஸ் கிருஷ்ணா ரிவர் டைரக்ட்லி ஃபீட்ஸ் கொல்லேரு லேக்குன்னு சொல்லிட்டு. சரிங்களா, ஸோ இங்கே டைரக்ட்லி இதுவுமே வந்து ஒரு கீ டேர்ம், ஒரு கீவேர்டான டேர்ம். ஸோ இது நீங்கள் பார்த்தோன்னே டைரக்ட்லி இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு எலிமினேட் பண்ணியிருந்து 2 எலிமினேட் பண்ணிருக்கு. சரி, ஓகே. ஸோ அப்படி இருந்து ஆப்ஷன் வந்து பின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்கலாம். அப்படி இல்லைனா யூ ஷுட் ஹவ் லெஃப்ட் வித் லைக் only one or only 2. ஏன்னா ஜீலம் அண்ட் உர்லர் நிறைய பேருக்கு தெரியும் and it is in PYQ also. சரி, இப்போ இதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் என்ன அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிங்கன்னா, இது வந்து நீங்க ஒரு டைஸியான கொஸ்டின்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கோங்க, இல்லை கான்ட்ரவர்ஷியலான கொஸ்டின்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கோங்க. கான்ட்ரவர்ஷியல்லாம் நான் சும்மா சொல்கிறேன், அவ்வளோதான். சரியா, ஏன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இருப்பாருங்க. இங்கே மியாண்ட்ரிங் ஆஃப் கண்டக் ரிவர் ஃபார்ம்டு கன்வர் லேக். இங்கே விக்கிபீடியாவில் போய் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லிட்டு வைங்களேன், இங்கே மியாண்ட்ரிங் ஆஃப் புரி கண்டக்குன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா, ஸோ இப்போ புரி கண்டக் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ராங். பட் பிஆரோடைய மினிஸ்ட்ரி வெப்சைட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா மியாண்ட்ரிங் ஆஃப் கண்டக் ரிவர்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் கண்டக் அண்ட் புரி கண்டக் போத் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ரிவர்ஸ். ஸோ இப்போ நான் சொல்றதை வச்சு வாட் யூ வில் டெல் இஸ் லைக், அப்போனா 3 ராங் தானே சார் அப்படின்னுவீங்க. இல்லை சார் நான் பி தான் போட்டேன், பி தான் கரெக்ட்னுவீங்க. ஸோ இயர் only 1 or only 2, இது ரெண்டுமே ஆன்சர் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ இதுக்கு கன்க்ரீட்டான ஆன்சர் கீ வந்தால் தான் தெரியும். பட் அக்கார்டிங் டு மீ will go with A as option. சரியா, ஏன்னா புரி கண்டக் அண்ட் கண்டக் both are different rivers. But again, see, கான்கிரீட்டாக சொல்ல முடியல நம்மளால. சரிங்களா, anyway, moving forward to the next question. காமராஜர் போர்ட், முண்ட்ரா போர்ட், விசாகா போர்ட். ஸோ தெரிஞ்சா கை வச்சிருக்க முடியும். சரியா, பட் however, இங்கே லார்ஜஸ்ட் பிரைவேட்லி ஓன்டு போர்ட் இன் இந்தியா, லார்ஜஸ்ட் கண்டெய்னர் போர்ட் இன் இந்தியான்னு சொல்லிட்டுலாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் லாஜிக்ஸ் வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா ஐ வுட் ஹவ் டோல்ட் லாஜிக்ஸ் இஸ் அ கீவேர்ட், லார்ஜஸ்ட் இஸ் அண்ட் கீவேர்ட். ஸோ லார்ஜஸ்ட்னு இருந்ததுன்னா பி காஷியஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இங்கே ஸ்டேட்மெண்ட் 3 லார்ஜஸ்ட் கண்டெய்னர் போர்ட் இன் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. திஸ் இஸ் ராங். ஏன்னா லார்ஜஸ்ட் கண்டெய்னர் போர்ட்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஜவஹர்லால் நேரு Port Authority, that is in Navi Mumbai. So third statement is wrong, and second statement வந்து Port of Mundra is India's biggest private port. Yes, it is correct. So only 2 pass is the correct option. சரிங்களா, சரி. இப்போ பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இதே
கொஸ்டின் வந்து ஒன்லி 1 and 2 1 2 and 3 சொல்லிட்டு போட்டிருந்தாங்கன்னு வைங்களேன், ஐ திங்க் லைக் மெஜாரிட்டி ஆஃப் யூ வுட் ஹவ் ஆன்சர்ட் திஸ் கொஸ்டின் ரைட். நிறைய பேர் பண்ணியிருப்பீங்க. பட் இங்கே ப்ராப்ளம் என்னன்னா, தெரிஞ்சா கை வைக்கணும்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கு. ஸோ இங்க இனிமேல் நீங்க படிக்கணும் அப்படின்ட்டு வைங்களேன், என்ன செய்யணும், இந்தியன் மேப் எடுக்கணும், இந்தியன் மேப்பை வரைஞ்சி போர்ட்ஸை மார்க் பண்ணணும். அண்ட் அந்த போர்ட்ஸை பற்றி ரிலேட்டடாக ஒரு 3 இன்ஃபர்மேஷனாவது தெரிஞ்சிருக்கணும். அதுவும் பெகுலியரான இன்ஃபர்மேஷன் சொல்கிற மாதிரி இருக்கா, அப்போ தான் தெரியும். அஃப்கோர்ஸ் இந்த கொஸ்டின் உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துருச்சுன்னா, சார் அதான் நான் கரெக்டாக போட்டேனே சார் படிக்காமல் அப்படின்னுவீங்க. பட் வாட் ஐ எம் டெல்லிங் இஸ் லைக், இப்போ இந்த போர்ட்ஸ் வந்தது நீங்கள் அட்டன் பண்ணிட்டீங்க, பட் அன்னோன் டாபிக்ஸ்லேருந்து வருதுன்னா நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்க, புரியுதுங்களா? எனிவே மூவிங் ஃபார்வர்ட். சரிங்க பாருங்க, ஹவு மெனி ஆஃப் தி அபவ் ஆர் டெசிடியஸ் ட்ரீஸ்ன்னு சொல்லி கேட்டிருக்கேன். ஹவு மெனி. சரி, அகைன் திஸ் கொஸ்டின் இஸ் அ PYQ. சரிங்களா? அண்ட் வெஜிடேஷன் இஸ் அண்ட் ஃபேவரட் டாபிக் when it comes to UPSC. சரிங்களா? ஸோ இப்போ இந்த PYQஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா, which of the following is not a species of tropical moist deciduous forest சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. அதே மாதிரி ட்ரை மான்சூன் ஃபாரஸ்ட், டீக், சீசம், சால், மஹோகனி. ஸோ இபானி, மஹோகனி இதெல்லாம் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க எவர்கிரீன் ஃபாரஸ்ட்லன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ டீக் அண்ட் மூவா ஆர் கரெக்ட், 2 and 3 இஸ் கரெக்ட், 1 இஸ் ராங். தட் இஸ் ஜாக் ஃப்ரூட் இஸ் ராங். ஏன்னா இது வந்து எவர்கிரீன்ல வரும், பலாப்பழம். சரிங்களா? ஸோ 2 and 3 இஸ் ராங். சாரி, 2 and 3 இஸ் கரெக்ட். ஸோ அதனால ஹியர் த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் B. தட் இஸ் only 2. சரிங்களா? சரி, இப்போ முடிஞ்சதுன்னா ஒரு பேப்பர் எடுத்து நான் சொல்ற மாதிரி நோட் பண்ணுங்க. அதாவது என்னன்னா, இந்தியன் ஜியாகிரபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு வைங்களேன், இந்தியன் ஜியாகிரபிலேருந்து எதுலேருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இது வரையுமே, ரிவர்ஸ் அண்ட் லேக்ஸ், ஸ்போர்ட்ஸ், அதுக்கப்புறம் வெஜிடேஷன். இது 3மே வந்து இம்பார்ட்டன்டான டாபிக்னு சொல்லிட்டு நம்ம எழுதலாமா? சரி, இப்போ வில் சால்வ் 1 by 1 அண்ட் எவ்வளோ எக்ஸ்டென்சிவாக கவர் பண்ணியிருக்காங்க சிலபஸ்ன்னு சொல்லிட்டு பாருங்க UPSC. யூ வில் கெட் டு நோ. எனிவே மூவிங் ஃபார்வர்ட், இங்கே பாருங்க, கன்சிடர் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட். இந்தியா ஹேஸ் மோர் arable land than China. The proportion of irrigated land is more in India as compared to China. Average productivity per hectare in India is higher than that in China. சரிங்களா? ஸோ இங்கே ரைட் ஹேண்ட் சைடில் நான் கொடுத்தது வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட், விச் இஸ் அண்ட் ஸ்க்ரீன்ஷாட் ஃப்ரம் தி எக்கனாமிக் கோர்ஸ். ஸோ இந்த எக்கனாமிக் கோர்ஸில் அக்ரிகல்ச்சர் எக்கனாமிக்ஸில் நான் எடுத்திருப்பேன். அதாவது என்னன்னா, ஏரியா ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ஹீல்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டாபிக் இருக்கும். அந்த டாப்பிக்கில் இட் இஸ் கிளியர்லி சீன் தட் இந்தியாவில் ஏரியா அண்டர் கல்டிவேஷன் இஸ் ஹை. அதே மாதிரி இந்தியாவில் இரிகேஷன் இஸ் ஆல்சோ லைக் பட் ஹை வென் கம்பேர்ட் டு அதர் கண்ட்ரிஸ். பட் த ப்ராப்ளம் இஸ் லைக் என்னன்னா, ப்ரொடக்டிவிட்டி வந்து ரொம்ப புவராக இருக்கு. சரிங்களா? ஸோ இதுதான் நான் அப்படியே வரைஞ்சி இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துருப்பேன் எக்கனாமிக் கோர்ஸில். தட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் எக்கனாமிக்ஸ். ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக போட்டுருக்கலாம், அதாவது கான்செப்ட் தெரிஞ்சிருந்தா. அப்படி இல்லைனா நான் லாஜிக் எலிமினேட் பண்ணணும்னா, ஹையர், அதாவது லாஜிக்ஸ் வீடியோ பார்த்து இருக்கிறவங்க நான் சொல்லியிருப்பேன், எக்கனாமிக்ஸில் ஹையர், ஹை, லார்ஜஸ்ட் இதெல்லாமே வந்து கீவேர்ட்ஸ். இதெல்லாம் கேட்டாங்கன்னா ராங்காக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த லாஜிக்கை நீங்கள் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா, இங்கே வந்து ஹையர்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க, இங்கே நம்ம காஷியஸாக இருந்திருக்கணும், ஆன்சர் பண்ணிருக்கலாம். பட் இங்கே ப்ராப்ளம் என்னன்னா, ஆன்சர் இந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எலிமினேட் பண்ணி நம்மளால சொல்ல முடியாது. ஏன்னா கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணுறதுக்காக கான்செப்ட் கிளாரிட்டி இருக்கும். வித்தவுட் திஸ் கான்செப்ட் கிளாரிட்டி இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். சரி, இப்போ நான் இந்த வீடியோ ஸ்டார்டிங்கில் சொல்லியிருப்பேன், அதாவது என்னன்னா, வித்தவுட் மெயின்ஸ் டூ நாட் கோ ஃபார் தி ப்ரிலிம்ஸ்னு சொல்லிட்டு. ஏன் சொல்கிறேன்னா, இது வந்து மெயின்ஸ் சிலபஸ் உடைய ஒரு பார்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லலாம். மெயின்ஸ் சிலபஸில் இந்தியன் கிராப்பிங் சிஸ்டம் GH பேப்பர் 3ல இருக்கும். கிராப்பிங் சிஸ்டம்ஸ், இரிகேட்டட் லேண்ட் ஏரியா இதெல்லாம் இருக்கும். லேண்ட் யூஸ் சிஸ்டம்ஸ் இன் இந்தியா இதெல்லாம் இருக்கும். அதில் நீங்கள் இதெல்லாம் பேசிக் ஆஸ்பெக்ட் நீங்கள் மெயின்ஸ் படிக்கிறீங்கன்னா இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ இதை வச்சு இதை நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிடலாம், புரியுதுங்களா? ஆனால் நீங்கள் இப்போ ஒரு PCM பேட்சோ இல்லை ஒரு டெஸ்ட் சீரீஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் போடுறீங்கன்னா, அங்கே இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப குறைவு. ஃபைன். ஸோ கைஸ், அகைன் லெட் மீ டெல் யூ திஸ். அதாவது என்னன்னா, இனிமேல் டெஸ்ட் சீரீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, PYQs டெஸ்ட் சீரீஸ்ன்னு சொல்கிற மாதிரி தாங்க இருக்குது. சரியா? ஸோ ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இயர் ஆஃப்டர் யூ நீட் டு என்ஷூர் தட் யூ ஆர் குட் வித் கான்செப்ட்ஸ் பயங்கர ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். அப்போது கான்செப்ட்ஸில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும்னா என்னென்னா, நீங்கள் PYQஸை திரும்ப பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும். இப்போ நீங்கள் படிக்கிறீங்கன்னா அந்த டாப்பிக்கு உண்டான PYQs நீங்கள் பார்க்கணும்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்குது. ஆனால் டெஸ்ட் சீரீஸில் என்ன ஆகுதுன்னா, ஒரு 10 டாபிக்ஸ் கொடுக்குறாங்க, அதில் நீங்கள் ஒரு 3-4 தான் படிப்பீங்க, இல்லை 6 தான் படிப்பீங்க. அந்த டாபிக்ஸ்லேருந்து ஒரு 10 கொஸ்டின் தான் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுவீங்க. ஸோ இங்கே கிளாரிட்டி உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு அட்டைன் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு தெரியல. அண்ட் ஈவன் ஃபைண்டிங் அவுட் தி ரைட் ஏரியா இஸ் அகைன் வெரி டிஃபிகல்ட் when it comes to test series. Fine. But anyway, கொஸ்டின் போக உங்களுக்கே புரியும். ஃபைன். எனிவே மூவிங் ஃபார்வர்ட், இங்கே பாருங்க. Which one of the following is the best example of repeated faults in sea level giving rise to the present day extensive marsh? ஸோ அகைன் இது வந்து மார்ஷ்லேண்ட்ஸ். ஸோ இந்தியன் மேப் நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கனாலே நீங்கள் ஈஸியாக போட்டுருக்கலாம். ஸோ இது சீரியஸ் 1994ல் கேட்ட கொஸ்டின், இன்லேண்ட் ட்ரைனேஜ் ஏரியான்னு சொல்லிட்டு. ஸோ என்ன சார் இதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லையா சார்ன்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ வாட் வி கிவ் இஸ் நியர்லி அபவுட் ஒரு 200-300 கொஸ்டின்ஸ் கொடுக்குறோம் ஒரு பர்டிகுலர் டாபிக்லேருந்தே. இப்போ ரன் ஆஃப் கட்ச்னா ரன் ஆஃப் கட்ச் இல்லை வெட்லாண்ட்ஸை பேஸ் பண்ணியே வி கிவ் சம் 200-300 கொஸ்டின்ஸ். ஸோ அதில் ஒரு கொஸ்டின் எடுத்து நான் பிக் பண்ணி போட்டிருக்கேன். பட் அகைன் ஹியர் த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ரன் ஆஃப் கட்ச். சரிங்களா? ஏன்னா எக்ஸ்டென்சிவ் மார்ஷ்லேண்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க, ரொம்ப எக்ஸ்டென்சிவாக பெருசாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நோபதா
ஸ்வாம்ப்லாம் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. அதே மாதிரி சால்ட் பேஞ்ச் ஆஃப் மரக்காணம் நாட் அண்ட் சான்ஸ். பித்தர்கனிகா ரன் ஆஃப் கட்ச். அண்ட் இன்னொரு விஷயமும் சொல்கிறேன் என்னன்னா, இந்த பித்தர்கனிகா, மரக்காணம், நௌபதா, ரன் ஆஃப் கட்ச் இது எல்லாமே பிவைக்யூஸ்ல இருந்திருக்கு. சரியா? மேபி லைக் நௌபதா இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம். ஓகே, ரைட், ஃபைன். பட் மற்றது பிவைக்யூஸ்ல டெஃபினட்டாக இருந்திருக்கு. இப்போ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்லாம் பார்க்கும்போது என்ன தோணுதுன்னா, பிவைக்யூஸ் இஸ் சோர்சஸ் ஃபார் யூ டு கம்ப்ளீட் தி ஹோல் டாபிக்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கு. ஃபைன், வில் கோ த்ரூ ஒன் பை ஒன். யூ வில் ஆல்சோ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு பாங்க. ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் டி, ரன் ஆஃப் கட்ச். எனிவே, மூவிங் ஃபார்வர்ட். இங்க பாருங்க, லிமினைட் அண்ட் ரூட்டைல் abundantly available in certain coastal tracts of India are rich sources of which of the following ன்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்கு. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா, the monazite sands on the Kerala coast used for generating nuclear energy contained ன்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து கொஸ்டின், யூபிஎஸ்சி உடைய ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின். மோனசைட் சாண்ட் ஆன் தி கேரளா கோஸ்ட். ஸோ இப்போ இந்தியாவில் நியூக்ளியர் எனர்ஜிக்காக தேவையான மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா கேரளா கோஸ்ட்ல இருக்கு. சரிங்களா? ஸோ இதே மாதிரி தான் கோஸ்டல் ட்ராக்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் என்ன மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கு விச் கண்டெய்ன்ஸ் லிமனைட் அண்ட் ரூட்டைல்ன்றாங்க. இயர் த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் டைட்டேனியம். ஸோ இந்த கொஸ்டின் போட்டிருந்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் யூ கேன் காட்ச் தீஸ் சார்ட் ஆஃப் கொஸ்டின். சரி, ஓகே, இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். இப்போ இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணணும்னு வைங்களேன், இது நான் கிளாரிட்டி வச்சு தான் நான் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கணும்னா, மினரல்ஸ் மேப் ஆஃப் இந்தியா நீங்கள் வரைஞ்சிருக்கணும். அதில் அலுமினியம் டெபாசிட்ஸ் எங்கே இருக்கு, காப்பர் டெபாசிட்ஸ் எங்கே இருக்கு, அயன் ஒர்க்ஸ்லாம் எங்கே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா கோஸ்டல் ட்ராக்ஸில் வரும்போது இதெல்லாம் இருக்காது. அப்போ நியூக்ளியர் மினரல்ஸ் ஆர் அவைலபிள் இன் கேரளா சாண்ட்ஸ். அண்ட் லாஸ்ட் 2 இயர்ஸ்ல கூட பாத்தீங்கன்னா இந்த கொஸ்டின் எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க. என்டையர் கோஸ்டல் ஸ்டாண்ட்னு சொல்லிட்டு நம்ம எலிமினேட் பண்ணிருப்போம், என்டையர் வருதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ மோனோசைட் சாண்ட்ஸ் ஆர் அவைலபிள் லைக் என்ன சொல்றது, என்டையர் கோஸ்டல் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் வந்து அது அவைலபிளா இருக்குன்னு சொல்லி கேட்டிருப்பாங்க லாஸ்ட் இயர் நினைக்கிறேன். ஸோ அகைன் இட்ஸ் அ நீட் ஆஃப் தட் கொஸ்டின் சொல்லலாமா? ஸோ மினரல்ஸ்ல இருந்து கொஸ்டின் கேட்கறாங்கன்னு சொல்லலாமா? அண்ட் அகைன் மெயின் சிலபஸ்லயும் இருக்கு மினரல். சரிங்களா? ஸோ இந்த கொஸ்டின் பாருங்க, அபவுட் 3/4 ஆஃப் தி வேர்ல்டு கோபால்ட் மெட்டல் ரிக்வயர்ட் ஃபார் தி manufacture of batteries for electric motor vehicle is produced by ன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இட்ஸ் அன் கிளியர் இண்டிகேஷன். அதாவது என்னன்னா, ஜிஎஸ் பேப்பர் 1ல மினரல்ஸ் ஆஃப் தி வேர்ல்டுன்னு சொல்லிட்டு நீங்க படிக்கணும். அப்படி படிக்கும்போது கண்டெம்பரரி மினரல்ஸ், ஃபாசல் ஃபியூவல்ஸ் இன் தி வேர்ல்டு டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியணும். அப்படி தெரியுதுன்னா நீங்க இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணிருப்பீங்க. தட் இஸ் டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் காங்கோ. இதை வந்து நான் ப்ரிலிம்ஸ்க்காக படிக்கிறேன், கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நான் ப்ரிலிம்ஸ்க்காக படிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிக்கிற டாபிக்ஸ் கிடையாது. சரிங்களா? ஸோ இட் இஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் மீ டு டெல் லைக் see this was in newspaper அப்படின்ட்டு பிசினஸ் ஸ்டாண்டர்ட்ல எடுத்து ஒரு லிங்க் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருவேன். பட் tell me humanly whether it is possible for you to answer these sort of questions without understanding the main syllabus and reading through relevant points with respect to the main syllabus. புரியுதுங்களா நான் சொல்றது? சரிங்களா? சரி, இப்போ அர்ஜென்டினா, போஸ்வானா, கசகஸ்தான்லாம் இருக்குன்னா இங்கெல்லாம் என்ன மினரல்ஸ் வந்து ரிச்சாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். மினரல்ஸ் ஆஃப் தி வேர்ல்ட் ஜிஎஸ் பேப்பர் 1 படிக்கணும். புரியுதுங்களா? ஸோ அகைன் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நான் படிப்பேன்னா இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கேன். மேபி இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்ல வந்து காங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நான் என்னுடைய லாஜிக் செஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஏரியாலேருந்து யூபிஎஸ்சி 2-3 கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ அப்போ காங்கோ கேட்டிருக்காங்க 8வது கொஸ்டின், அதனால 7வது கொஸ்டின் காங்கோன்னு சொல்லிட்டு என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போட்டு வந்து கரெக்ட்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அப்படி நீங்கள் போட்டு வந்து கரெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா ஐ எம் வெரி ஹாப்பி, இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இல்லை. பட் திஸ் இஸ் நாட் அ பெர்மனன்ட் சொல்யூஷன், ரைட்? எனிவே, மூவிங் ஃபார்வர்ட். இங்கே பாருங்க, which one of the following is a part of Congo Basin? இது பிவிக்யூ பாருங்க, which one of the following countries is located at the south of equator? ஸோ காங்கோ பேசின்னாலே சவுத் ஆஃப் ஈக்வேட்டர். ஆப்பிரிக்காவுடைய மேப்பிங் தெரிஞ்சிருக்கணும், ஃபிசிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ். சரிங்களா? ஸோ இதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் கேம்ரூன். இதுக்கும் கரெக்டான ஆன்சர் கேம்ரூன். கிளியர் ரிஃப்ளெக்ஷன். ஃபைன். ஸோ வேர்ல்டு மேப்பிங், பிளேசஸ் அண்ட் நியூஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நிறைய வீடியோஸ் பார்த்துருப்பீங்க. பட் இப்போ இந்த கொஸ்டின்லாம் பார்க்கும்போது என்ன தெரியுது? ஆப்பிரிக்காவுடைய ஃபிசிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியுதா? அதாவது ஃபிசிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ், அங்கே இருக்கிற லேக்ஸ். இப்போ ஆப்பிரிக்கா இது கேட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு அடுத்த வருஷம் ஆப்பிரிக்கா நீங்கள் படிப்பீங்க. பட் இதுக்கு நெக்ஸ்ட் இயர் யூபிஎஸ்சி மே ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் யூரோப், யூபிஎஸ்சி மே ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் நார்த் அமெரிக்கா ஆர் சவுத் அமெரிக்கா, ஆண்டஸ் மவுண்டன்ஸ், யூரல் மவுண்டன்ஸ், இப்படிலாம் கேட்டு போயிடுவோம். ஸோ வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு டெல் இஸ் லைக் ஹோலிஸ்டிக் கவரேஜ் ஆஃப் சிலபஸ் இஸ் நெசசரி. ஃபைன். அண்ட் மூவிங் ஃபார்வர்ட், இந்த கொஸ்டின் பாருங்க, அமர்கண்டக் ஹில்ஸ் ஆர் அட் தி கான்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் சஹ்யாத்ரின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இட் இஸ் நாட் சஹ்யாத்ரி, இட் இஸ் சத்புரா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ராங். அதுக்கப்புறம் பில்லிகிரி ரங்கன் ஹில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இது கர்நாடகாவில் இருக்கும், ஈஸ்டர்ன் மோஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் சத்புரா ரேஞ்ச் கிடையாது. செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் அகைன் ராங். சேசாச்சலம் ஹில்ஸ் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க. சேசாச்சலம் ஹில்ஸ் கான்ஸ்டிடியூட் த சதர்ன் மோஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க. கிடையாது சார். சேசாச்சலம்னா என்னது? திருப்பதி, திருமலா ஹில்ஸ், அது ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ்ல இருக்கும். ஸோ பேசிக் மேப்பிங். ஸோ இந்த மேப்பிங் ஒர்க் முடிச்சிருந்தீங்கன்னா 1 through 3 நீங்க எலிமினேட் பண்ணிருக்கலாம். none of the answer is correct. சரிங்களா? ஸோ அமர்கண்டக் பிளாட்டியூ அகைன் இது எல்லாமே பிவைக்யூஸ்ல இருந்திருக்கு. சேஷாச்சலம் ஹில்ஸ் கேட்டிருக்காங்க, பில்லிகிரி ரங்கன் ஹில்ஸ் கேட்டிருக்காங்க, அமர்கண்டக் பிளாட்டியூ கேட்டிருக்காங்க. சரி சார், பிவைக்யூஸ்ல கேட்டிருக்காங்கன்றீங்க, நான் எப்படி தான் சார் படிக்கிறது அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிங்கன்னா, சி கைஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட். என்னன்னா மெயின்ஸ் சிலபஸ் எடுங்க. மெயின்ஸ் சிலபஸை எடுத்து ஒரு டாபிக்கா யூ கோ த்ரூ, அந்த ரிலேட்டட் ப்ரிலிம்ஸை படிங்க. புரியுதுங்களா? அண்ட் நம்ம டெஸ்ட் சீரீஸ்ல வாட் வி டூ இஸ் லைக் நம்ம ப்ரிலிம்ஸு கூட, அதாவது ப்ரிலிம்ஸுக்கு நம்ம அப்ரோச்சே என்ன இருக்குன்னா,
ஒரு டாபிக் நீங்கள் படிக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கோங்களேன். சே ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் இப்போ நம்ம பார்த்தது எல்லாமே வந்து இந்தியன் ஜியாகிரஃபி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ரிவர்ஸை பேஸ் பண்ணி இருந்தது, ரிவர்ஸ் அண்ட் லேக்ஸ். செகண்ட் கொஸ்டின் போர்ட்ஸ், தேர்ட் கொஸ்டின் வெஜிடேஷன், ஃபோர்த் கொஸ்டின் ஏரியாஸ், அதாவது அக்ரிகல்ச்சர் ஏரியாஸ், லேண்ட் யூஸ் பேட்டர்ன், வெட்லேண்ட்ஸ், அப்புறம் எனர்ஜி ரிசோர்சஸ், இந்த மாதிரிலாம் டாபிக்ஸ் இருக்கு. ஸோ வாட் வி மேக் யூ டு டூ இஸ் லைக் வி மேக் யூ டு ஸ்டடி தி டாபிக் ஃபர்ஸ்ட். தட் இஸ் இன் டீட்டெயிலாக நீங்கள் அந்த டாப்பிக்கை படிப்பீங்க. சரிங்களா? டாப்பிக்கை படித்து நோட்ஸ் எப்படி எடுப்போம்னு சொல்லிட்டு we will give you guidance. and அந்த கைடன்ஸ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் we will give you topic wise PYQs. and இந்த topic wise PYQs ஒரு டாபிக்ல இருந்தும் we give some 200 through 300 questions, depends upon the topic of course. ஸோ இப்போ earthquakesலாம் இருக்குன்னா earthquakesல இருந்து நாங்கள் கொடுத்தோம், இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இல்லை. பட் அதுல இருந்து earthquakesல இருந்து we gave only 30 to 40 questions, which itself is more than enough ன்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கு to answer any sort of questions. சரிங்களா? ஸோ uncertainty இப்படி இருக்குன்னு சொல்லும் போது concept clarity is very important. so these things are not done by the test series actually. Fine. Anyway, moving forward. So inga parunga, with reference to India's projects on connectivity, consider the following statements. So this again, இப்போ இது வந்து மெயின்ஸ் டாபிக்ல வரும். மெயின்ஸ் டாபிக்ல எப்படி சார் வரும் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, GS பேப்பர் 3ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாடல்ஸ் இருக்கு. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாடல்ஸ்ல லைக் காரிடார்ஸ் ஆஃப் இந்தியா இதெல்லாம் நீங்க படிக்கணும். சரியா? இது ஒரு டாபிக்ல சொல்லலாம். அப்படியும் இல்லையா, இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா நேபர்ஹுட் ரிலேஷன்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஐஆர்ல கொடுத்துருக்காங்க. ஐஆர்ல இந்தியா நேபர்ஹுட்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி காம்பனன்ட் ஆஃப் ஐஆர். அப்போ இந்த டாப்பிக்கை நீங்கள் ஓரளவுக்கு வாட்ச் பண்ணியிருந்தீங்கனாலே ஆன்சர் பண்ணிடலாம். எப்படின்னா, இப்போ வாரணாசி இன் உத்தரப்பிரதேஷ் அண்ட் குன்மிங் இன் சைனான்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல. பங்களாதேஷ், சைனா, இந்தியா, மியான்மர். இட் இஸ் நாட் வாரணாசி இன் உத்தரப்பிரதேஷ், இட் இஸ் கொல்கத்தா. ஸோ தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் டெஃபினெட்லி ராங். அகைன் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது எப்படி தெரியுதுன்னா ரொம்ப ஃபேக்சுவலாக கேட்டிருக்காங்க யூபிஎஸ்சி, ரொம்ப ஃபேக்சுவல். ஸோ தெரிஞ்சு கூட ஆன்சர் பண்ணுறது கஷ்டம்னு சொல்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. பட் வாட் இஸ் ட்ரைங் டு போர்ட்ரே இஸ் லைக் பட் தீஸ் சார்ட் ஆஃப் கொஸ்டின் தெரிஞ்சா கைவை, இல்லைனா கிளம்பி போயினே இருன்ற அவ்வளோதான். இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக ராங்காக வந்திருக்கும். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு ஏரியாவும் தெரியாது, இதில் ஒரு லாஜிக்கும் அப்ளை பண்ண முடியாது. சரி சார், ஃபேக்சுவலான ஸ்டேட்மெண்ட் ராங்னா 3 ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ராங்காக கேட்டு வச்சிருக்காங்க. இதில் டிப்ரூகத் அண்ட் சூரத்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலி குஜராத் அண்ட் அசாம்னு சொல்லிட்டு படிச்சிருப்பீங்க, ஈஸ்ட் அண்ட் வெஸ்ட். குஜராத் அண்ட் அசாம் எந்த இடம்னு சொல்லிட்டு படிச்சிருப்பீங்களா? ஸோ வாட் இஸ் ட்ரைங் டு டெல் இஸ் லைக் படிக்கிறது தெளிவாக படிங்கன்னு சொல்ல வரான் போல. சரிங்களா? கைஸ், இப்பெல்லாம் யூபிஎஸ்சி கேட்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம யூபிஎஸ்சி வேணா பிளேம் பண்ணலாம். பட் திஸ் இஸ் த ரியாலிட்டி. இந்த மாதிரி படிச்சாதான் கிளியர் பண்ணணும்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கு. we have no other option left and here the correct answer is D. சரிங்களா? ஏன்னா ட்ரைலேட்ரல் ஹைவே டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் நம்ம சைன் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ரீசெண்டாக. இப்போ நியூஸில் இருக்குன்னு கூட சொல்லிடலாம். பட் திஸ் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் மெயின் சிலபஸ் ஆக்சுவலி. ஏன்னா ப்ரிலிம்ஸுக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாடல்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு கொஸ்டின் கேட்பாங்களா சொல்லுங்களேன். ஸோ அதனால தான் என்னுடைய அப்சர்வேஷன் வீடியோன்னு சொல்லிட்டு நான் ஃபர்ஸ்ட் போட்டிருப்பேன். ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் இனிஷியல் அப்சர்வேஷன் வீடியோன்னு சொல்லிட்டு அதில் நான் தெளிவாக சொல்லியிருப்பேன் யார் யாரெல்லாம் மெயின்ஸ் எழுதுறாங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குன்னு. ஃபைன். ஸோ here the right answer is D, none of the above. Anyway, moving forward, inga parunga, India despite having uranium deposit depends on coal for most of its electricity production. Again PYQ UPSC idha parungala, which one of the following is the largest source of electricity in India nu solli kettu. So electricity adhigama edhila irundhu produce agudhu? Thermal na coal. So nama kitta nuclear minerals irukku, uranium irukku. Despite having uranium, we are dependent upon coal for electricity generation. Statement 1 clear reflection of PYQs. Yes, statement 1 is right. So statement 1 is right ன்னு சொல்லும் போதே நீங்க D eliminate பண்ணிடலாம். இப்போ செகண்ட், யுரேனியம் enriched to the extent of at least 60% is required for the production of electricity. Again இங்க at least ன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, least இதெல்லாம் கீவேர்டுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்போம். So at least 60% is wrong. So second statement is wrong. So again statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. So இந்த மாதிரி questions நீங்க லாஜிக் வச்சு அடிச்சிருக்கலாம், கான்செப்ட் கிளாரிட்டி வச்சு அடிச்சிருக்கலாம். புரியுதுங்களா? Anyway, moving forward, இங்க பாருங்க, marsupials are not naturally found in India. Marsupials can thrive only in mountain grasslands with no predators அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. See, without studying anything, many people answered this question correctly. ஏன்னா செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ராங்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. ஏன்னா ஒன்லின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்லின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்ததுனால செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் இன்கரெக்ட்னு சொல்லிட்டு போட்டிருப்பீங்க. ஸோ செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் இன்கரெக்ட்னா சி இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் ஹியர். சரி, இப்போ வாட் ஹேப்பன்ட் இஸ் லைக் எக்ஸிக்யூஷன் பண்ணும்போது இந்த பேப்பரில் பேனிக் ஆனாங்க பாருங்க. பேனிக் ஆனவங்க கூட இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸை தப்பாக போட்டு வந்து. ஸோ அதனால தான் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தட் வி ஸ்டே காம் அண்ட் கம்போஸ்ட் இன் தி எக்ஸாமினேஷன். சி கைஸ், யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமினேஷன் இஸ் ஆல் அபவுட் கான்செப்ட் கிளாரிட்டி, இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இல்லை. பட் the equal importance is also there for execution. சரிங்களா? ஏன்னா when I see my students நிறைய பேர் தப்பா போட்டு வராங்க. சரி, ஓகே. இப்போ இது வந்து யூபிஎஸ்சி 2001 உடைய PYQ. இங்க பாருங்க, கிளாஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ் known as marsupials is a characteristic feature of அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. is a characteristic features of Australia. ஸோ நான் ஆஸ்திரேலியா மேப்பிங் கொஸ்டின் கொடுக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினே இதுதான், marsupials is in ஆஸ்திரேலியான்னு சொல்லிட்டு. ஸோ கங்காரு இந்த மாதிரி. பட் the sad part is like என்னன்னா many people don't know what is the meaning of marsupials also, which is very basic and one should be known. And we generally tend to blame like என்னன்னா
இதெல்லாம் நம்ம எல்லாம் படிக்கல, இதெல்லாம் ஏன் கேட்டிருக்காங்க, இதெல்லாம் கேட்பாங்களா அப்படின்னு. பட் யூபிஎஸ்சி பிவைக்யூஸ்லயும் இருந்திருக்கு இந்த டாபிக்ஸ்லாம் நம்ம படிக்கணும்னு. இட்ஸ் அன் இண்டிகேஷன். ஃபைன். ஸோ இதெல்லாம் வேர்ல்டு ஜியோகிராஃபிக்குள்ள போயிட்டாங்க யூபிஎஸ்சி இப்போ. எனிவே மூவிங் ஃபார்வர்ட், இங்க பாருங்க. இன்வேசிவ் ஸ்பீஷீஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட் குரூப் டெவலப்ஸ் குளோபல் இன்வேசிவ் ஸ்பீஷீஸ் பிலாங்ஸ் டு ஸ்பீஷீஸ் டேட்டாபேஸ். ஸோ ஏதோ ஒரு டேட்டாபேஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க. பிலாங்ஸ் டு விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆர்கனைசேஷன். சரிங்களா, இதை நீங்க படிச்சே இருந்துடலன்னா கூட இதை நீங்க ஆன்சர் பண்ணிருக்கலாம். எப்படின்னு சொல்ற பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஐயூசிஎன் கொடுத்துருக்காங்க. இங்க ஸ்பெஷலிஸ்ட் குரூப்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கு. இவங்க என்ன வேலை பண்றாங்கன்னா டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்றாங்க. சரிங்களா, டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்றாங்க. சரி, டேட்டாபேஸ் இந்த ஆர்கனைசேஷன்ல யார் கிரியேட் பண்ணும்? யூஎன்இபி டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்ணுமா? யூஎன்இபி இஸ் அ ப்ரோக்ராம். ஸோ இவங்களுடைய வேலை என்னன்னா கோஆர்டினேஷன் தான் இவங்களுடைய மேஜரான ஒர்க்காக இருக்கும் யூஎன்இபி. ஸோ தே ப்ரொவைட் சொல்யூஷன்ஸ், தே ப்ரொவைட் லைக் என்ன சொல்றது, கைடன்ஸ், அந்த மாதிரி யூஎன்இபி. ஸோ யூஎன்இபி இருக்காது. சரி, அதே மாதிரி யுனைடெட் நேஷன் வேர்ல்டு கமிஷன் ஃபார் என்விரான்மெண்ட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட், அகைன் இவங்கள டேட்டா பேஸ் கிரியேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஐயூசிஎன் ரெட் லிஸ்ட் இருக்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும். இதில் இன்வெசிவ் ஸ்பீஷீஸ்னா ஐயூசிஎன் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும். சரிங்களா, அதே மாதிரி டி பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு வைடு ஃபண்ட் ஃபார் நேச்சர்ன்றாங்க. ஸோ இது ஃபண்டிங் பண்றவங்க ஏங்க டேட்டா பேஸ் கிரியேட் பண்ண போறாங்க? ஸோ ஹியர் த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஏ, தட் இஸ் ஐயூசிஎன். சரிங்களா, ஸோ இதுக்கு நீங்க ஐயூசிஎன் ரிப்போர்ட்ஸ் மொத்தமே படிக்கணுமா அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, see, these sort of question is like, first you need to understand what the organization is doing, what is their important mandate. At least இதை PYQs வச்சியாவது நீங்க அந்த ஆர்கனைசேஷன், அவங்க மேண்டேட், அவங்க வேலை என்னன்னு சொல்லிட்டு பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா you would have answered. And at least ஒரு வாட்டி வெப்சைட் போயிருந்தீங்கன்னா இன்னும் ஈஸியா இருந்திருக்கும். Fine. Anyway, moving forward. See guys, I'm just talking the reality so that you understand. My intention is not to provide you with the answer key, but also to give you some inputs like how to go forward. Fine. So இப்போ Indian geography questions கிட்டத்தட்ட 10 to 12 questions were asked, and all the 10 to 12 questions required concept clarity with proper execution. So your way forward should be like attain concept clarity first, ensure you work accordingly. Fine. Anyway, moving forward, இங்க பாருங்க, ஸ்பீஷீஸ் பத்தி கேட்டிருக்கேன். திஸ் அகைன் இஸ் அண்ட் லைக் உண்மையாலேயே கொஞ்சம் டஃப்பான கொஸ்டின் தான். ஜென்ரலி நாக்டரல் ஆர் மோஸ்ட் ஆக்டிவ் ஆஃப்டர் சன்செட்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்கேன். ஸோ லயன் டை மக்காவ், இது வெஸ்டர்ன் காட்ஸ்ல endemic species. சரிங்களா, ஸோ these macaws are territorial and they are not nocturnal. So statement 1 is wrong, but 2 and 3, Malabar civet and Sambar deer, they are nocturnal. So environmentல questions-லாம் UPSC எப்படி கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா, லைக் we used to study acts, organizations அப்படின்ட்டுலாம். பட் இது எல்லாமே வந்து எப்படின்னா லைக் நாக்டோரலா இல்லையா அப்படின்ற மாதிரி கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சரி, இப்போ உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா, எல்லா ஸ்பீஷீஸ் இனிமேல் நியூஸ் பேப்பரில் வருது, அது நைட்டு தூங்குதா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணக்கூடாது. இங்கே அகைன் என்ன பண்ணணும், கொஞ்சம் ஸ்மார்ட்னஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். ஸ்மார்ட்னஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் எப்படின்னா, லைக் பிவைக்யூவில் கேட்டு இருக்கிற ஸ்பீஷீஸ் ஃபர்ஸ்ட் அவங்கள பற்றி ஒரு 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 பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துக்கோங்க. சி அகைன் இந்த கொஸ்டின்லாம் பார்க்கும்போது என்ன தெரியுதுன்னா, யூபிஎஸ்சி பிவைக்யூஸ்லேருந்து தான் கேட்குறாங்க, பட் தே ஹவ் கான் அ ஸ்டெப் அஹெட் அண்ட் மேட் எலிமினேஷன் டஃபர். ஃபைன். ஸோ இப்போ லயன் டைம் மக்காவுசன் பிவைக்யூ திங், சாம்பார் டீர் நிறைய வாட்டி கேட்டு இருக்காங்க, பூம்தி இதெல்லாம் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. மலபார் சிவெட் வாஸ் அகைன் லைக் நிறைய பேர் படிச்சிருக்கிற மாதிரி. ஸோ பிவைக்யூஸில் எங்கெங்கெல்லாம் ஸ்பீஷீஸை நீங்கள் கம் அக்ராஸ் பண்ணுறீங்களோ கைண்ட்லி டூ விக்கிபீடியா. அண்ட் அதுலேயுமே வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக எந்த மாதிரி கேட்குறாங்க அப்படின்ற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா இப்போ எலிஃபேண்ட்டு அதோடைய ஜெஸ்டேஷன் பீரியட் இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி ஏற்கனவே கேட்டிருக்காங்க அவங்களுடைய பிஹேவியரல் பேட்டர்ன். ஸோ பிஹேவியரல் பேட்டர்ன் இஸ் சம்திங் விச் இஸ் செக்டு ப்ராப்பர், லைக் யூ ஹேவ் டு செக் ப்ராப்பர். ஃபைன். எனிவே மூவிங் ஃபார்வர்ட். ஸோ இங்கே பாருங்க, அகைன் a repetition of PYQ but in a different format. In which of the following kinds of organism is the phenomena found wherein the female kills the male after co-pollution? But similar sort of question, but options பாருங்க, dragonfly, honeybee, spider. அதே மாதிரி இங்க dragonfly, honeybee, wasp, butterfly. ஸோ இயர் வேகல் டான்ஸ் அப்படின்னாலே honeybees தான். பட் இது எல்லாமே வந்து என்விரான்மெண்ட்ல நம்ம சேர்க்க வேண்டியதாக இருக்கு. ஸோ என்விரான்மெண்ட்ல நீங்க படிக்கிற சோர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, நீங்க படிக்கிற சோர்ஸை ஃபர்ஸ்ட் செக்யூர் பண்ணிக்கோங்கன்னா அதுலேருந்து கொஸ்டின் கேட்டால் தப்பா போகக்கூடாதுன்னு சொல்ற மாதிரி படிச்சுக்கோங்க. எங்க சார் அதுவே ஒழுங்கா படிக்கலன்னா, பட் படிச்சு தாங்க ஆகணும். படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி யூபிஎஸ்சியோடைய ஒரு பிவைக்யூஸ் இருக்கு இல்லையா, பிவைக்யூஸை நீங்க கோ த்ரூ பண்ணி உங்க கண்டென்ட்டை என்ரிச் பண்ணணும். இதுதான் வழி. ஃபைன். எனிவே மூவிங் ஃபார்வர்ட். எங்க பாருங்க, கன்சிடர் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட். Some mushrooms have medicinal property, some mushrooms have psychological property, some mushrooms have insecticidal properties, some have bioluminescent property. So some நாலுமே சம் வருதுன்னா all of the above சொல்லிட்டு போட்டுடலாம் ஈஸியா ஆன்சர் இதுக்கு. which was again told by me in the logic video. சம் வந்ததுன்னா இதே ஃபார்மேட்ல லாஸ்ட் இயரும் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க. So here the correct answer is D. Fine. Moving forward. Again environmental question on a repetitive trend. So
இதில் என்ன சார் ரிப்பீட்டேட்டிவ் ட்ரெண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா அதான் இப்போ எலிஃபென்ட்ஸ் கேட்டிருக்காங்க, இந்த வாட்டி இந்தியன் ஸ்குரல்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ரிகார்டிங் தி இந்தியன் ஸ்குரல். தே பில்ட் நெஸ்ட் பை மேக்கிங் burrows in the ground. They store their food materials like nuts and seeds in the ground. They are omnivorous. சரிங்களா? ஸோ நிறைய பேர் இதுக்கு வந்து 3 only அப்படின்னு சொல்லிட்டு all the 3 are correct அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தீங்க. See guys, squirrels make burrows in the ground இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இல்லை, பட் the question is asking about Indian squirrels. So Indian squirrels, they live on the tree. They do not make burrows in the ground. புரியுதுங்களா? ஸோ statement 1 is wrong, but they store their materials like nuts and seeds in the ground. They are omnivorous அப்படின்றது வந்து கரெக்ட் தான். ஃபைன். ஸோ நிறைய இன்ஸ்டியூட் வந்து சீன் சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர், பட் இதுக்கு வந்து பி அப்படின்றது தான் கரெக்டான ஆன்சர். ஃபைன். எனிவே மூவிங் ஃபார்வர்ட். இங்க பாருங்க, சம் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் கேன் க்ரோ above the boiling point of water. அதே மாதிரி some microorganisms can grow in environments with temperature below the freezing point of water. And the third statement is like some microorganisms can grow in highly acidic environment with a pH below 3. So again, science and techla all of the above ட்ரெண்ட் இஸ் லைக் கண்டினியூவிங் அப்படின்ற மாதிரி தான் நம்ம சொல்ல முடியுது. ஸோ அங்கே ஷம் மஷ்ரூம்ஸ்க்கு எஸ், இங்கேயும் ஆல் ஆஃப் தி அபவ் இஸ் கரெக்ட். ஸோ ஹியர் த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் 3. தட் இஸ் லைக் ஆல் தி 3 statements are correct. சரிங்களா? So yes guys, and yes, I just want to share one more information which many students told me. அதாவது என்னன்னா, when they saw the question papers in the examination hall, many got panic. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது நிறைய பேருக்கு வந்து 10 to 25 அப்படின்ற ரேஞ்சில் தான் கொஸ்டின்ஸே ஆன்சர் பண்ணாங்க. ஸோ அதனால வாட் ஹேப்பன்ட் இஸ் லைக் தே காட் பேனிக். ஜென்ரலி பீப்புள் ஹேவ் தி டெண்டன்சி தட் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் வந்து 30 கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி, அதாவது 30-35 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆன்சர் பண்ணிடுவாங்க. 30-35 ஆன்சர் பண்ணிட்டு செகண்ட் ரவுண்டில் இன்னும் தெளிவாக ஆன்சர் பண்ணுவாங்க. பட் இப்போ இந்த மாதிரி பேப்பர் கொடுத்ததுனால என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, ஃபெமிலியாரிட்டியே இல்லை நிறைய பேருக்கு. என்னடா ஆப்ஷன்ஸ் இப்படிலாம் கேட்டு வச்சிருக்கானேன்னு சொல்லிட்டு பயந்துட்டாங்க. ஸோ அதனால அவங்களால கரெக்டான ஆன்சர் மார்க் பண்ண முடியல, அண்ட் இட் வாஸ் டைம் கன்சியூமிங் ஆல்சோ. பட் ஹவெவர் தோஸ் ஹூ கெப்ட் தேர் காம் and those who were patient, they could able to like manage the question paper அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கு. and there are students who are getting 100+ above also even with this paper. and அதுக்கெல்லாம் ரீசன்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, their execution was right. see of course அவங்க படிச்சிருக்காங்க, அவங்க டெஸ்ட் சீரீஸ்ல இருந்தாங்க, அதெல்லாம் ஓகே. பட் the most important point is like their executions. They made their execution apt. They made their execution to perfection. Calm and composed was the key அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது. பட் எனிவே மூவிங் ஃபார்வர்ட். இங்க பாருங்க, which one of the following makes a tool with a stick to scrape insects from a hole in a tree or a log of wood அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க. சரி, இப்போ இந்த கொஸ்டின் நம்ம பார்க்குறோம்னு சொல்லிட்டு வைங்களேன். இப்போ ஃபிஷிங் கேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்தீங்கன்னா, இது வாங்க ஒரு குச்சி எடுத்து மரத்தில் விட்டு இன்செக்ட்ஸ் சாப்பிடும். ஃபிஷிங் கேட் நாட் பாசிபிள், ரைட்? ஒரங்கட்டான் அஃப்கோர்ஸ். ஒரங்கட்டான்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ அகைன் UPSC 2019 கேட்ட கொஸ்டின், விச் அமாங் த ஃபாலோயிங் விச் ஒன் இஸ் நாட் அன் ஏப்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதுக்கும் ஆன்சர் அதுதான். பட் எஸ், ஐ எம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் யூ. அதே மாதிரி ஓட்டர். ஸோ ஓட்டர்ன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியில் தான் அதிகமாக வாழும். ஃபிஷிங் கேட், ஓட்டர், மோர் ஓவர் தே ஆர் லைக் சேம். சரிங்களா? ஸ்லாத் பீர். சரி, ஸ்லாத் பீர்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு தெரியல. பீர்னா கரடியாங்க இதெல்லாம் செய்யும் இல்லை. ஸோ ஹியர் த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஒரங்கட்டான். புரியுதுங்களா? ஸோ இதுவுமே நிறைய பேர் ஆன்சர் கரெக்டாக போட்டு இருந்திருக்கீங்க, இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இல்லை. பட் see the point is like, ஒன்று என்விரான்மெண்டல் ஸ்பீஷீஸ் இந்த மாதிரி படிச்சிருக்கணும், இல்லை யூ ஷுட் ஹவ் கம் அக்ராஸ் இன் நியூஸ் பேப்பர், இல்லையா கொஞ்சம் லாஜிக்ஸ் அப்ளை பண்ணி ஆன்சர் பண்ணணும் தான். சரிங்களா? இல்லை சார் இப்போ எனக்கு இது எங்கேருந்து தான் சார் நான் ஆன்சர் பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிங்கன்னா, எங்கேருந்து தான் சார் படிக்கிறது சோர்ஸு, எல்லா ஸ்பீஷீஸும் ஒரே புக்கில் இருக்கணும், ஏன்னா கிட்டத்தட்ட 5-6 கேட்டுட்டாங்க, எங்கே சார் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிங்கன்னா, there is a book called National Book Trust of India Publications இல்லையா? அவங்க என்டேஞ்சர்ட் அனிமல்ஸு இல்லை இந்த மாதிரி இந்தியாவில் இருக்கிற அனிமல்ஸ் அண்ட் தோஸ் ஹூ ஆர் ஃபேமஸ் அதை பேஸ் பண்ணி புக்ஸ்லாம் இருக்குது, அதை கூட நீங்கள் படிக்கலாம். ஃபைன். எனிவே மூவிங் ஃபார்வர்ட். இங்கே பாருங்கள், ஏரோசால்ஸ், ஃபோம் ஏஜென்ட்ஸ், ஃபயர் ரிட்டார்டன்ஸ், ரூப்ளிகன்ஸ். இந்த மேக்கிங் ஆஃப் ஹவு மெனி ஆஃப் தி அபவ் ஆர் ஹைட்ரோஃப்ளோரோகார்பன்ஸ் யூஸ்ட். சரிங்களா? ஸோ ஹைட்ரோஃப்ளோரோகார்பன்ஸ் எதெல்லாம் யூஸ் ஆகும்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அகைன் ஃபாலோஸ் தி சேம் ட்ரெண்ட் ஆஃப் ஆல் ஆஃப் தி அபவ். ஸோ ஹியர் த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் டி. சரிங்களா? ஓகே. எனிவே மூவிங் ஃபார்வர்ட். இங்கே பாருங்கள், 21st question, which is a question directly asked from me. So இப்போ இங்க ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்களேன். இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் ஃப்ரம் தி டெபாசிட் இன் infrastructure investment trust distributed to their investor is exempted from tax but the dividend is tax. எனக்கு இது சொல்லுங்களேன், UPSC இதே மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எவ்வளோ வாட்டி கேட்குறேன். அதாவது என்னன்னா, these things are not taxable அப்படின்னு சொல்லிட்டு எவ்வளோ வாட்டி கேட்குறேன். ஸோ the first statement is wrong. அண்ட் ரெண்டாவது, இப்போ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ட்ரஸ்ட்ல நீங்க ஏதோ ஒன்று டெபாசிட் பண்ணிருக்கீங்க, அதுல இருந்து இன்கம் வருது, அது எப்படிங்க டாக்ஸபிளாக இருக்காது? சரியா? ஸோ ஏதோ ஒரு டாக்ஸ் இது மேல இம்ப்ளை ஆகும்ல. அண்ட் இங்க பாருங்களேன், எக்ஸம்டட் ஃப்ரம் டாக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு போட்டோம் மொத்தம்.
ஸோ எக்ஸம்டட் ஃப்ரம் பர்சனல் டேக்ஸ், எக்ஸம்டட் ஃப்ரம் இன்டைரக்ட் டேக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டா கூட பரவாயில்ல. எக்ஸம்டட் ஃப்ரம் டேக்ஸ் அப்படியே எப்படி இருக்கும், இதெல்லாம் இருக்காதுல்ல. பட் த டிவிடெண்ட் இஸ் டாக்ஸபிள். ஸோ டெஃபினெட்லி இட் இஸ் ராங். ஸ்டேட்மெண்ட் 1 இஸ் ராங். ஸ்டேட்மெண்ட் 1 நீங்கள் ராங்னு சொல்லிட்டு போட்டிங்கனாலே யூ வில் கெட் தி ரைட் ஆன்சர் டி. சரிங்களா? எனிவே மூவிங் ஃபார்வர்ட். இந்த கொஸ்டின் பாருங்களேன். இந்த போஸ்ட் பேண்டமிக் ரீசன்ட் பாஸ் மெனி சென்ட்ரல் பேங்க்ஸ் வேர்ல்ட் வைட் ஹேட் கேரிட் அவுட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஹைக்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. The second statement says that central banks generally assume that they have the ability to counteract the raising consumer price via monetary policy means. Fine. So இப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் 2 அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபார்ம்டாக கரெக்ட் தான். ஸோ சென்ட்ரல் பேங்க் இருக்கு. சென்ட்ரல் பேங்க் ஜென்ரலி அசியூம் தட், அதாவது என்னன்னா they believe and they assume also. ஸோ அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, ஆமா மானிட்டரி பாலிசி இன்ஃப்ளேஷன் போத் ஆர் இன்டர் ரிலேட்டட். மானிட்டரி பாலிசி மூலியமாக நம்ம இன்ஃப்ளேஷனை வந்து கர்ப் பண்ணலாம். ஆர்பிஐ கூட அதுதான் பண்ணும். சரிங்களா? ஸோ இது ரொம்ப ஜென்ரலான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட். இப்போ ஆர்பிஐ ஜென்ரலி அசியூம் தட் they have the ability to counteract the consumer prices via monetary policy means சொல்றது வந்து கரெக்ட் தான். ஸ்டேட்மெண்ட் 2 இஸ் கரெக்ட். சரி, இப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் 1 தான் இங்க வந்து நிறைய பேர் என்கிட்ட டவுட் கேட்டாங்களே. அதாவது என்னன்னா, சார் பேண்டமிக் முடிஞ்சது. பேண்டமிக் முடிஞ்ச உடனே எல்லா நேஷன்ஸுமே இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் என்ன பண்ணாங்க, கம்மி தானே பண்ணாங்க. இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை கம்மி பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தானே ஏத்துனாங்க. ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு ஃபர்ஸ்ட் கம்மி பண்ணாங்க. இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கம்மி பண்ணதுனால மணி சப்ளை அதிகமாச்சு, இன்ஃப்ளேஷன் அதிகமாச்சு. இந்த இன்ஃப்ளேஷனை கர்ப் பண்ணுறதுக்காக இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை ஏற்றிருக்காங்க சென்ட்ரல் பேங்க்ஸ் வேர்ல்டு வைடு. ஸோ இதை நம்ம பார்க்கறது வந்து ஒரு ஜென்ரல் பேட்டர்ன். மெனின்னு தான் கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ இப்போ இங்கே இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஹைக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்களே சார், நம்ம என்ன சார் கன்சிடர் பண்ணோம் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிங்கன்னா, ஹியர் த கொஸ்டின் இஸ் ஆஸ்கிங் ரீசெண்ட் பாஸ்ட். ஸோ ரீசெண்டாக என்ன நடந்திருக்கு? ரீசெண்டாக இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஹைக் நடந்திருக்கு. ஸோ அப்போ கன்சிடரிங் தட் வி மே புட் திஸ் கொஸ்டின், அதாவது வித் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஸ் ரைட். ஸோ அப்படி ஸ்டேட்மெண்ட் ரைட்டாக போடுறோம்னா போத் ஆர் கரெக்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் ஆஃப் தி அபவ் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்லலாம். பட் அகைன் யூபிஎஸ்சி இதுக்கு ஆன்சர் கீ கொடுக்காத வரையும் நம்மளுக்கு தெரியாது. ஏன்னா இது ரொம்ப ஜென்ரலாக இருக்குங்க. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் 2 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸுமே இருக்குல்ல, ரொம்ப ஜென்ரலாக இருக்கு. அண்ட் என்னன்னா, ஆர்பிஐ ஜென்ரலி அசியூம்ஸ் தட். ஆர்பிஐ அசியூம்ஸ்னா இப்போ கவர்மெண்ட் அசியூம்ஸ் தட் அப்படின்ட்டுனா கவர்மெண்ட் எப்படிங்க அசியூம்? கவர்மெண்ட் டேக் ஆக்ஷன்ஸ், ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி ஜென்ரலைஸ்டான ஸ்டேட்மெண்ட்ஸுக்கு ஆன்சர் கீஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு தெரியல வித் ரெஸ்பெக்ட் டு யூபிஎஸ்சி. ஸோ வி நீட் டு வெயிட் அண்ட் வாட்ச் இதுக்கு என்ன ஆன்சர் கொடுக்குறாங்க. பட் வேர்ல்ட் பேங்க் வெப்சைட்டு இதெல்லாம் போய் பார்க்கும்போது இதுக்கு இப்போதைக்கே ஆன்சர் வந்து ஏன்னு சொல்கிற மாதிரி தான் நம்ம போட வேண்டியதாக இருக்கு. ஃபைன். பட் எஸ், ரொம்ப ஜென்ரலான ஒரு கொஸ்டின் இது. இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் என்னன்னா, நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்கான கொஸ்டின்ஸ், ஃபேக்சுவலான கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர் பண்ணி இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியாமல் போயிடுது. இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர் ஃபைன். எனிவே மூவிங் ஃபார்வர்ட். கார்பன் மார்க்கெட்ஸை பேஸ் பண்ணி வந்திருக்கிற கொஸ்டின். ஸோ கார்பன் மார்க்கெட்ஸ் ஆர் லைக்லி டு பி ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் வைட் ஸ்ப்ரெட் டூல் இன் தி ஃபைட் அகைன்ஸ்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் கொடுத்துருக்காங்க. எஸ், ஸ்டேட்மெண்ட் 1 இஸ் ரைட். ஸோ கார்பன் மார்க்கெட்னா என்ன? கார்பன் கிரெடிட் சிஸ்டம். இதை பேஸ் பண்ணி இருக்கிற மார்க்கெட். ஸோ கார்பன் கிரெடிட்ஸ்னா என்ன? நீங்கள் ஒரு என்விரான்மெண்டலி சஸ்டைனபிள் ப்ராக்டிசஸில் இன்வால்வ் ஆகுறீங்க, வேறு CO2 எமிஷன்ஸ் கம்மியாகுது, ஒரு கார்பன் எமிஷன்ஸ் கம்மியாகுதுன்னா உங்களுக்கு ஒரு யூனிட்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த கார்பன் யூனிட்ஸ் அதை நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இன்னொருத்தருக்கு விற்றுருவீங்க. இன்னொருத்தருக்கு விற்று அவங்க வந்து யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. அவங்க யூஸ் பண்ணிப்பாங்கன்னா என்னன்னா, அவங்க கார்பன் எமிஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. பட் ஹவெவர் தே ஆர் obliged to go in for sustainable environmental practices to which reduces carbon. பட் அவங்களால பண்ணியிருக்க முடியாது. ஸோ அதனால உங்ககிட்ட இருந்து அவங்க கார்பன் யூனிட்ஸ் வாங்கிப்பாங்க. ஸோ இதுதான் கார்பன் மார்க். இதை பேஸ் பண்ணி PYQs யூபிஎஸ்சியில் கூட கேட்டிருக்காங்க ரிகார்டிங் கார்பன் கிரெடிட்ஸ். இதெல்லாம் என்னது? ஸோ கார்பன் கிரெடிட்ஸ் ஆர் ட்ரேடட் அப்படின்ற மாதிரி திஸ் கொஸ்டின் இஸ் ஆஸ்க். NDLயும் கேட்டிருக்காங்க, CDSலையும் கேட்டிருக்காங்க. They are nearly like 5 to 6 questions which is asked from this zone. இப்போ இதுல என்னன்னா, ஸ்டேட்மெண்ட் 2 தான் நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுச்சு. ஸ்டேட்மெண்ட் 2ல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, கார்பன் மார்க்கெட்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ரிசோர்ஸ் ஃப்ரம் பிரைவேட் செக்டர் டு தி ஸ்டேட் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நிறைய பேருடைய அசம்ஷன் என்னன்னா, சார் கார்பன் மார்க்கெட்னு இருக்கு, இங்க வந்து யூனிட்ஸ் தானே சார் ட்ரேட் ஆகுது. டிரான்ஸ்ஃபர் ரிசோர்சஸ்னா என்ன சார் அர்த்தம்? ரிசோர்சஸ்னா இது என்ன சார், ரா மெட்டீரியல்ஸா அப்படின்ற மாதிரிலாம் கேட்டாங்க. சி த பாயிண்ட் ஹியர் இஸ் லைக், இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம எப்படி மீன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, கார்பன் கிரெடிட்ஸ் இவங்க வாங்குறாங்க இல்லையா, பே பண்ணி வாங்குறாங்க இல்லையா, தட் இஸ் அன் ரிசோர்ஸ். சரியா? விச் தே கேன் எமிட். புரியுதுங்களா? ஸோ இதுதான் வேர்ல்டு பேங்க் வெப்சைட்லையும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்கே பாருங்க, கார்பன் மார்க்கெட்ஸ் ஹெல்ப்ஸ் மொபிலைஸ் ரிசோர்ஸ் அண்ட் ரெடியூஸ் காஸ்ட் டு கிவ் கண்ட்ரீஸ் அண்ட் கம்பெனி அப்படின்ற மாதிரி. சரிங்களா? அண்ட் வேர்ல்டில் கிட்டத்தட்ட 2/3 ஆஃப் தி கண்ட்ரீஸ் ஆர் பிளானிங் டு யூஸ் கார்பன் மார்க்கெட்ஸ் டு மீட் தேர் NDC டு தி பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட்னு சொல்லிட்டு இருக்கு. ஸோ அக்ரிமெண்ட் யூஸ் பண்ணணும். பட் கண்ட்ரீஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அவங்களால பண்ண முடியல. ஸோ கார்பன் கிரெடிட்ஸ் வாங்கிடலான்றாங்க. ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லாம் படிக்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது, பிரைவேட் கிட்டலேருந்து இவங்க வந்து கார்பன், அதாவது ரிசோர்ஸஸை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுக்கு தெரியுதா? சரியா? ஸோ இப்போ நீங்கள் திருப்பியும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை ரீவிசிட் பண்ணிங்கன்னா வில் கெட் டு நோ. இப்போ பாருங்கள், கார்பன் மார்க்கெட்ஸ் ஆர் லைக்லி டு பி ஒன் ஆஃப் தி வைட் ஸ்ப்ரெட் டூல் இன் தி ஃபைட் அகெயின்ஸ்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் சொல்கிறது ஆமாம். ஏன்னா கண்ட்ரீஸ் ஆர் கோயிங் டு பை, கிளைமேட் சேஞ்சை ஃபைட் பண்ணுறதுக்காக தே ஆர் பிளானிங் டு பை 2/3 ஆஃப் தி கண்ட்ரீஸ். அது கூட. ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 1 இஸ் ராங், சாரி ரைட். செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் 2 ரைட். சரிங்களா? ஸோ ஹியர் த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் A. ஃபைன். எனிவே மூவிங் ஃபார்வர்ட். ஸ்டெரிலைசேஷன் கொஸ்டின். Which one of the following activities of Reserve Bank of India is considered as
to be a part of sterilization ன்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. So frequently in news and also in current affairs. So sterilization is nothing but open market operation, conducting open market operations of government securities. So it's a basic question which is asked from me. And in the term newsல இருந்துக்குனே தான் இருந்திருக்கு. But yes, நீங்க இது பார்த்தோன்னே சொல்லிடலாங்க. Oversight of settlement and payment system as sterilization ன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும். ஸோ இப்போ நீங்க பயாலஜில கூட படிக்கிறீங்கன்னா ஸ்டெரிலைசேஷன்ல என்னன்னா இட் இஸ் லைக் சம் சார்ட் ஆஃப் ரிமூவிங் சம்திங். ஸோ ரிமூவிங் ஆர் டீஆக்டிவேட்டிங் தி லைக் என்ன சொல்றது மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் விச் இஸ் ப்ரிவேலிங். ஸோ சுத்தப்படுத்துறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லலாமா? ஸோ ஸ்டெரிலைசேஷன்னா இது ஸ்டெரிலைஸ்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லுவோம்னா சுத்தப்படுத்துறதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம். சரிங்களா? ஸோ சுட வச்சோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ்லயோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதுல ஓவர் சைட்னு சொல்லிட்டு வருமா? இல்ல அதே மாதிரி டெப்த் அண்ட் கேஷ் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்காது. அதே மாதிரி ரெகுலேஷன் ஸ்டெரிலைசேஷன். ஸோ இட் இஸ் கண்டக்டிங் ஓப்பன் மார்க்கெட் ஆப்ரேஷன்ஸ் அந்த மாதிரி. புரியுதுங்களா? எனிவே மூவிங் ஃபார்வர்ட் கைஸ், மூவிங் ஃபார்வர்ட் கன்சிடர் தி ஃபாலோயிங் மார்க்கெட்ஸ். ஸோ இங்க வந்து கவர்மெண்ட் பாண்ட் மார்க்கெட், கால் மணி மார்க்கெட், ட்ரெஷரி பில் மார்க்கெட், ஸ்டாக் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் தி கேபிட்டல் மார்க்கெட்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ எக்கனாமிக்ஸ்ல ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்னு இருக்கும். ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட் இஸ் கிளாசிஃபைட் இன்டு டூ, தட் இஸ் மணி மார்க்கெட் அண்ட் தி அதர் ஒன் இஸ் கேபிட்டல் மார்க்கெட். ஸோ மணி மார்க்கெட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்னு சொல்லிட்டு தனியா இருக்கு, கேபிட்டல் மார்க்கெட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்னு சொல்லிட்டு தனியா இருக்கு. புரியுதுங்களா? ஸோ இங்க மணி மார்க்கெட்னா ஷார்ட் டேர்ம் லெஸ் தென் 1 year, கேபிட்டல் மார்க்கெட்னா லாங் டேர்ம் மோர் தென் 1 year. இது வந்து ஒரு சிம்பிள் பேசிஸ் ஆன் விச் ஒன் கேன் டிவைட் இட். சரிங்களா? ஸோ 1 year அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து ட்ரெஷரி பில்ஸ் கன்ஃபார்ம்டாக வராது, தட் இஸ் 3 கன்ஃபார்ம்டாக வராது, நம்ம எலிமினேட் பண்ணிடலாம். ஆனால் ஸ்டாக் மார்க்கெட் எஸ் இட் வில் கம். அண்ட் கால் மணிலாம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஷார்ட் டேர்முக்கு தான் வரும். ஸோ கால் மணி வராது. சரிங்களா? ஸோ ஹியர் த ரைட் ஆன்சர் இஸ் பி, தட் இஸ் ஒன்லி 2. சரிங்களா? ஸோ இதில் பாண்டு வரும், கவர்மெண்ட் பாண்டு வரும். ஸோ பாண்ட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஈக்விட்டி கைஸ். சரிங்களா? ஸோ பாண்டு வந்து நீங்கள் லாங் டேர்முக்கு வாங்குவீங்க. ஸோ ஸ்டாக்ஸும் நீங்கள் லாங் டேர்முக்கு தான் வாங்குவீங்க, மோர் தென் 1 year. ஸோ அப்போ பாண்டும் வரும், ஸ்டாக்ஸும் வரும். புரியுதுங்களா? ஸோ இது ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் கான்செப்ட்ஸ் விச் வில் மேக் யூ டு ஆன்சர் ஒன்லி 2. சரிங்களா? ஃபைன். எனிவே மூவிங் ஃபார்வர்ட். இங்க பாருங்க, which one of the following best describes the concept of small farmer large field ன்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை நீங்க பார்த்து இந்த ஆப்ஷன்ஸ் நீங்க போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டா வரும். ஸ்மால் ஃபார்மர் லார்ஜ் ஃபீல்ட். ஸோ மார்ஜினல் ஃபார்மர்ஸ் இல்லாமா? மார்ஜினல் ஃபார்மர்ஸ் ஒரு சின்ன நிலம் வச்சிருக்கிற ஃபார்மர்ஸ், அவங்க ஸ்மால் ஃபார்மர்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். அவங்க லார்ஜ் ஃபீல்ட்ல ஒர்க் செய்யறாங்க. ஸோ இது எப்படி நடக்கும்? ரீசெட்டில்மெண்ட் ஆஃப் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள்ன்ற மூலியமாக நடக்குமா? இங்க பாருங்க, மெனி மார்ஜினல் ஃபார்மர்ஸ் இன் an area organize themselves into groups and synchronize and harmonize select agriculture operations. Yes, இது இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இங்க பாருங்க, many marginal farmers in an area together make a contract with a corporate body and surrender the land. சரண்டர் அங்க பண்ணுவாங்க லேண்ட. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு ஆஸ்பெக்ட் இருக்குமா? சி இஸ் ராங். அதே மாதிரி டி பாருங்க, கம்பெனி எக்ஸ்டெண்ட் லோன்ஸ், technical knowledge and material inputs to a number of small farmers in an area so that they produce the agriculture commodity required by the company for this. இது வந்து கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங்ன்ற மாதிரி தானே இருக்கு. கம்பெனி கிட்ட அவங்க கான்ட்ராக்ட் போட்டுப்பாங்க. சரியா? ஸோ டி இஸ் அகைன் ராங். ஸோ பி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் here. That is many marginal farmers is in an area organize themselves into groups and synchronize and harmonize selected agriculture operations. So here the right answer is fine. Anyway moving forward, MSP again ஒரு PYQ question, but Niger seeds வச்சு கேட்டிருக்காங்க. சரியா? So some tribal people in India use Niger seed for cooking. டெஃபினட்டாக ரைட்டாக இருக்கும். சரி, the government of India provides MSP for Niger seeds. So MSP உடைய லிஸ்ட் உங்களுக்கு தெரியணும். So it produce MSP for oil seeds. So oil seedsல Niger seeds ஒன்று வந்துருது. So yes, and Niger seeds is cultivated as a kharif crop அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. So yes, Niger seed is cultivated as a kharif crop. So இங்க நீங்க அட்லீஸ்ட் you should have been like left between only 2 pairs or 3 pairs. நீங்க அட்லீஸ்ட் அந்த லெவலுக்காவது வந்திருக்கணும் நீங்க. சரிங்களா? பட் kharif crops ஆக இது கல்டிவேட் பண்ணுங்க. எஸ், இட் இஸ் ரைட். சரிங்களா? ஸோ எதுக்கு சார் இந்த மாதிரிலாம் கேட்குறாங்கன்னா, இது ஒரு பார்ட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் எக்கனாமிக்ஸ். சரிங்களா? ஸோ எம்எஸ்பி அதே மாதிரி அந்த லேண்ட் கொஸ்டின்ஸ்லாம் நம்ம பார்த்தோம்ல, இதெல்லாம் அக்ரிகல்ச்சர் எக்கனாமிக்ஸில் இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ். இதெல்லாம் பேசிக்ஸ் அண்ட் மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸ் வந்து நீங்கள் மெயின்ஸ்லையும் படிக்கணும். இப்போ என்ன பண்ணுங்கன்னா, மெயின்ஸுக்குன்னு சொல்லிட்டு படிக்கும்போது ப்ரிலிம்ஸ் ஆஸ்பெக்டையும் நீங்கள் நல்லா தரவாக கவர் பண்ணணும். ஸோ இப்போ ஆயில் சீட்ஸ் நைஜரை பற்றி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நைகர் பற்றி கேட்டிருக்காங்கன்னா, தே மே ஆஸ்க் லைக் மஸ்டர்ட் ஆயில் பற்றி கேட்கலாம் வரப்போகிற வருஷத்தில். ஸோ மஸ்டர்டை பற்றி கேட்கலாம், அப்படி இல்லைனா செஸ்மே சீட்ஸை பற்றி கேட்கலாம். தே மே ஆஸ்க் questions from these things. We can't expect UPSC to ask questions again and again from the same area with same option. So இதுலேருந்து
இருந்து என்ன தெரியுது, பிவைக்யூஸ் கேட்குறாங்க, பிவைக்யூஸ்லேருந்து ஒரு ஸ்டெப் ஹெட் போய் கேட்குறாங்க. ஸோ இது வந்து நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ கான்செப்ட் கிளாரிட்டி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஒன் ஸ்டெப் ஹெட் ஆஃப் பிவைக்யூ இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஒன் ஸ்டெப் ஹெட் ஆஃப் பிவைக்யூஸ்னா நான் என்ன சார் பண்ணணும் அப்படின்ட்டுனா, கான்செப்ட்ஸை தெளிவாக முடிங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கம்ப்ளீட்னஸ் எடுத்துருவாங்க கான்செப்ட்ஸில், ஒரு ஓவரால் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எடுத்துருவாங்க. மெயின்ஸ் படிங்க, இதுவுமே மெயின்ஸ் கோரிலேட்டட் டாபிக் தான். ஃபைன். எனிவே மூவிங் ஃபார்வர்ட், கன்சிடர் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் அசெட்ஸ்: brand recognition, inventory, intellectual property, mailing list of clients. Which of the following is intangible assets or investments ன்னு கேட்டிருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ tangible assetsனா என்ன, நீங்கள் கையில் டச் பண்ணுறது. intangible assetsனா you cannot have it in physical form. ஸோ இப்போ இதில் என்ன வரும், brand recognition, brand is intangible, yes, definitely yes. inventoryனா என்னது, stocks which you keep with yourself. ஸோ stocks இருக்குமா, stocks இருக்காது, 2 is wrong. சரி, intellectual property, definitely it's an intangible asset or ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லாம். mailing list of clients, yes. ஸோ here the right answer is C, all of the above. ஏன்னா இப்போ data is a new investment ன்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ mailing list of the client is again data which happens to be a sort of investment. புரியுதுங்களா? anyway moving forward, again finance commission question. For horizontal tax devolution, the 15th finance commission used how many of the above criteria? சரியா? ஸோ இதில் நீங்கள் ஈஸியாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேபிள் கவர்மெண்ட் ரிமூவ் பண்ணிடலாம், அண்ட் கவர்னன்ஸ் ரிஃபார்ம்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க, இதுவுமே ரிமூவ் பண்ணி. ஸோ 3 and 4 is removed. Demographic performance, yes, definitely there. Forest and ecology, yes. Tax and fiscal efforts, yes. So here the right answer is B, only 3. ஸோ ஃபினான்ஸ் கமிஷனை பேஸ் பண்ணி நான் யூடியூப் வீடியோவே பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன், அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரிய வந்துடும் ஈஸியாக. ஃபைன். எனிவே மூவிங் ஃபார்வர்ட், ஸோ இப்போ இந்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லிட்டு வைங்களா, கன்சிடர் தி ஃபாலோயிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் செக்டார்ஸ். ஸோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் செக்டாரை கன்சிடர் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ ஹெல்த் கேர்லாம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் வருமா சார்னா, ஆமாம் வரும் தான். ஆன் ஹவு மெனி ஆஃப் தி அபவ் டஸ் UNOPS சஸ்டைனபிள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் இனோவேஷன் இனிஷியேட்டிவ் ஃபோக்கஸ் ஃபார் இட்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். சரியா? ஸோ S3ஐனா என்னன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரியும். S3ஐனா என்னன்னா, சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் இருக்குல்ல, இந்த சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்காக டெவலப்பிங் நேஷன்ஸ் தே ஆர் சீக்கிங் ஃபார் ஃபண்டிங். அவங்களுக்கு ஃபண்டிங் தேவை. ஸோ அந்த ஃபண்டிங்கை ப்ரொவைட் பண்ணுற இனிஷியேட்டிவ் தான் இது. சரிங்களா? ஸோ இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, சிம்பிளாக எந்தெந்த விஷயத்துக்கு மேலே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. இப்போது சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் எது இருக்கோ அதெல்லாம் இதில் வந்துடும். ஸோ ஹெல்த்தில் இருக்குமா, டெஃபினட்டாக இருக்கும். ஹெல்த் கேரில் இருக்கும். அஃபோர்டபுள் ஹவுசிங் இருக்குமா, இருக்கும். மாஸ் ரேபிட் டிரான்ஸ்போர்ட்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டிரான்ஸ்போர்ட்னு சொன்னால் ஓகே, நம்ம வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிருக்கலாம். மாஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்னு சொல்கிறாங்க, அப்போ கம்மியான டிரான்ஸ்போர்ட் கான்சென்ட்ரேட் பண்ண மாட்டாங்களா? அதே மாதிரி ரேபிட் டிரான்ஸ்போர்ட்டாக, அப்போ லாங் டேர்ம் டிரான்ஸ்போர்ட்டு. புரியுதுங்களா நான் சொல்கிறது? ஸோ இவ்வளோலாம் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இல்லை. சி அஃப்கோர்ஸ் ஐ நோ தட். இப்போ என்னன்னா, நீங்கள் இந்த கொஸ்டினை பார்க்குறீங்கன்னா பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு தெரியாது. சரிங்களா? பட் அகைன் நீங்கள் வந்து அட்லீஸ்ட் பிஏ வந்து எலிமினேட் பண்ணியிருக்கணும். ஃபைன். அண்ட் இதெல்லாம் எதில் சார் படிக்கிறது அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிங்கன்னா, இது 2020 கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். பட் நீங்கள் 2 எலிமினேட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஆல் 4 வந்திருக்காது, அண்ட் ஒன்லி 1 டெஃபினட்டாக வர்றதுக்கான வாய்ப்புகளும் இல்லை. சப்போஸ் யூ ஷுட் ஹேவ் லெஃப்ட் வித் 2 or 3. ஸோ பி ஆர் சி உள்ள நீங்கள் நின்று இருந்தீங்கன்னா ஓகே, ஃபேர் எனஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம். ஃபைன். எனிவே இது எக்ஸாமினேஷன் ஹாலில் கொஞ்சம் டஃப்பான கொஸ்டின் தாங்க, இல்லைன்னுலாம் சொல்லலை. பட் 2 ஆப்ஷன்ஸில் யூ வுட் ஹேவ் பீன் லெஃப்ட். ஃபைன். ஓகே. இப்போ கமிங் டு தி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். இன் எசென்ஸ், what does due process of law mean? So guys, in the question again, it's a PYQ question, and even we can tell that this is one step ahead of PYQ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா 2018 தான் ரூல் ஆஃப் லா வச்சு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. இந்த வாட்டி டியூ ப்ராசஸ் ஆஃப் லானா என்னன்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க எசென்ஸ்ல. புரியுதுங்களா? ஸோ இப்போ டியூ ப்ராசஸ் ஆஃப் லா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, சில இன்ஸ்டியூட்ஸ் வந்து ஏன்னு சொல்றாங்க, சில இன்ஸ்டியூட்ஸ் வந்து சின்னு சொல்றாங்க. பட் பிரின்சிபல் ஆஃப் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, பிரின்சிபல் ஆஃப் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ் ரெஃபர்ஸ் டு ஜுடிஷியரி ப்ரொசீடிங்ஸ். அதாவது என்னன்னா, லா இஸ் ஃபேர் அண்ட் ஜஸ்டிஸை செக்யூர் பண்ணுறதுக்காக ஜட்ஜஸ் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க வந்து அவங்க சேம் கேஸை வந்து வாதாடக்கூடாது, அவங்க சொந்தக்காரங்க கேஸை வந்து வாதாடக்கூடாது. அதே மாதிரி ரைட் டு பி ஹர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிரின்சிபல் இருக்குது. ரைட் டு பி ஹர்ட் இன் தி சென்ஸ் யூ ஹேவ் டு லிசன் டு போத் தி சைட்ஸ். ஸோ இந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பிரின்சிபல் ஆஃப் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸில் வரும். சரிங்களா? இப்போது டியூ ப்ராசஸ் ஆஃப் லானா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் இஸ் லைக் ஃபேர் ட்ரீட்மெண்ட். த ஜஸ்டிஸ் ஷுட் பி ஃபேர், ரேஷ்னல், எமோஷ்னல் பாண்டிங் இல்லாமல் இருக்கணும், ஜஸ்டாக இருக்கணும். ஸோ நோ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஷுட் பி தேர். ஸோ இது எப்படி சொல்லணும்னா, நீங்கள் வந்து நின்னாலும் சரி, யார் வந்து நின்னாலும் சரி, சிவனும் வந்து நின்னாலும் சரி, குற்றம் குற்றமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றது தான் ஜஸ்ட், ரேஷ்னல், ஃபேர். சரிங்களா? ஸோ இதை வந்து என்ஷூர் பண்ணுறது தான் டியூ ப்ராசஸ் ஆஃப் லா. புரியுதுங்களா நான் சொல்கிறது? சரி. நான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 2 statements are very close, 2 options are very close. One is the principle of natural justice and the other one is like fair application of law. இது ரெண்டுமே வந்து it's like very close. So B is like automatically eliminated, procedure established by law கிடையாது. அதே மாதிரி ஈக்குவாலிட்டி பிஃபோர் லாவும் கிடையாது. ஸோ அங்கே வந்து என்னென்னா, லான்னு ஒன்று இருக்குன்னா அதை வந்து ஃபேராக அப்ளை பண்ணணும்.
ஸோ ஏ அண்ட் சிக்கு நடுவில் நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆயிருப்பீங்க. பட் மெஜாரிட்டி பார்த்தீங்கன்னா சி தான் ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. பட் எஸ் இப்போது விஷன் ஆன்சர் கீழே ஏன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ விஷன் ஆன்சர் கீழே ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன் போட்டிருப்பாங்கன்னா என்ஐஓஎஸ் மெட்டீரியலில் வந்து ஆர்டிகல் 21ல் பிரின்சிபல் ஆஃப் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ் இஸ் தேர். பிரின்சிபல் ஆஃப் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ் ஏன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா டியூ ப்ராசஸ் ஆஃப் லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்கு. ஸோ இதுக்காக ஆன்சர் வந்து ஏன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. பட் ஏ அண்ட் சி ஆர் க்ளோஸ்லி அசோசியேட்டட். சரிங்களா? ஸோ அதனால் we'll have to wait for the official UPSC answer key. பட் ஏவும் ஆன்சர் இருக்கலாம். பட் எஸ் நீங்கள் சீன் இருந்தால் கூட தப்பு கிடையாது. ஃபைன். எனிவே மூவிங் ஃபார்வர்ட் டு தி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். In India, prisons are managed by state government with their own rules and regulations for the day-to-day administrations of prisons. Statement 2 என்ன சொல்றாங்கன்னா, in India, prisons are governed by Prisons Act 1894, which expressly kept the subjects of prisons in the context of provisional governments அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. So guys, இதுல first statement அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா இது கரெக்டா ராங்கா? In India, prisons are managed by the state governments with their own rules and regulations அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றது வந்து டெஃபினட்டாக கரெக்ட். So first statement is right. Second statement, in India, prisons are governed by Prisons Act of 1894, where the subject of prisons is in the control of provisional governments அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ இப்போ இந்த செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்க்குறீங்கன்னு சொல்லிட்டு வைங்களேன். செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பிரிசன் ரிஃபார்ம்ஸ் டாக்குமெண்ட்டுங்க, கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது தான். ஸோ இந்த பிரிசன்ஸ் ரிஃபார்ம்ஸ் டாக்குமெண்ட்டில் தெளிவாக கொடுத்துருக்கு. அதாவது என்னன்னா, கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் 1935ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஜெயில்ஸ், ஸோ ஜெயில்ஸும் பிரிசன்ஸும் ஒன்று தான். புரியுதுங்களா? சரி, ஓகே. ஸோ இப்போ இந்த ஜெயில்ஸ் ஆர் பிரிசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குல்ல, இது வந்து சென்ட்ரல் லிஸ்ட்லேருந்து ப்ரொவிஷனல் கவர்மெண்ட்ஸ்க்கு மாற்றிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. புரியுதுங்களா நான் சொல்கிறது? ஸோ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் 1935ல சென்ட்ரல் லிஸ்ட்ல இருந்த ஜெயில்ஸை ப்ரொவிஷனல் லிஸ்டாக மாற்றிருக்கிறாங்க, ப்ரொவிஷனல் கவர்மெண்ட்ஸ் கிட்ட மாற்றிருக்கிறாங்க. ஹென்ஃபோர்த் ரெடியூஸ்டு தி பாசிபிலிட்டி ஆஃப் யூனிஃபார்ம் இம்ப்ளிமெண்டேஷன். புரியுதுங்களா? ஸோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்திருக்கு. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்ட இருக்கும்போது பிரிசன்ஸ் ரிஃபார்ம்ஸ் வந்து யூனிஃபார்மாக இருந்திருக்கும். ஆனால் ப்ரொவிஷனல் கவர்மெண்ட்ஸ் கிட்ட வந்தது உடனே இந்த யூனிஃபார்ம் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வந்து பாசிபிலிட்டி இல்லை அப்படின்ற மாதிரி பிரிசன் ரிஃபார்ம்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் 1935ல. ஸோ இங்க இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் 2 என்ன சொல்லுதுன்னா, பிரிசன்ஸ் ஆக்ட் 1894ல எடுத்துட்டு வந்தது வந்து ப்ரொவிஷனல் கவர்மெண்ட் உடைய கண்ட்ரோல்ல கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதனால ஸ்டேட்மெண்ட் 2 இஸ் ராங். ஸ்டேட்மெண்ட் 2 இஸ் ராங் அப்படின்னு சொல்லும் போது யூ ஆர் மார்க்கிங் தி ஆன்சர் விச் இஸ் சி. சரிங்களா? பட் ஹவெவர் சில பேர் இந்த கொஸ்டினை எப்படி இன்டர்பிரேட் பண்றாங்கன்னா, பிரிசன்ஸ்னா ஆர்டர் ஆஃப் தி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கீழே தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆக்ட் சொல்லியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சரிங்களா? ஸோ அதனால there happens to be a confusion that second statement is correct or not. அண்ட் நிறைய இன்ஸ்டியூட் வந்து செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கரெக்ட்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இதில். ஆனால் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கும் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கும் கோரிலேட் கூட பண்ண முடியாது நம்மளால. ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இன் இந்தியா பிரிசன்ஸ் ஆர் மேனேஜ் பை தி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ். ஓகே, ரைட்டு. ஸோ ஏன் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் கிட்ட கொடுத்துருக்காங்கன்னா, உங்க டே டு டே அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்காக. இப்போ நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, பிரிசன்ஸ் ஆக்ட் 1894 வரும்போது பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் ஓகே டே டு டே அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து ப்ரொவிஷனல் கவர்மெண்ட்ஸே பண்ணிக்கிட்டோம். ஸோ ப்ரொவிஷனல் கவர்மெண்ட்ஸ்னா அப்போ இருந்த ப்ரொவிஷனல் கவர்மெண்ட்ஸ்னா பரோடா, ஹைதராபாத், ஸ்டேட் ஆஃப் ஹைதராபாத், ஜான்சிஸ் இதெல்லாம் இருக்குன்னா அவங்களே வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டோம்னு சொல்றதுக்காக எடுத்துட்டு வந்திருப்பாங்க பிரிசன்ஸ் ஆக்ட். நான் சொல்றது புரியுதா? ஸோ அகைன் இட் இஸ் நாட் தி கரெக்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆஃப் ஏன்னு சொல்லிட்டு கூட நம்ம சொல்லலாம். ஸோ இயர் த பாசிபிலிட்டி இஸ் லைக் ஏ பி சி மூணுமே வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்கு. சரிங்களா? இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் 3 பாசிபிலிட்டிஸும் இருக்கு. ஸோ இந்த ஆன்சரை வந்து ஓரமாக எடுத்து வச்சிடுங்க. பட் எனக்கு தெரிஞ்சு ஹையஸ்ட் பாசிபிலிட்டின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா சி இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். ஸோ லெட் அஸ் வெயிட் அண்ட் வாட்ச். ஏன்னா இந்த டேர்ம்ஸ் பாருங்களேன், எக்ஸ்பிரஸ்லி, சரிங்களா, கண்ட்ரோல் ஆஃப் தி ப்ரொவிஷனல் கவர்மெண்ட்ஸ். ஸோ இப்போ அந்தமான நிக்கோபார் ஜெயில்ஸ்லாம் இருந்திருக்குன்னா நீங்கள் லாஜிக்கலாகவே யோசிச்சு பாருங்க, அந்த கவர்மெண்ட்டோடைய கண்ட்ரோல்லையா கொடுத்துருப்பாங்க, இல்லை பிரிட்டிஷ் தன்னுடைய கண்ட்ரோலில் வச்சிருப்பாங்களா 1894ல் எடுத்துகிட்டு வரும்போது? புரியுதுங்களா? ஸோ எஸ், we need to wait and watch for this question. But again, what is the way forward for these sort of questions? See, way forward na 2 years before there were question with respect to judicial custody. ஜுடிஷியரியிலேருந்து எல்லா வருஷமும் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க. ஜுடிஷியல் கஸ்டடி கேட்டாங்க, பெயில்ஸ் கேட்டிருக்காங்க, இப்போ பிரிசன் ரிஃபார்ம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. இது எல்லாமே மெயின்ஸ் டாபிக். மெயின்ஸ் டாபிக்ல எது சார்? கவர்னன்ஸ்ல வரும். ஸோ பிரிசன் ரிஃபார்ம்ஸ் ஹேப்பன்ஸ் டு பி அன் டாபிக் இன் மெயின்ஸ். ஸோ மெயின்ஸ் படிச்சிருந்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் யூ கேன் would have eliminated option 1 or 2. இல்லை சார் நான் இது மெயின்ஸுக்கு படிக்காமே பண்ணிக்கிறேன்னா சரி, ஓகே, ரைட், உங்கள் இஷ்டம். பட் எஸ், this happens to be the main topic. Fine. Anyway, moving forward. Which one of the following statement best reflect the chief purpose of the constitution of a country? So இதுக்கு நான் என்னுடைய PYQ எடுத்து போட்டு இதை பாருங்க அப்படியே கேட்டிருக்காங்கன்னு சொல்ற மாதிரி அவசியம்லாம் இல்லை. ஏன்னா இது எல்லாருக்குமே தெரியும் இது PYQ கொஸ்டின் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ சீஃப் purpose of the constitution of the country என்னது? limited government. நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க. So it defines and limits the power of the government is the correct answer. So here the correct answer is C. சரிங்களா? ஸோ நீங்கள் லாஸ்ட் 5 years 10 years UPSC Prelims பேப்பர் பார்த்தீங்கனாலே இந்த ஆன்சர் வந்து நீங்கள் போட்டுடலாம் கரெக்டாக. ஃபைன். எனிவே, மூவிங் ஃபார்வர்ட் டு தி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்.
question. In India, the constitutional amendments are widely believed to be enacted to overcome the judicial interpretations of fundamental rights. Which of the amendments சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ கைஸ், இந்த கொஸ்டினுக்கு நிறைய பேர் 42nd கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட்னு சொல்லிட்டு ஆன்சர் போட்டிருப்பீங்க. ஸோ மெஜாரிட்டி இதுதான் போட்டிருப்பீங்க. 42nd அமெண்ட்மெண்ட் எதுக்காக எடுத்துட்டு வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, they amended the word preamble in the constitution. They added that fundamental duties will be there. So ஒரு நியூ பார்ட் ஒன்று ஆட் பண்ணாங்க ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ்க்கு. அண்ட் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் வில் ப்ரிவேல் ஓவர் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. சரிங்களா? அண்ட் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட்டை வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட் ஆக்கினாங்க. அதே மாதிரி எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆக்கினாங்க. ஸோ இந்த மாதிரிலாம் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க. அண்ட் இது வரையும் இல்லாமல் கான்ஸ்டிடியூஷனல் வேலிடிட்டிஸ் ஆஃப் லாஸ் இருக்குல்ல, லைக் சுப்ரீம் கோர்ட் அண்ட் ஹை கோர்ட் ஜுடிஷியல் இன்டர்பிரிட்டேஷன் பண்ணுறாங்க இல்லையா, இதையுமே வந்து கொஞ்சம் டஃப் ஆக்குனாங்க. ஸோ விக்கிபீடியாவில் தெளிவாக கொடுத்துருக்கு, இட் அட்டெம்ப்டட் டு ரெடியூஸ் தி பவர் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் அண்ட் ஹை கோர்ட் டு ப்ரொனவுன்ஸ் அப்பான் தி கான்ஸ்டிடியூஷனல் வேலிடிட்டிஸ் ஆஃப் தி லா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க தெளிவாக. சரி, இது 42nd கான்ஸ்டிடியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட், மோஸ்ட் கான்ட்ரவர்ஷியல் கான்ஸ்டிடியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் இன் தி ஹிஸ்ட்ரி. ஸோ இதை மினி கான்ஸ்டிடியூஷன் கூட நம்ம நிக் நேம் வச்சே சொல்லுவோம். அண்ட் இதுக்கு அகேன்ஸ்டாக தான் மினர்வா மில்ஸ் வெர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா கேஸ் வந்தது, which said that fundamental rights is more than the DPSP and அதே மாதிரி judicial review is there அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு எடுத்துட்டு வந்தாங்க. சரிங்களா? சரி, ஓகே. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட்டுக்கு வருவோம். ஃபர்ஸ்ட் கான்ஸ்டிடியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் எதுக்காக எடுத்துட்டு வந்தாங்க? they brought in for 9th schedule. ஸோ 9th ஷெடியூல்னு சொல்லிட்டு ஆட் பண்ணாங்க. 9th ஷெடியூலில் ஆட் பண்ணிட்டு என்ன சொன்னாங்கன்னா, 9th ஷெடியூலில் எது இதெல்லாம் நம்ம எடுத்துகிட்டு வருவோமோ இது வந்து ஜுடிஷியல் இன்டர்பிரிட்டேஷனுக்கு அப்பாராக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க 9th ஷெடியூல். சரி, ஓகே. இப்போது த கொஸ்டின் இஸ் லைக் ஜுடிஷியல் இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் தி ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ். புரியுதுங்களா நான் சொல்கிறது? இப்போ 9th ஷெடியூலில் ஒரு லா பிளேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை ப்ரீச் பண்ணால் கூட it is not subjected to judicial review or it will not be under the purview of judicial interpretation or judicial review அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆமாம். ஸோ even though this happens to be a breach of fundamental rights, 9th schedule place பண்ற law will be prevail and this was brought using first amendment. ஸோ இங்கே தான் ஒரு clarity is required ன்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்கிற கொஸ்டின் இது. ஸோ here the correct answer is first amendment. பட் எஸ் 42nd சொல்லிட்டு நிறைய இன்ஸ்டியூட் சொல்கிறாங்க. அண்ட் யூ மே ஆர்கியூ வித் பாயிண்ட்ஸ் லைக் 42nd தான் கரெக்டான ஆன்சர்ன்னு சொல்லிட்டு. பட் இதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் 1 ஃபர்ஸ்ட் கான்ஸ்டிடியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட். அண்ட் it is like enacted to overcome the judicial interpretations of the fundamental right. சரியா? ஸோ ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஆல்சோ 9th ஷெடியூலில். நம்ம ரிசர்வேஷனே கூட எதுலங்க இருக்கு? தமிழ்நாடு ரிசர்வேஷன் இருக்கு, which is like breach of more than 50%. ஸோ ரிசர்வேஷன் வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டுன்னு தான் நம்ம சொல்லணும். அதுவே 9th ஷெடியூல் கீழே பிளேஸ் ஆயிருக்கு, which was brought using first amendment act. புரியுதுங்களா? ஃபைன். எனிவே for 34, 1 is the correct answer. ஃபைன். அண்ட் கைஸ், இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கும்போது என்ன தோணுதுன்னா, லைக் இந்த ஃபர்ஸ்ட்டு 42nd 44th 86th இது எல்லாமே வந்து PYQஸில் கேட்டிருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ 1979 பாருங்கள், மோஸ்ட் கான்ட்ரவர்ஷியல் ப்ரொவிஷன் இன் தி 42nd கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள். ஸோ இந்த கொஸ்டின், அதே மாதிரி இந்த 9th ஷெடியூல் கொஸ்டின், இந்த கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் கரெக்டாக படிச்சிருந்தீங்கன்னா இதை ஆன்சர் பண்ணியிருக்கலாம். பட் ஹவெவர் அகெயின் நான் ஒரு விஷயம் என்ன சொல்லுவேன்னா, இட் ரிக்வயர்ஸ் 1 step ahead. PYQஸை விட UPSC ஒரு ஸ்டெப் அஹெட் போயிட்டு கிளாரிட்டி பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு க்ளீனாக தெரியுது. எல்லா கொஸ்டின்ஸும் இதே லைன்ஸில் தான் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை, பட் இட் இஸ் தேர் இன் 4-5 questions. ஸோ அதனால் இனிமேல் நீங்கள் PYQs படிக்கணும்னா கிளாரிட்டி அட்டைன் பண்ண பாருங்கள், rather than just going through the PYQஸில் ஆன்சர் வந்துருச்சுன்னா வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இல்லாமல் ஒரு ஸ்டெப் அஹெட் போயிட்டு எதுக்காக இந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க, வாட் இஸ் த ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரை டு கூகுள். சரிங்களா? ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் வந்து லக்ஷ்மிகாந்த்லேருந்து ஆன்சர் பண்ணியிருக்க முடியும்னா லைக் ரொம்ப கஷ்டம் தான். பட் NCERT, NIOS மெட்டீரியல்ஸ், விக்கிபீடியா இதெல்லாம் வச்சு தான் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கணும். ஃபைன். எனிவே, மூவிங் ஃபார்வர்ட் டு தி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கைஸ். கன்சிடர் தி ஃபாலோயிங் organization bodies in India. How many of the above are constitutional bodies ன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ கன்சியூமர் டிஸ்பியூட் ரிட்ரஸல் கமிஷன் டெஃபினெட்லி கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி கிடையாது. லா கமிஷனு கிடையாது. நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷனும் கிடையாது. ஏன்னா ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் ஸ்டாச்சுட்டரி பாடி. டிஸ்பியூட் ரெட்ரஸல் கமிஷன்னா அதுவுமே ஒரு ஸ்டாச்சுட்டரி பாடியாக தான் இருக்கும். ஸோ நேஷனல் கமிஷன் ஃபார் பேக்வர்ட் கிளாஸ் இதுதான் கரெக்டான ஆன்சர். ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஏ. சரிங்களா? ஸோ லக்ஷ்மிகாந்த் வச்சிருந்தாலே இது நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கலாம். ஈஸியான கொஸ்டின் தான். ஃபைன். எனிவே, மூவிங் ஃபார்வர்ட் டு தி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். இஃப் தி எலெக்ஷன் ஆஃப் பிரசிடென்ட் இன் இந்தியா இஸ் டிக்ளேர்ட் void by the Supreme Court of India, all acts done by him in her performance of duties of his office of president before the date of decision becomes invalid. இது கரெக்டாங்க. படித்த உடனே தெரியுது ராங்ன்ட்டு. செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் படிங்க. எலெக்ஷன் ஃபார் தி போஸ்ட் ஆஃப் பிரசிடென்ட் கேன் பி போஸ்ட்போன்ட் ஆன் தி கிரவுண்ட்ஸ் தட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி ஹேவ் பீன் டிசால்வ்டுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. படித்த உடனே தெரியுது ராங்ன்ட்டு செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டும். அதே மாதிரி when the bill is presented to the president of India, the constitution prescribes time limits அப்படின்றாங்க. இதுவுமே தப்பு. ஸோ here the correct answer is D, none of the above. ஸோ இது நீங்கள் ப்ராப்பர் லக்ஷ்மிகாந்த் படிச்சிருந்தீங்கனாலே ஆன்சர் பண்ணியிருக்கலாம். PYQலையும் இதெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க.
If you want me to like show the evidence, kindly come to the Telegram group. இதே PDF நான் Telegram groupல கொடுக்குறேன், நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. சரிங்களா? Anyway, moving forward to the next question. நீங்கள் பாருங்க, with reference to finance bill and money bill in the Indian Parliament, consider the following statement. அது என்ன சொல்றாங்கன்னா, finance bill, money bill. சரிங்களா? ஸோ லோக்சபா finance bill டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும்போது ராஜ்யசபா can amend or reject the bill ன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. See, finance bill என்ன? It deals with government taxes or modification of tax structures. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான். ஸோ finance bill அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, it is a part of annual financial statement. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ராஜ்யசபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, it does not have the power to amend or reject the bill. ஸோ அதனால statement 1 is wrong. சரிங்களா? செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட், when the Lok Sabha transmits the money bill to the Rajya Sabha, it cannot amend or reject the bill, it can only make recommendations ன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. எஸ், ஸோ மணி பில் அனுப்பும்போது it can only make recommendations. சரிங்களா? தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட், in case of disagreement between the Lok Sabha and the Rajya Sabha, there is no joint sitting for money bill, but a joint sitting becomes necessary for finance bill ன்னு சொல்றாங்க. See, finance பில்லும் ஒரு மணி பில் தான். ஸோ there is no joint sitting. புரியுதுங்களா? ஸோ அதனால ஸ்டேட்மெண்ட் 3 is wrong. So 1 and 3 is wrong. Now the correct answer is A, 1 only. சரிங்களா? பட் however, see, இதுலையுமே ஒரு பிரச்சனை இருக்கு இந்த கொஸ்டின்லையுமே. அதாவது என்னன்னா, ஃபினான்ஸ் பில் இருக்கு இல்லையா, இது வந்து 2 டைப்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஒன்று வந்து இட்ஸ் அ டைப் ஆஃப் மணி பில். சரிங்களா? இன்னொன்று வந்து இட் இஸ் நாட் அ டைப் ஆஃப் மணி பில் விச் ஃபாலோ தி ப்ரொசீஜர் ஆஃப் ஆர்டினரி பில். ஸோ அந்த ஆர்டினரி பில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும்போது, இப்போ ஒரு ஃபினான்ஸ் பில் ஆர்டினரி பில் ஆயிடும்போது அதை வந்து ராஜ்யசபா அமெண்டும் பண்ணலாம், ரிஜெக்டும் பண்ணலாம். ஸோ அதனால ஸ்டேட்மெண்ட் 1 ரைட்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சரிங்களா? பட் இந்த கொஸ்டின்ல நம்ம ஃபினான்ஸ் பில்லை வந்து ஃபினான்ஸ் பில்லுன்னு தான் எடுத்துக்கணும். இப்போ இன் ஆல் அதர் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஃபினான்ஸ் பில் பிகம்ஸ் அன் ஆர்டினரி பில் அப்படின்னு சொல்லும் போது அது ஆர்டினரி பில்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருப்பாங்களா யூபிஎஸ்சி. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி வாட் ஐ கேன் டெல் இஸ் லைக் ஸ்டேட்மெண்ட் 1 இஸ் கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் அவர் இல்லை, ஃபினான்ஸ் பில்லு இது ஃபினான்ஸ் பில் 2 அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பாஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்றாங்க. ஒரு ஃபினான்ஸ் பில் 1 அதர் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஸ் பில்லுன்னு தான் பாஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் ஸ்டேட்மெண்ட் 1 கரெக்ட். ஸோ ஏ அண்ட் பிக்குள்ள நீங்கள் வச்சிருந்தீங்கன்னா இது டைஸியான கொஸ்டின் சொல்லிட்டு பிளேஸ் பண்ணுறேங்க. பட் 95% chance, 99% chances like A is the correct answer here. Fine. Anyway, moving forward to the next question. Once the central government notifies an area as a community reserve, the chief wildlife warden of the state becomes the governing authority of such forest ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. Hunting is not allowed ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. People of such area are allowed to collect non-timber forest produce. People of such area are allowed to traditional agriculture practices. Now, how many pairs are correct ன்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஸ்டினுக்கு. So, how many of the above statements are correct ன்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. சரி, இப்போ யூ நீட் டு நோ லைக் என்னன்னா கம்யூனிட்டி ரிசர்வ்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியணும். சி கைஸ், ஒன்றும் இல்லை, ப்ரொடெக்டட் ஏரியா நெட்வொர்க்னு சொல்லிட்டு இருக்குல்ல, இந்த ப்ரொடெக்டட் ஏரியா நெட்வொர்க்கை சுற்றி இருக்கிற ஏரியா, அந்த பஃபர் ஜோன் இருக்கு பாருங்க. அதாவது இப்போ டைகர் ரிசர்வ், நேஷனல் பார்க்ஸ், பயோஸ்பியர் ரிசர்வ்ஸ், இதோடைய அட்ஜாயினிங் ஏரியா ஒரு சுற்றி இருக்கிற ஏரியா இருக்கு பாருங்க, இல்லை அவுட்டர் மோஸ்ட் ஏரியா, இதுதான் வந்து பஃபர் ஜோன். ஸோ இந்த பஃபர் ஜோனை வந்து கம்யூனிட்டி ரிசர்வ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணிடுவாங்க கவர்மெண்ட். சரிங்களா? சரி, இப்போ பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, சி there was an article in Down to Earth. ஸோ அந்த டவுன் டு எர்த் ஆர்டிக்கல் என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு ப்ரொடெக்டட் ஏரியா நெட்வொர்க் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வைங்களேன். அந்த ப்ரொடெக்டட் ஏரியா நெட்வொர்க்கை எது கவர்ன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் வந்து கவர்ன் பண்ணும். வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட், தட் இஸ் 1972. சரி, இப்போ ஒரு ஏரியா வந்து கம்யூனிட்டி ரிசர்வ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டோம்னு சொல்லிட்டு வைங்களேன். அந்த கம்யூனிட்டி ரிசர்வ்ஸ் கூட வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் உடைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து அப்ளிகபிள் ஆகும். புரியுதுங்களா? ஸோ கம்யூனிட்டி ரிசர்வ்ஸ் ஆர் கன்சர்வேஷன் ரிசர்வ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குன்னா, இதை எந்த ரூல்ஸ் கவர்ன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, தட் இஸ் வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட். ஸோ வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட்ல என்னென்ன பவர்ஸ் இருக்கோ த சேம் திங் வில் அப்ளை. சரிங்களா? சரி, இப்போ இந்த நாலேஜை வச்சு இந்த கொஸ்டின் நம்ம ஆன்சர் பண்றோம்னு சொல்லுவீங்களா. த சீஃப் வார்டன் ஆஃப் தி ஸ்டேட் பிகம்ஸ் தி கவர்னிங் அத்தாரிட்டி ஆஃப் சச் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட். சரிங்களா? ஸோ எவ்ரி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அண்டர் தி வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் தே அப்பாயிண்ட் சீஃப் வைல்ட் லைஃப் வார்டன் அண்ட் அதே மாதிரி வைல்ட் லைஃப் வார்டன்ஸ் அண்ட் அதுக்கப்புறம் சப்போர்ட்டிங் ஆஃபீஸர்ஸை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க. புரியுதுங்களா? ஸோ சீஃப் வைல்ட் லைஃப் வார்டன் யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்கன்னா, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் அண்ட் அத்தாரிட்டி வில் கோ டு தெம். எஸ், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட். ஏன்னா வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் உடைய ப்ரொவிஷன்ஸ் வில் கம் இன் டு பிளேயர். நோ இஃப் யூ லுக் அட் தி செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட், ஹண்டிங் இஸ் நாட் அலவுட் இன் சச் ஏரியாஸ். எஸ், டெஃபினெட்லி இப்போ வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் அப்ளிகபிள் ஆகுதுன்னா அங்கே ஹண்டிங் அலவுடாக இருக்குமா? கன்ஃபார்ம்டாக இருக்காது. ஹண்டிங் இஸ் நாட் அலவுட். அதே மாதிரி பீப்புள் ஆஃப் சச் ஏரியாஸ் ஆர் அலவுட் டு கலெக்ட் நான் டிம்பர் ஃபாரஸ்ட் ப்ரொடியூஸ்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, வீல் ஹேவ் டு செக் திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட். பட் ஃபோர்த் ஸ்டேட்மெண்ட், பீப்புள் ஆஃப் சச் ஏரியா ஆர் அலவுட் ட்ரெடிஷனல் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராக்டிசஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. சி ஆக்சுவலி நீங்கள் திருப்பி இந்த ஸ்லைடை பார்த்தீங்கன்னா, see after a forest has been made into a community reserve, people cannot hunt there,
neither they can use it for agriculture practices அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சரிங்களா? ஸோ ட்ரெடிஷனல் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராக்டிசஸ் ஆர் அலவுடுன்னு சொல்றது வந்து தப்பு. சரிங்களா? ஸோ 4 is wrong here. ஸோ 1 and 2 is correct. இப்போ தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் people of such area are allowed to collect non-timber forest. ஸோ தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட். சரிங்களா? ஸோ இப்போ 4 wrong அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா 1, 2 and 3 is correct. ஸோ ஆன்சர் இஸ் லைக் C, 3 only. புரியுதுங்களா? இப்போ வாட் ஹேப்பன்ட் இஸ் லைக் ஒரு இன்ஸ்டியூட் ஆன்சருக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இப்போ வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் இருக்கு இல்லையா, இந்த வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிட்டி ரிசர்வ்னு சொல்லிட்டு இருக்குன்னா, அந்த கம்யூனிட்டி ரிசர்வுக்காக ஒரு தனியான ஒரு கமிட்டியை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த கமிட்டி தான் வந்து இந்த கம்யூனிட்டி ரிசர்வை வந்து மேனேஜ் பண்ணோம். அவங்கக்கிட்ட தான் எல்லா அத்தாரிட்டியும் போவோம். ஸோ கன்சர்வ் பண்ணுறது, மேனேஜ் பண்ணுறது எல்லாமே அவங்கக்கிட்ட தான் போவோம்னு சொல்கிற மாதிரி ஒரு இன்ஸ்டியூட் வந்து தன்னுடைய ஆன்சருக்கே கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? அண்ட் அதே மாதிரி இப்போ தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து டெஃபினெட்லி ராங்காக இருக்குது. சாரி, ஃபோர்த் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ இப்போ இது ரெண்டுமே ராங்னா இயர் 2 only வர்றதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குங்க. சரிங்களா? பட் ஹவவர் மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி சான்சஸ் லைக் C only இருக்கிற வாய்ப்பு தான் ரொம்ப அதிகம். பட் எஸ், இதுமே வந்து டைசியான கொஸ்டின்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ வாட் ஐ ட்ரை டு டூ இஸ் லைக் டைசியான கொஸ்டின்ஸை திருப்பியும் லாஸ்ட்டில் ஒன்று சொல்லிடுறேன், லிஸ்ட் டவுன் பண்ணி சொல்லிடுறேன். ஸோ தட் இட் வில் பி வெரி ஈஸி ஃபார் யூ டு லைக் அகைன் செக் இட் அவுட். ஃபைன். அண்ட் எஸ், ஒன்ஸ் த ரிசல்ட்ஸ் கம், யாராவது கமெண்ட் செக்ஷன்ஸில் டைப் பண்ணிங்கன்னா கூட நல்லாயிருக்கும். ஃபைன். எனிவே, moving forward to the next question, that is consider the following statement. So in the question line easy அடிச்சிடலாம். So see, the constitution of India defines the term efficiency of administration அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த கொஸ்டின் பார்த்த உடனே சொல்லிடலாம் லைக் இது இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரிங்களா? ஸோ இது என்னுடைய லாஜிக் கிளாஸஸில் கூட நான் சொல்லியிருந்தேன், எங்கெங்கெல்லாம் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா வருதோ கொஞ்சம் சான்சஸ் ரொம்ப கம்மி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதனால ஸ்டேட்மெண்ட் 2 is wrong. ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 2 is wrong அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா C is the correct answer. Fine. Anyway, moving forward. So yes, with reference to scheduled areas. So sorry guys, first 40 இதுக்கப்புறம் 39 வரேன். பட் ஓகே, எனிவே. ஸோ 39th question. With reference to scheduled area in India, consider the following statement. Within a state, the notification of an area as scheduled area take place through an order of a president. The second statement says that the largest administrative unit forming the scheduled area is the district and the lowest is the cluster of villages in the block. The third statement says that the chief minister of the concerned state are required to submit annual reports to the Union Home Ministry on the administration of scheduled areas in the states. சரிங்களா? So which of the following is correct ன்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. How many of the above statements are correct? So இதில் பார்த்த உடனே third statement wrong ன்னு சொல்லிட்டு தெரியுதா? The governor of the stateக்கு தான் வந்து responsibility இருக்கும், that is to submit a report to the president. Fine. சரி, ஓகே. Now coming to the second statement, that is the largest administrative unit forming the scheduled area is the district and the lowest is the cluster of villages in the block அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So this statement is correct. ஏன்னா இப்போ ஒரு ஷெட்யூல்டு ஏரியா இருக்குன்னா அதில் லார்ஜஸ்ட் யூனிட் டிஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கும், லோயர் வந்து கிளஸ்டர், வில்லேஜ் கிளஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்கும், ஒரு பிளாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. எஸ், செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட். அண்ட் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் லைக் within the state the notification of an area schedule caste take place through an order of the president. Yes, it is correct. It is done through the presidential order. சரிங்களா? So here the correct answer is only 2. Anyway, moving forward to the next question. In which one of the following regions was Danya Kataka was flourished as a prominent Buddhist center under the Mahasangikas located அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னு வைங்களேன், PYQ வச்சு நம்ம ட்ரேஸ் பண்ணோம்னா மகாசங்கிகா சம்திங் விச் இஸ் லைக் ஆஸ்க்டு பை UPSC. சரிங்களா? ஸோ 2020லையும் மகாசங்கிகா பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கு. ஸோ மகாசங்கிகா இஸ் லைக் ஒரு ஸ்கூல் ஆஃப் தாட் மாதிரி. சரிங்களா? ஸோ சங்கீஸ்னா வந்து ஒரு குரூப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம், நீங்கள் தப்பாக எடுத்துக்க போறீங்க. ஸோ சங்குனா வந்து ஒரு குரூப்பிங்ஸ். ஃபைன். ஸோ இது ஒன்று. ரெண்டாவது, இந்த தியான காத்தகா இருக்கு இல்லையா, இது வந்து சதாவனா ரூலர்ஸோடைய கிங்டம், சாரி கேபிட்டல். ஸோ அதை வச்சியும் இதை அடிச்சிருக்கலாம். ஃபைன். ஸோ எஸ், வேர் த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆந்திரா. எனிவே, அமராவதிக்கு கிட்ட இருக்கும் இது. சரிங்களா? ஸோ சதாவனாஸ் அவங்களுடைய மேப்பிங் போட்டிருந்து அவங்களுடைய கேபிட்டல்ஸ் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா யூ வுட் ஹவ் ஆன்சர் திஸ் கொஸ்டின். ஃபைன். எனிவே, மூவிங் ஃபார்வர்ட். நீங்கள் பாருங்க, வித் ரெஃபரன்ஸ் டு தி ஏன்ஷியன்ட் இந்தியா கன்சிடர் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட். The concept of stupa is Buddhist in origin. Stupa was generally a repository of relics. Stupa was a votive and commemorative structure in the Buddhist tradition அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் கைஸ், இந்த கொஸ்டின் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பேசிக்கான கொஸ்டின் தான். அஃப்கோர்ஸ் எலிமினேஷன் பண்ணுறது கஷ்டம் தான், பட் இது ஒரு பேசிக்கான கொஸ்டின். ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஸ்டூபா வாஸ் ஜென்ரலி a repository of relics அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு இல்லையா, இது அப்படியே NCERTல கொடுத்துருக்காங்க இந்த டேர்ம்ஸ். அண்ட் திஸ் இஸ் அகைன் அண்ட் PYQ. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ரெலிக்ஸ், ரெபாசிட்டரி ஆஃப் ரெலிக்ஸ் என்ற ஒரு சேம் வேர்டே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க, தேவா ரெபாசிட்டரி ஆஃப் ரெலிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் ஸ்துபாஸ் ஆரிஜினேட்டட்
பிகாஸ் ஆஃப் புத்திஸ்ட், அதாவது த கான்செப்ட் ஆஃப் ஸ்டுபா இஸ் புத்திஸ்ட் ஆரிஜின் சொல்றது வந்து தப்பு. ஸ்டுபாவுடைய ஆரிஜின் வந்து புத்திஸ்ட் கிடையாது, யார் லைக் ப்ரீ புத்தா கூட சொல்லலாம் நம்ம. சரிங்களா? ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 1 இஸ் ராங், ஸ்டேட்மெண்ட் 2 இஸ் கரெக்ட், அண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் 3 கூட அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க என்சிஆர்டியில். ஸ்டுபாஸ் இஸ் அ வாய்டிவ் அண்ட் கொமேரோமேட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ கொமேரோமேட்டிவ்னா வந்து மெமோரியல்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம், அவ்வளோதான். சரிங்களா? ஸோ இந்த மெமரி ஆஃப். எனிவே, மூவிங் ஃபார்வர்ட் டு தி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ். இந்த கொஸ்டின் ஈஸியாக நீங்கள் அடிச்சிருப்பீங்க. வித் ரெஃபரன்ஸ் டு ஏன்ஷியன்ட் சவுத் இந்தியா, கோர்க்கை, பூம்புகார். ஸோ பூம்புகார் போர்ட்ஸ் இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் ஹியர். ஃபைன். அகைன் இது ஒரு பிவைக்யூ கொஸ்டின் கூட. சரிங்களா? ஸோ இட்ஸ் அன் ஈஸி ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் கொஸ்டின் ஃபார் தமிழ்நாடு ஆஸ்பிரன்ஸ். எனிவே, மூவிங் ஃபார்வர்ட். விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் த பிராக்டிஸ் ஆஃப் வட்டக்கிருத்தல் ஆஸ் மென்ஷன் இன் தி சங்கம் போயம்ஸ்? ஸோ கைஸ், இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணுறது எப்படி தெரியுமா? சி, ஐ டெல் யூ. இங்கே வந்து இருத்தல்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்கேன். சரிங்களா? ஸோ இருத்தல்னா ஏதோ இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லலாம். சரி, இப்போ இங்கே பாருங்களேன். லேர்ன்டு பர்சன் அசம்பிளிங் இன் ராயல் கோச் டு டிஸ்கஸ் ரிலீஜியஸ் அண்ட் ஃபிலாசபிக்கல் மேட்டர்ஸ். அதே மாதிரி யங் கேர்ள்ஸ் கீப்பிங் வாட்ச் ஓவர் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்ட்ஸ் அண்ட் டிரைவிங் ஓவர் பேர்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ். ஸோ எல்லா திறத்துலையும் இருக்கிறாங்களே சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, எஸ், ஆப்ஷன்ஸ் எலிமினேட் பண்ணுறது கஷ்டமாக தான் இருந்திருக்கும். பட் இதில் ஒரு காமெடி என்னன்னா, நான் ஒரு யூடியூப் வீடியோ பார்த்தேன். அங்கே வந்து என்னென்னா, இருத்தல் இங்கே ரிச்சுவல்னு இருக்கா, ஸோ இது பாருங்கள் காமனான வேர்டு, அதனால் டி ஆன்சர் போட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தாங்க. பட் எஸ், சி, எக்ஸாமினேஷன் பேப்பர் வந்ததுக்கப்புறம் எது வேணாலும் சொல்லலாம். பட் இது கஷ்டமான ஆன்சர் தான். அதாவது டு ஆன்சர் திஸ் இஸ் லைக் கொஞ்சம் கஷ்டம். பட் அகைன் கிங்ஸ் ஏ அண்ட் டி பார்த்தீங்கன்னா சிமிலர் ஆப்ஷன்ஸோ அந்த சிமிலர் ஆப்ஷன்ஸ்குள்ளே இருக்கும் when it comes to ancient இந்தியா அப்படின்னு சொல்கிறது. சரி, ஓகே, இட்ஸ் அ சார்ட் ஆஃப் லாஜிக் which can be applied here, but again a difficult one. சரிங்களா? ஸோ இது என்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபாஸ்டிங் டில் டெத். ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் லைக், வடக்க பார்த்து இருப்பாங்களாம். they will not like leave their honor and prestige like kings. They will never turn back in the battle. சரிங்களா? So here the correct answer is D. Anyway, moving forward, how many of the above dynasty established their kingdoms in the 8th century AD அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. So guys, இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா 12th century 10th century இருப்பாங்க. சரிங்களா? ஸோ இப்போ 13th centuryல பார்த்தீங்கன்னா சோலா அண்ட் சாளுக்கியா எம்பயர்ஸ் அவங்க டிஸ்இன்டிகிரேட் ஆயிருப்பாங்க. ஸோ சாளுக்கியா அவங்களுடைய ரூலிங்ஸை விட்டதுக்கப்புறம் 4 independent kingdoms would have been emerged. ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா தான் பாண்டியாஸ், ஹொய்சாலாஸ், காக்கட்டையாஸ் அண்ட் யாதவாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஹொய்சாலா, காக்கட்டையா, யாதவா இவங்க 1, 3, 4ன்றது வந்து 10th centuryலேருந்து ஒரு 12th century வரையும் இருப்பாங்க. சரிங்களா? ஸோ இங்கே கஹாதவாலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குங்க இல்லையா? ஸோ இந்த கஹாதவாலா எப்படின்னா, குஜாரா பிரத்தியாராஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க 11th centuryல. ஸோ இந்த 11th centuryல குஜாரா பிரத்தியாரா வந்து they will fall. ஸோ அவங்க ஃபாலுக்கு அப்புறம் ஒரு பெரிய கிங்டம் எமர்ஜ் ஆகிட்டு வருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் கிடையாது. லைக் ஸ்மால் கிங்டம்ஸ் வில் எமர்ஜ் லைக் பராமராஸ், சௌகல்யாஸ், சௌஹான்ஸ், தோமஸ், கஹாதவாலாஸ் அப்படின்ட்டுலாம் தே வில் எமர்ஜ். ஸோ இது வந்து 11th and 12th century பிசியில் தான் நடக்கும், 8th centuryல கிடையாது. சரிங்களா? சாரி, பிசின்ட்ட பாருங்க, ஏடி. ஸோ சி, திஸ் ஹேப்பன்ஸ் டு பி அன் ஈஸி கொஸ்டின் விச் யூ ஷுட் ஹேவ் ஆன்சர். சரிங்களா? அண்ட் இதுக்கு பிவைக்யூஸ்லாம் லைக் plenty are available, but yes, I'm just telling this. Anyway, moving forward, which reference to ancient Indian history consider the following past. ஸோ லிட்ரேச்சர்லேருந்து திரும்பியும் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ மெயின்ஸை படிக்கும்போது ப்ரிலிம்ஸுக்கும் இதுவும் லிட்ரரி ஒர்க்கு கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சரி, இதுக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி 3. எது தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா தேவி சந்திரகுப்தா. ஏன்னா இது எழுதுனது வந்து விஷாகா தத்தா. சரிங்களா? ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 1 இஸ் ராங், மற்ற 3 எல்லாமே கரெக்ட் தான். ஸோ இந்த மிலாந்தா பண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு பாருங்க, இது நாகார்ஜுனான்றது வந்து ஓரளவுக்கு இது பிவைக்யூஸ் தான், விச் இஸ் லைக் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆஸ்க்டு பை UPSCs and other examinations. So this is like easily known. அப்படி இல்லைனா என்சிஆர்டியில் கூட பேசிக்காக இருக்குது. பட் மற்ற ஆப்ஷன்ஸ் எலிமினேட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இதில். பட் எஸ், இது கொஞ்சம் ஒரு டிஃபிகல்ட்டான கொஸ்டின்ஸ் தான். அண்ட் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் ஆன்சர் பண்ணாமல் இருக்கிறதே நல்லது தான். ஃபைன். எனிவே, மூவிங் ஃபார்வர்ட் டு தி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Souls are not only the property of animals and plant life, but also rocks, running water and many other natural objects not looked on as living by other religious sects. The above statement reflects core belief of which of the following religious sect ன்னு கேட்டிருக்காங்க. Jainism is the correct answer. Easy straightforward questions. இது வந்து basic of Jainism. சரிங்களா? ஸோ you should have answered this. Anyway, moving forward, which among the following rulers of Vijayanagara Empire constructed a large dam across the Tungabhadra river and a canal cum aqueduct several kilometers long from the river to the capital city அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. It is தேவராயா. ஸோ கைஸ், எப்படி தமிழ்நாடுக்கு காவேரியோ அந்த மாதிரி விஜயநகர எம்பையருக்கு துங்கபத்ரா ரிவர். சரிங்களா? ஸோ அந்த துங்கபத்ரா ரிவர் மேலே யார் பெரிய டேம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ இப்போ கல்லணை டேம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வைங்களேன், கல்லணை யார் கட்டினாங்க? இட் இஸ் பில்ட் பை கரிகாலா. ஸோ அதே மாதிரி துங்கபத்ரா ரிவர்லையும் டேம் யார் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. இட் இஸ் தேவராயா 1 இன்ஃபேக்ட்.
சரிங்களா. ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது என்ன தெரியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இது வரையும் ஏன்ஷியன்ட் அண்ட் மெடிவல் இதில் வந்து ரொம்ப இன்டீப்பாக போகல. சரிங்களா. ஸோ கொஸ்டின்ஸ் வந்து உங்கள் பேசிக்ஸை செக் பண்ணுற அளவுக்கு தான் இருக்குது. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஜெயினிசம் கொஸ்டின்ஸாக இருக்கட்டும் அண்ட் நிறைய கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து குரோனாலஜி உங்கள் பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை செக் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது. குரோனாலஜி, கேபிட்டல்ஸு இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. பட் அஃப்கோர்ஸ் எஸ் இப்போ லிட்ரேச்சர் கொஸ்டின்ஸ்லாம் இருக்குன்னா இது நீங்கள் படித்து ஆன்சர் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான், இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இல்லை. பட் எஸ், பட் மேனேஜபிள் இஃப் யூ ஹேவ் பேசிக் கான்செப்ட் கிளாரிட்டி அப்படின்னு சொல்ல வரேன், அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஃபைன். எனிவே, மூவிங் ஃபார்வர்ட் டுவர்ட்ஸ் தி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Which among the following rulers of medieval Gujarat surrendered due to the Portuguese? It is பகதூர் ஷா. சரிங்களா. ஸோ பகதூர் ஷா. ஸோ இப்போ பகதூர் ஷாவோட கதை கேட்டிங்கன்னா இவர் போர்ச்சுகீஸ் கொலை பண்ணியிருப்பாங்க இவங்க. ஸோ இவர் டீல் பேச போயிருப்பாரு போர்ச்சுகீஸ் கூட. ஸோ அப்போ கப்பல்லே போட்டு முடிச்சிட்டாங்க. ஸோ எஸ், இந்த கொஸ்டின்லாம் தெரிஞ்ச ஆன்சர் பண்ணலாம், கொஞ்சோண்டு கெஸ் ஒர்க் போட்டு. சரிங்களா. எனிவே, எப்படி சார் நீங்கள் சொல்லிடுறீங்க ஈஸியாக, எப்படி சார் இதெல்லாம் படிக்கிறதுனா ஏன்ஷியன்ட் மெடிவல் படிக்கணுங்க. அண்ட் அப்கமிங் இயர்ஸில் டெஃபினெட்லி ஒன் ஹேஸ் டு கோ த்ரூ ஏன்ஷியன்ட் மெடிவல் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்குது. ஃபைன். எனிவே, மூவிங் ஃபார்வர்ட் டு தி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். பை விச் ஒன் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ஆக்ட்ஸ் was the Governor General of Bengal designated as the Governor General of India? அப்பாடா, இத்தனி கொஸ்டின் கழிச்சு ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி திருப்பி அதே ஃபார்மேட்டில் இருக்குன்னா அது இதுதான் சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன். ஸோ சார்ட்டர் ஆக்ட் ஆஃப் 1833 is the correct answer for this. Again, it could have been easily answered. D is the correct answer here. Next question. Consider the following statement in relation to Janani Suraksha Yojana. So, it is a safe motherhood intervention of the state health departments அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. So, this statement is wrong. ஏன்னா, see, it is not an intervention of state health departments. It is centrally sponsored scheme which is implemented by the government of India. So first statement is wrong. Second statement, is objective is to reduce maternal and neonatal mortality among poor pregnant women. Yes, it might be right. It aims to promote institutional delivery. ஆமாம், இதுவுமே கரெக்ட் தான். Its objectives includes promoting health care, அதாவது public health facility to sick infants up to 1 year of age. See, this is wrong. Under Janani Suraksha Yojana, pregnant women and infants both will get free treatment. சரிங்களா. ஸோ மெட்டர்னல் அண்ட் நியோநாட்டல் ரெண்டு ஹெல்த்லையுமே இது கான்சென்ட்ரேட் பண்ணும். அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக்லி சைல்டு அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இல்லை. சரிங்களா. அண்ட் ரெண்டாவது இது சிக் இன்ஃபேன்ட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்கு. See, it is not like sick infant, but குழந்தைங்க அண்ட் பிரெக்னென்ட் உமன், அதாவது மெட்டர்னல் ஆஸ்பெக்ட்லையும் திஸ் சர்வ்ஸ். ஃபைன். ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 4 இஸ் ராங். ஸோ யோர் த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் B 2 only. ஸோ ஏன் மெயின்ஸ் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு இது என்ன சார் ஸ்கீம்ஸ் தானே சார் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, சொசைட்டியில் உமன் எம்பவர்மெண்ட் படிப்பீங்களா, அது கீழே இது வரும். சரிங்களா. ஸோ அதே மாதிரி தான் இதுவுமே. இப்போ இது ரெண்டுமே பாருங்களேன், ஹெல்த் ரிலேட்டட். ஸோ இப்போ இதுக்கு முன்னாடி இப்போ நம்ம பார்த்த கொஸ்டின் வந்து ஜனனி சுரக்ஷா யோஜனா ஹெல்த் ரிலேட்டடாக. இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் பாருங்க, அனிமியா முக்த பாரத் ஸ்ட்ராட்டஜி, இதுவுமே ஹெல்த் ரிலேட்டட் தான். ஸோ சோஷியல் இஷ்யூஸை பேஸ் பண்ணி டெஃபினட்டாக யூபிஎஸ்சி கொஸ்டின் கேட்பான். என்ன இந்த வருஷம் ஸ்கீமாக கேட்டிருக்கான், போன வருஷம் வேற ஆஸ்பெக்ட்லேருந்து கேட்டான். பட் சோஷியல் இஷ்யூஸ் வில் பி டெஃபினெட்லி தேர். ஃபைன். எனிவே, moving forward. So in the question பாருங்க, anemia mukta bharat strategy, it provides prophylactic calcium supplementation for preschool children, adolescents and pregnant women. It runs a campaign for delayed cord clamping at the time of childbirth. It provides for periodic deworming to children and adolescents. It addresses non-nutritional causes of anemia in endemic pockets with special focus on malaria, hemoglobinopathies and fluorosis அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. So until or unless we don't know like what is this, then these sort of questions are like difficult to answer. But the Ministry of Health and Family Welfare உடைய ஒரு இனிஷியேட்டிவ், இவங்களுடைய அப்ஜெக்டிவ் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, அனிமியாவை வந்து குறைக்கணும், எஸ்பெஷலி இன் உமன்ஸ் அண்ட் சில்ட்ரன். சரிங்களா. சரி, இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ராங். இதில் ஏன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, they give prophylactic calciumனு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இட் இஸ் நாட் calcium, it is iron and folic acid கொடுப்பாங்க. ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 1 இஸ் ராங். பட் எஸ், ரொம்ப இண்டிப்பாக படிக்க வேண்டியதாக இருக்குது இதெல்லாம். Anyway, moving forward. Carbon fibers are used in manufactures of components used in automobiles and aircraft. Carbon fibers once used cannot be recycled ன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கைஸ், செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்த உடனே தெரியுது, இட்ஸ் லைக் நம்ம எலிமினேட் பண்ணியிருக்கலாம். செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ராங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதே ஆங்கிளில் லாஸ்ட் 2 years யூபிஎஸ்சி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் லாஜிக்ஸ் வச்சு இல்லை ரிஸ்க் எடுத்து எலிமினேட் பண்ணியிருக்கலாம். ஸோ 2 இஸ் ராங். ஏ இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஃபைன். இங்கே பாருங்க, இன் ஹவு மெனி ஆஃப் தி அபவ் ஆக்ஷன்ஸ் இஸ் தி ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிலரோமீட்டர் ரிக்வயர்ட். ஸோ கைஸ், ஆக்சிலரோமீட்டர்னு என்னென்னா ஆக்சிலரேஷனை வந்து செக் பண்ணுறது. சரிங்களா. ஸோ சயின்ஸ் அண்ட் டெக் கொஸ்டின் ஆல் ஆஃப் தி அபவ் போடுறது பெட்டரு. பட் சீரியஸ்லி ஸ்பீக்கிங், இதுக்காக ஒரு மேக்ஸின்ஸ் படித்து நீங்கள் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லேருந்து ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்கன்னா
லைக் கைண்ட்லி லெட் மீ நோ லைக் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் எப்படி படித்து ஆன்சர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரிங்களா, இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல். பட் எஸ் ஹியர் த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆல் ஆஃப் தி அபவ் சி. ஸோ சயின்ஸ் அண்ட் டெக்கில் திருப்பியும் ஆல் ஆஃப் தி அபவ் ட்ரெண்டு கண்டினியூ ஆகுது போல். பேட்டர்ன் மாறினாலும் ஸ்டைலும் அழகும் மாறவே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஆல் ஆஃப் தி அபவ் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்லேருந்து மாறவே இல்லை. எனிவே மூவிங் ஃபார்வர்ட், இங்கே பாருங்கள், வித் ரெஃபரன்ஸ் டு தி ரோல் ஆஃப் biofilters in recirculating aquaculture system, consider the following statements. Biofilters provide waste treatment by removing uneaten fish feed. Biofilters convert ammonia present in fish waste to nitrates. Biofilters increase phosphorus as nutrient for fish in water. Which of the above statements are correct ன்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது, அதாவது இந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் கொடுக்குறாங்களே, only 1, only 2, only 3 இப்படிலாம் கொடுக்கும்போது என்ன தெரியுது, யூபிஎஸ்சி ஹஸ் நாட் ஆஸ்க்ட் 100 கொஸ்டின்ஸ், யூபிஎஸ்சி ஹஸ் ஆஸ்க்ட் 250 கொஸ்டின்ஸ்ன்னு சொல்கிற மாதிரி தெரியுது. ஏன்னா ஒரே டாப்பிக்கில் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் எலிமினேட் பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது இதுக்கு முன்னாடி. இப்போது ஒரே டாப்பிக்கில் 3 ஸ்டேட்மெண்ட்டும் எலிமினேட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. பட் எஸ் ஹியர் the third statement is wrong. Biofilter increase phosphorus as nutrient for fish in the water ன்னு இருக்கு பாருங்க. இந்த third statement வந்து wrong, leaving the answer to be B, only 2. ஏன்னா they provide waste treatment. Yes, they convert ammonia present in food waste to nitrate. Yes, ammonia to nitrate is something which is like known. So B is the correct answer. ஆனால் இதில் ஒரு பெனிஃபிட்ஸ் கூட இருக்குது. அதாவது என்னென்னா, நீங்கள் வேறு ஏதோ ஒன்று எலிமினேட் பண்ணிட்டு பின்னு போட்டிருந்தீங்கன்னு வைங்களேன், இங்கே பி வருதுன்னா திருப்பியும் கரெக்ட் ஆகுது தான். ஸோ அந்த ஒரு பெனிஃபிட் இருக்குது. பட் ஓகே, மூவிங் ஃபார்வர்ட், இங்கே பாருங்கள், செப்பைட்ஸ் giant clouds of dust and gas in space, nebulae, stars which brighten and dim periodically, pulsars, neutron stars that are formed when massive stars run out of fuels and collapse. ஸோ இது ஒரு PYQ தாங்க. ஸோ சோலார் சிஸ்டம்ஸை பற்றி படிச்சிருந்தீங்கன்னா PYQஸில் பேஸ் பண்ணி இதை நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கலாம். which is like reflected in our course. So here the correct answer is A, that is 1 only. ஏன்னா pulsars are neutron stars at the end of their life cycles. So neutron stars, third one correct. nebulae and செப்பைட்ஸ் இருக்கு பாருங்க, இதுதான் ராங். சரிங்களா? Now moving forward to the next question. இங்க பாருங்க, which one of the following countries has its own satellite navigation system? So IRNSS UPSC இப்போதான் ரீசெண்டாக கேட்டான். அண்ட் நேவிகேஷன் சிஸ்டம் யார் கிட்ட இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, China, India, Russia, European Union and Japan. So these are the countries which have their own satellite navigation system. சரிங்களா? So these are factual questions which are quite easy. So இந்த science and technology questions-லாம் பார்த்தா என்ன தெரியுமா? Like the point is like என்னன்னா, you kindly stick to the PT 365 which is like more than enough for you to answer many sort of questions. அதே மாதிரி ஸ்பேஸ், பயோடெக்னாலஜி, டிஃபென்ஸ், கம்ப்யூட்டர் அண்ட் ஐடி டெக்னாலஜி, ஸோ இதெல்லாமே வந்து இம்பார்ட்டண்டான டாபிக்ஸ் தான். என்ன ஒரு வருஷம் மாற்றி கேட்குறான். இப்போ லாஸ்ட் இயர் ஐடி இன்ஃபர்மேஷன்லேருந்து கேட்டானா, இந்த வருஷம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் அண்ட் டிஃபென்ஸ்லேருந்து கேட்டு வச்சிருக்கிறான். அண்ட் அதுலேயுமே 10ல் 5 கொஸ்டின் தெரியல, ஆல் ஆஃப் தி அபவ் போட்டுட்டு வர வேண்டியதாக தான் இருக்குது. சரிங்களா? ஸோ இப்போது இந்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா, ballistic missiles are jet propelled at subsonic speed throughout their flights. Cruise missiles are rocket powered only in the initial phase of flight ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்படியே மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க. Agni 5 is a medium range while BrahMos is a solid fuel intercontinental அப்படின்றாங்க. ஸோ இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரே ஒரு PYQ நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கரெக்டாக முடிஞ்சிருக்கும். ஸோ BrahMos is a supersonic cruise missile. Agni 5 is a intercontinental ballistic missile. சரிங்களா? ஸோ எல்லாம் ஸ்வாப் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க. சிம்பிள், ஃபைன். எனிவே மூவிங் ஃபார்வர்ட், consider the following statement regarding mercury pollution. Gold mining activity is a source of mercury pollution in the world. ஆமா, இருக்கலாம். Coal based thermal power plants cause mercury pollution. Yes, of course. Again a PYQ question. There is no safe level of exposure to mercury. Yes, இதுவுமே கரெக்ட் தான். So all the 3 statements are correct. So there is something which is called as Minamata Convention guys, COP4. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி வந்திருக்கிற கொஸ்டின் இது. பட் ஆனால் இதில் தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொஞ்சம் ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு இருப்பீங்க. நிறைய பேர் நோன்னு சொல்லிட்டு வருது இல்லை, நோ சேஃப் லெவல்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்காங்க. ஸோ அதனால் ராங்குன்னு சொல்லிட்டு போட்டு நிறைய பேர் பி போட்டுட்டு வந்திருக்குங்க. பட் ஓகே, யூ த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் சி. மூவிங் ஃபார்வர்ட் டு தி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு green hydrogen. அகைன் a PYQ. PD 365லேருந்தே நீங்கள் இதை ஆன்சர் பண்ணியிருக்கலாம். இட் கேன் பி யூஸ்ட் டைரக்ட்லி as a fuel for internal combustion. It can be blended with natural gas used as a fuel. It can be used in hydrogen fuel cell to run vehicles. So again all of the above, all 3 are correct. So இதெல்லாம் பார்க்கும்போது என்ன தெரியுதுன்னா, யூபிஎஸ்சி இன்னும் ஆல் ஆஃப் தி அபவ் ஆப்ஷனை விடலன்னு சொல்லிட்டு தெரியுது. பட் எனிவே மூவிங் ஃபார்வர்ட் டு தி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். How many of the above mentioned countries have a land border with Ukraine ன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. Here the question is land border. சரிங்களா? ஸோ நிறைய பேர் வந்து bordering nations of Ukraine படிச்சிருப்பீங்க. பட் the question is asking land border. இங்கே தான் நம்ம கொஞ்சம் காஷியஸாக இருக்கணும். சரிங்களா? பட் எனிவே Ukraine was in news and even இதை பேஸ் பண்ணி சேம் கொஸ்டின்ஸ் யூபிஎஸ்சி கேட்டிருக்காங்க. பட் ஆனால் in a different format. இங்கே பாருங்க, ரொமானியா, யுக்ரைன், பெலாரஸ், ஸோ மால்டோவாவோட எது பார்டர் பண்ணுது அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க லாஸ்ட் இயர். ஸோ பார்டரிங் நேஷன்ஸ் பேஸ் பண்ணி நிறைய MCQs அண்ட் PYQs இருக்கு. சரிங்களா? பட் ஓகே, யுக்ரைன்
ஷேர்ஸ் லேண்ட் பார்டர் வித் எத்தனை நேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து ஹங்கேரி அண்ட் அதர் ஒன் இஸ் ரொமானியா. ஸோ ஒன்லி 2. சரிங்களா? மற்ற நேஷன்ஸ்லாம் இருக்குது பாருங்க, லைக் போலாண்ட், ரஷ்யா, பெலாரஸ், ஸ்லோவாக்கியா அண்ட் மால்டோவியா விச் யுக்ரைன் பார்டர்ஸ் நேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி அது யூபிஎஸ்சியே கேட்கல. சரிங்களா? ஸோ நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் எலிமினேட் பண்ணுற மாதிரி வச்சுருக்காங்க. ஸோ தெரிஞ்சால் கை வைக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது. சரிங்களா? ஸோ ஜென்ரலி வாட் வி டென் டு டூ இஸ் லைக் ஓகே இந்த மாதிரி நிறையா கேட்டாங்கன்னா 1-2 எலிமினேட் பண்ணோன்னா ஆன்சர் வந்துடும் சொல்லிட்டு. பட் இங்கே வந்து 4 நேஷன்ஸ் எலிமினேட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. ஸோ மேப்பிங் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெக்லியராக கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதாவது என்னென்னா ரொம்ப லைக் ஸ்பெசிஃபிக்காக கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. Anyway, here the correct answer is A, only 2. Now moving forward to the next question. With reference to Earth atmosphere, which one of the following statement is are correct? So insolation base பண்ணி கேட்டிருக்காங்க. Again, a topic which was asked in UPSC. So இது பாருங்க, thickness of an atmosphere is maximum over the equator. The reason is like high insolation and strong convection currents over the equator. In absorption of insolation, the most significant part is played by அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்சோலேஷனை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. என்ன இந்த வாட்டி கொஞ்சம் இன்டீப்பாக போயிட்டு இன்சோலேஷனை பேஸ் பண்ணி இன்னும் டீட்டெயில்டாக கேட்டிருக்காங்க. பட் ஹியர் த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் லைக் சி. அண்ட் எஸ், இந்த கொஸ்டினில் ஸ்டேட்மெண்ட் 1 and 2 இருக்குல்ல. ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் பார்த்தோன்னே we can eliminate like about 10 times received at the poles, 2/3 of the insulation. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தோன்னே factually like not correct அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம். சரிங்களா? ஸோ A and B could have been eliminated, leaving you with C and D, and C is the correct answer. Fine. And moving on to the next question. The soil in the tropical rainforest is rich in nutrients. The high temperature and moisture of tropical rainforest cause dead organic matter in the soil to decompose quickly. சரிங்களா? ஸோ here the correct answer is B. ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, சி ட்ராபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்ல ஹை டெம்பரேச்சர் இருக்கும், மாய்ஸ்சர் இருக்கும், இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இல்லை. பட் இந்த ஹை டெம்பரேச்சர் அண்ட் மாய்ஸ்சர்னால என்ன ஆகும்னா சர்ஃபேஸ் ரன் ஆஃப் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அதனால என்ன ஆகும்னா நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாம் லூஸ் ஆகிடும். ஸோ இட் வாஷஸ் நியூட்ரியன்ஸ் அண்ட் லீச்சிங் ஹேப்பன்ஸ். ஸோ அதனால ட்ராபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் வந்து தே ஆர் ரிச் இன் நியூட்ரியன்ஸ்ன்னு சொல்றதே வந்து தப்பு. ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 1 இஸ் இன்கரெக்ட். ஸோ இதை வச்சே நீங்கள் டீன்னு சொல்லிட்டு போட்டுடலாம். பேசிக் சாயில் ஜியாகிரஃபி பேஸ் பண்ணி இருக்கிற கொஸ்டின் கைஸ் இது. சரிங்களா? ஸோ இந்த வருஷம் ஃபிசிக்கல் ஜியாகிரஃபி கேட்டிருக்காங்க, தயவு செய்து படிங்க. அண்ட் ஆல் தி ஃபிசிக்கல் ஜியாகிரஃபிஸ் ஆர் லைக் ஸ்டாட்டிக் கொஸ்டின்ஸ் விச் கேன் பி ஆன்சர்ட் வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் PYQs அண்ட் NCERTs. அஃப்கோர்ஸ் எஸ், இதுலையுமே வந்து டஃப்பான பார்ட்ஸ் இருக்கு, இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இல்லை. பட் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் நீங்கள் ராங் பண்ணக்கூடாது. இதெல்லாம் ஃபண்டமெண்டல் கொஸ்டின். ஃபைன். எனிவே, மூவிங் ஃபார்வர்ட் டு தி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். The temperature contrast between continents and ocean is greater during summer than in winter. The specific heat of water is more than that of land surface. Which of the following is correct in respect of the above statement ன்னு கேட்டிருக்காங்க. See guys, the second statement is correct. The specific heat of water is more than that of land surface ன்னு சொல்றது வந்து கரெக்ட். இதுல இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு பாருங்க. The temperature contrast between continent and ocean is greater during summer than in winter. See, இது வந்து கான்செப்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா கரெக்ட்னு சொல்லலாம், ராங்னு சொல்லலாம். சரிங்களா? ஸோ இப்போ நீங்கள் NCERT படிக்கிறீங்கன்னு வைங்களேன், டெம்பரேச்சர் கான்ட்ராஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசியிருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ சம்மர் அண்ட் வின்டர். இப்போ டியூரிங் சம்மர்ஸ் வாட்டர் அக்யூமுலேட்ஸ் ஹை அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி, ஹீட் எனர்ஜி when compared to the land. இப்போ வின்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கினீங்கன்னு வைங்களேன், வின்டர்ல லேண்ட் பிகம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி கோல்ட், whereas வாட்டர் இஸ் சம்வாட் வார்ம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ இப்படி நம்ம பார்க்கும்போது ஸ்டேட்மெண்ட் 1 இன்கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம சொல்ல முடியுது. பட் ஹவவர் விஷனில் வந்து ஏ கரெக்ட்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அவங்களுடைய கான்செப்ட் என்னன்னா லேண்ட் சர்ஃபேஸ் ஹீட் அப் மோர் குவிக்லி தேன் தி ஓஷன். சரிங்களா? ஸோ லேண்டு சீக்கிரமாக சூடாயிடும், சீக்கிரமாக கூல் ஆகிடும். ஸோ அதனால கான்ட்ராஸ்ட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. பட் இங்கே சம்மருக்கும் வின்டருக்கு நடுவில் இருக்கிற கான்ட்ராஸ்ட்டை பற்றி பேசுகிறாங்க. சரிங்களா? ஸோ வி நீட் டு வெயிட் அண்ட் வாட்ச் till the UPSC gives the official answer key. But yes, இப்போதைக்கு ஏன்னு சொல்லிட்டு போட்டுக்கோங்க. பட் D might be also the correct answer. It may be. Fine. So we need to wait and watch. But இது ஒரு conceptual question guys. Requires good understanding of geography. Anyway, moving forward to the next question. So இங்க பாருங்க, in a seismograph P waves are recorded earlier than the S waves. See, they move faster and they are the one to arrive at the surface. So இதை வச்சு நீங்க first statement கரெக்டாக போட்டுடலாம். அதே மாதிரி in P waves individual particles vibrate to and fro in the direction of wave propagation, whereas in S waves the particle vibrate up and down ன்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்காங்க. So we used to study these travels like sound waves. So இது compressional longitudinal waves ன்னு சொல்லிட்டு படிப்போம். P waves NCERT-ல இருக்கு basic question. சரிங்களா? which can be answered. Fine. Anyway, with reference to coal-based thermal power plants in India, consider the following statement. So, none of them uses seawater, none of them are set up in water state district, none of them is privately owned, and the answer is none. So, இவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரீமாலாம் இருக்காதுங்க. சரிங்களா? So, yes, you can answer these sort of questions. Moving forward to the next question. Old Bashia method is sometimes talked about
வித் ரெஃபரன்ஸ் டு விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இயர் இட்ஸ் லைக் கரண்ட் அஃபேர்ஸ், பிவைக்யூ கரண்ட் அஃபேர்ஸ். ஸோ பிவைக்யூ கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ன்ற பாருங்க, ஒரு 2 years முன்னாடி இருக்கிற கரண்ட் அஃபேர்ஸ். ஸோ மஸ்கிட்டோ பேஸ் பண்ணி இருக்கிற டிசீஸ் வைரலை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக எடுத்துட்டு வந்தது தான் ஓல்ட் பாஷியா மெத்தட். சரிங்களா? ஸோ டெங்கு, ஜீகா, சிக்கன் குனியா இதெல்லாம் மஸ்கிட்டோ டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணது இல்லையா? ஸோ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த ஓல்ட் பாஷியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மெத்தட்ல மஸ்கிட்டோ வந்து மேட் பண்ண விட்டுருவாங்க. ஸோ தட் அந்த மஸ்கிட்டோ வந்து ஹேட்ச் ஆகாது, அதாவது குழந்தை பிறக்காது, அந்த மஸ்கிட்டோ பாப்புலேஷன் வில் டிக்ளைன் ஓவர் டைம்னு சொல்ற மாதிரி. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி வைரல் டிசீஸ் கம்மியாயிடும் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி. புரியுதுங்களா? எனிவே மூவிங் ஃபார்வர்ட் டு தி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Spreading finely ground basaltic rocks, increasing the alkalinity of oceans, capturing carbon dioxides released by various industries and pumping it into abundant subterranean mines in the form of carbonated water. So, which of the following activities are considered and discussed for carbon capture and sequestration? All of the above is the right answer. சரிங்களா? Next question. Aerial metagenomics best refers to which of the following situation? So, இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸுக்கெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லைக் கொஞ்சம் லாஜிக்ஸை நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம். இப்போது சரி பிளாங்காகவே எடுத்துக்கோங்களேன் இந்த கொஸ்டினை. ஏரியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க, ஏரியல் மெட்டாஜினோமிக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஏரியல்லாம் வந்து ஏதோ காற்றுல இருக்கிறது. சரிங்களா? ஏரியல்லாம் சம்திங் விச் இஸ் லைக் இன் ஏர். அண்ட் மெட்டாஜினோமிக்ஸ், ஜினோமிக்ஸ்னா டிஎன்ஏ பேஸ் பண்ணி. சரிங்களா? ஸோ இப்போ ஆப்ஷன்ஸை படிங்களா. ஏவியன் ஸ்பீஷீஸ் ஆஃப் அன் ஹேபிட்டாட்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்குமா? பி இருக்காது. ஏர்போன் டிவைசஸ் டு கலெக்ட் பிளட் சாம்பிள்ஸ் ஃப்ரம் மூவிங் அனிமல்ஸ், எப்படி கரடி, சிங்கம் இதெல்லாம் போய்க்கினே இருக்குமா? அதே மாதிரி ஒரு டிவைஸ் எடுத்துகிட்டு போய் டக்குன்னு டிஎன்ஏ சாம்பிள்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்துடணுமா? பிளட் சாம்பிள்ஸு இதுக்கு ஏரியல் மெட்டாஜெனமிக்ஸாக இருக்கும்? இல்லை சி இஸ் ராங். சென்டிங் ட்ரோன்ஸ் டு இன்ஆக்சபிள் ஏரியாஸா டு கலெக்ட் பிளான்ட் அண்ட் அனிமல் சாம்பிள்ஸ் ஃப்ரம் லேண்ட் சர்ஃபேஸ் அண்ட் வாட்டர் பாடிஸ், இதுவாக இருக்கும்? டெஃபினெட்லி இருக்காது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ட்ரோன் அங்கே பறக்க வைக்கவே கூடாது. ஸோ அப்போது ஆன்சர் வந்து ஏதான் கலெக்டிங் டிஎன்ஏ சாம்பிள்ஸ் ஃப்ரம் ஏர் இன் ஹேபிட்டாட் அட் ஒன் கோ. சி கைஸ், இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் எக்ஸாமினேஷன் ஹாலில், அப்போ தான் ஆன்சர் கரெக்டாக வரும். அண்ட் எஸ் திஸ் வாஸ் தேர் இன் PT 365 ஆல்சோ, லைக் நாட் இன் விஷன் பட் எஸ். இதே மாதிரி தான் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினும் லாஜிக்ஸ் வச்சே போட்டிருக்கலாம். மைக்ரோ சேட்டலைட் டிஎன்ஏ. ஸோ சம்திங் விச் இஸ் டிஎன்ஏ மைக்ரோ சேட்டலைட். பாருங்க, ஸ்டிமுலேட்டிங் ஸ்டெம் செல்ஸ் டு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இன்டு டைவர்ஸ் ஃபங்க்ஷனல் டிஷ்யூஸ் இருக்காது. ப்ரொமோட்டிங் clonal propagation of horticulture plants illa, efficiency of drugs illa, studying the evolutionary relationship among various species of fauna. So again, A is the correct answer. But yes, it becomes difficult for us to like implement these in the examination hall, but yes, we have to take risk. Fine. Anyway, moving forward to the next question. Consider the following statement with reference to India. According to MSME Act 2006, the medium enterprises are those with investment and plant and machinery between 15 crores and 25 crores ன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. சி கைஸ், இப்போ இந்த புது கிரைட்டீரியா வந்திருக்கு இல்லையா, இதை பேஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஃபேக்சுவலி தப்பு. ஸோ மீடியம் என்டர்பிரைசஸ்னா இட்ஸ் நாட் மோர் தென் 20 crores and annual turnover is not more than 100 crores சொல்ற மாதிரி. சரிங்களா? ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 1 இஸ் ராங். அதே மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் 2, ஆல் பேங்க் லோன்ஸ் குவாலிஃபை அண்டர் தி ப்ரையாரிட்டி செக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. சி RBI வெப்சைட்டுக்கு போய் பார்த்தீங்கன்னு வைங்களேன், இட் இஸ் சப்ஜெக்டட் டு டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ்னு போட்டிருக்காங்க. இதே ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, பட் சைடில் சப்ஜெக்டட் to terms and conditions ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. So statement 2 is also wrong. So here the correct answer is neither 1 and 2. Fine. Anyway, moving forward. With reference to CBDC, that is central bank digital currency, consider the following statement. It is possible to make payments in a digital currency without using your US dollar or SWIFT system. Possible தான். A digital currency can be distributed with condition programmed in it such as a time frame for spending it ன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. Yes, these sort of transfer payments are programmable. So here the correct answer is C. Anyway, moving on to the next question. See, economics பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா, ஸோ இப்போ இந்த எக்கனாமிக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ்லாம் பார்க்குறோம் இல்லையா, இதை பார்க்கும்போது ஒரு விஷயம் கிளியராக தெரியுது. அதாவது என்னன்னா, லைக் வீடியோஸ் கிளாஸஸ் ஆர் மோர் பெனிஃபிஷியல் ராதர் தேன் PYQs, டு பி வெரி ஃப்ராங்க். அஃப்கோர்ஸ் எஸ் ப்ராக்டிசிங் மேக்ஸ் ஒன் பர்ஃபெக்ட், இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இல்லை. பட் when it comes to economics, classes do make you answer more. சரிங்களா? ஏன்னா இந்த CBDC அண்ட் இந்த MSME இதெல்லாம் நான் எடுத்திருக்கேன் கிளாஸஸில். ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எஸ் இட் இஸ் மேனேஜபிள் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்கு. ஃபைன். எனிவே, மூவிங் ஃபார்வர்ட் டு தி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். இன் தி கண்டெக்ஸ்ட் ஆஃப் ஃபினான்ஸ் த டேர்ம் பீட்டா ரெஃபர்ஸ் டு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ கைஸ், இங்கே திருப்பியும் நீங்கள் லாஜிக்ஸ் வச்சு தான் அப்ளை பண்ணணும். இப்போ இது ஸ்டாக் மார்க்கெட் பேஸ் பண்ணி வந்திருக்கிற கொஸ்டின். பட் இங்கே பாருங்களேன், பீட்டான்னு சொல்லிட்டு இருக்கு, ஃபினான்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இருக்கு. ஃபினான்ஸில் பீட்டா. சரிங்களா? ஸோ இது ஒரு ப்ராசஸ் ஆஃப் சைமல்டேனியஸாக பைஸ் அண்ட் செல்லிங்க. இது ஒரு ப்ராசஸாக இருக்குமா பீட்டா? அதே மாதிரி பீட்டா வந்து ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. டைப் ஆஃப் சிஸ்டமேட்டிக் ரிஸ்க். இங்கே பாருங்க, நியூமரிக் வேல்யூன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க Dல. So here the right answer is D, a numeric value that measures the fluctuations of a stock to change in the overall stock market.
ஸோ இது ஒரு டைப் ஆஃப் சிஸ்டமேட்டிக் ரிஸ்க்கு, டைப் ஆஃப் அன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு, டைப் ஆஃப் ப்ராசஸ்ஸு எல்லாம் கிடையாது. இட் இஸ் அ நியூமரிக் வேல்யூ. ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு வேர்ட்ஸை வச்சே நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கலாம். ஸோ கைஸ் நான் திரும்பியும் சொல்கிறேன், நீங்கள் என் லாஜிக் செஷன்ஸ் பார்த்துருந்தாலும் சரி, இல்லை 2021 என்னுடைய லாஜிக் செஷன்ஸ் பார்த்துருந்தாலும் சரி, ஐ வுட் ஹவ் டோல்ட் யூ லைக் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் இருக்குன்னா A&D இல்லைனா B&C இப்படி போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் இந்த மைக்ரோ சேட்டலைட் DNA, அதே மாதிரி ஏரியல் மெட்டாஜெனோமிக்ஸு, இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தே வேர் மேனேஜபிள் தான். ஈவன் பீட்டா ஃபார் தட் மேட்டர். அஃப்கோர்ஸ் எஸ், இப்போ இந்த 3 கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இதில் ஒன்று தப்பாக போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது, இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இல்லை, சரிங்களா. பட் காஸ்ட் டு பெனிஃபிட் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக தான் இருக்கும் ரிஸ்க் எடுத்திருந்தீங்கன்னா. அண்ட் இப்போ இந்த பேப்பரில் பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி பேர்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுட்டு ரொம்ப உங்களை ஆன்சர் பண்ண வச்சிட்டாங்களா. ஸோ அதனால இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸில் உங்களால் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சு. ஸோ தட் இஸ் த ரீசன். பட் எனிவே யூ நீட் டு லைக் மேக் அப் யுவர் ஓன் ஸ்ட்ராட்டஜி, சரிங்களா. ஸோ இனிமேல் தயவு செய்து என்னன்னா கான்செப்ட் கிளாரிட்டியை வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாதீங்க. யுவர் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி ஷுட் பி லைக் கிளாரிட்டி. அந்த சப்ஜெக்ட்னா கிளாரிட்டியாக இருக்கணும். ஸோ கிளாரிட்டி இருந்ததுனா தான் ஆன்சர் பண்ண முடியும்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்குது, சரிங்களா. ஸோ சும்மா எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு போதும் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரிலாம் கொஸ்டின்ஸ்லாம் இல்லை. ஃபைன். எனிவே மூவிங் ஃபார்வர்ட், நீங்கள் பாருங்கள். த செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் வாஸ் ஒரிஜினலி இனிஷியேட்டட் பை SBI by providing micro credit to the financially deprived. In an self-help group, all members of a group take responsibility for a loan that an individual member take. The RRB and scheduled commercial banks support these sort of loans, சரிங்களா. ஸோ here the correct answer is only 2. ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் 1 இஸ் இன்கரெக்ட். பிகாஸ் இதோடைய ஆரிஜினேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா லைக் நபார்டு இனிஷியேட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி நம்ம சொல்லலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ராங். ஏன்னா நபார்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறதுக்கு பதில் கூட வாட் வி கேன் டெல் இஸ் லைக் திஸ் வாஸ் அகைன் ஸ்டார்டட் பை மெனி NGOs ஆல்சோ. ஸோ statement 1 is wrong and second statement and third statement are correct. So all in வந்திருக்கே சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா yes, all members do take responsibility for a loan, சரிங்களா. and third statement நீங்கள் படிக்கும் போதே சொல்லிடலாம் yes correct அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சரிங்களா. anyway moving forward. ஸோ இங்கே பாருங்களேன், சோஷியல் செக்டார் ஸ்கீம்லேருந்து திருப்பியும் கேட்டிருக்கேன். ஸோ ஹெல்த், இப்போ அந்த ஜனனி சுரக்ஷா யோஜனா, அதே மாதிரி அனிமியா முக்த் பாரத், இங்கே பப்ளிக் ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம். இங்கே பாருங்க, இந்தியாஸ் பப்ளிக் ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம் largely focuses on curative care with limited preventive, promotive and rehabilitative care அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. Under India's decentralized approach to healthcare delivery, the states are primarily responsible for organizing healthcare services. So guys, இதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் வந்து B. That is both the statements are correct but not the right explanations of each other. So இதெல்லாம் direct means topic அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லலாம். Application of mind is very important. Fine. Moving on to the next question. According to the United Nations World Water Development Report, India extracts more than a quarter of the world's groundwater withdrawal each year. So second statement என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, India needs to extract more than a quarter of world's groundwater each year to satisfy the drinking water and sanitation needs of almost 18% of world population living in the territory அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க, சரிங்களா. ஸோ இந்த 2 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் படிக்கும் போதே ஒன் கேன் டெல் தட் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ராங், சரியா. ஸோ கிரவுண்ட் வாட்டர் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணால் தான் நம்ம ட்ரிங்கிங் வாட்டரை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியும், வேர்ல்டோட 18% பாப்புலேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரீமாக இருக்குது. ஸோ செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் இன்கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போட்டாலே ஆன்சர் வந்து சின்னு சொல்லிட்டு வந்துடும். மூவிங் ஃபார்வர்ட், அக்கார்டிங் டு தி கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா, த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஹேஸ் அ டியூட்டி டு ப்ரொடெக்ட் ஸ்டேட் ஃப்ரம் இன்டர்னல் டிஸ்டர்பன்சஸ். அதே மாதிரி த செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட், த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா exempts a state from providing legal counsel to a person being held for preventive detention. Third statement, according to Prevention of Terrorist Act 2002, confession of the accused before the police cannot be used as an evidence. So guys, இதில் ஈஸியாக சொல்லிடலாம் நீங்கள் தேர்ட் ஒன்று ராங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ போட்டோ ஆக்டில் உள்ளே போடுறாங்க, அன்லாஃபுல் ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் ப்ரிவென்ஷன் ஆக்ட்ஸ்லாம் உள்ளே போடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வைங்களேன். சரி, அதில் அவங்க கொடுக்குற எவிடன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம், சரிங்களா. அதே மாதிரி இப்போ இந்த செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்களா, கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா எக்ஸம்ட் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க, அப்படிலாம் இல்லை, சரிங்களா. ஸ்டேட்மெண்ட் 1 எஸ், it is correct. It is the duty of the center union to protect every state. Yes, statement 1 is right. So here A is the correct answer. Fine. Anyway, moving forward, which one of the following countries have been suffering from decades of civil strife and food shortage and was in news in the recent past? Somalia. So இந்த question வந்து விஷன் PT 365ல இருந்திருக்கு, சோமாலியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் நீங்கள் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிருக்கலாம், சரிங்களா. அண்ட் சி கைஸ், லாஸ்ட் இயர் இந்த வருஷம் 2 வருஷமே பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்ரிக்காவை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக கேட்டிருக்காங்க, சரிங்களா. ஸோ சோமாலியா இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் ஹார்ன் ஆஃப் ஆஃப்ரிக்கா அண்ட் அங்கே
ஃபெமைன் இருந்துக்குனே இருக்கு, ஃபுட் ஷார்ட்டேஜ் இருந்துக்குனே இருக்கு. சரிங்களா? ஸோ here the correct answer is D. Fine. Anyway, moving forward to the next question. In India, the biodiversity management committees are the key to the realization of the objectives of the Nagoya Protocol. And the second statement, the biodiversity management committees have important functions in determining access and benefit sharing, including the power to levy collection fees on the access of biological resources with its jurisdictions. So guys, in the ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே கரெக்ட். here the correct answer is both 1 and 2. It's a easy straightforward question. சரிங்களா? ஸோ இந்தியாவில் we have something which is called as biodiversity act, biological diversity act அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2002. இந்த biodiversity actல biodiversity management committees are created. சரிங்களா? ஸோ இந்த கமிட்டிஸோடைய வேலை என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, லோக்கல் ரிசோர்ஸஸ்லாம் இருக்கும்ல. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ட்ரைபல் கம்யூனிட்டி இருக்கு, அந்த ட்ரைபல் கம்யூனிட்டியே இந்த கமிட்டியில் மெம்பராக இருக்கும், பயோடைவர்சிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் கமிட்டியில். ஸோ இந்த கமிட்டியோடைய வேலை என்னன்னா, ஆக்சஸ் அண்ட் பெனிஃபிட் ஷேரிங்கை வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணுறது. அதாவது என்னன்னா, இப்போ வெளிநாட்டிலேருந்து யாராவது வராங்க, ஸோ வெளிநாட்டிலேருந்துன்னு இல்லை, யாராவது இன்ஃபர்மேஷன் எடுக்க வராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வைங்களேன். சரி, ஓகே, வில் கிவ் தி இன்ஃபர்மேஷன், பட் அட் த மீன் டைம் எங்களுக்கு பெனிஃபிட்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் ஆக்சஸ் அண்ட் பெனிஃபிட் ஷேரிங். ஸோ திஸ் ஒன் இஸ் டன் பை தி biodiversity management committee. So yes, both these statements are correct. And this is like again ஒரு PYQ question தான். Fine. Anyway, moving forward. So consider the following statement in respect to the elections of the President of India. So 2018 UPSC கேட்டிருந்தாங்க. The members nominated to the either of the parliament or the legislative assemblies of the state are also eligible to be included in the electoral college. So first statement படிச்சாலே தெரியுது it is not correct அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்? Because electoral college அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, அதில் வந்து elected members இருப்பாங்க, பட் nominated members இருக்க மாட்டாங்க. சரிங்களா? அண்ட் என்னுடைய லாஜிக் செஷன் வீடியோஸ் தயவு செய்து ஒரு வாட்டி பாருங்க. அதில் நான் சொல்லியிருப்பேன். அதாவது என்னன்னா, நாமினேஷன் என்ற ஒரு கீ டேர்மை வச்சு யூபிஎஸ்சி ப்ளே பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த டேர்ம் வந்ததுன்னா கொஞ்சம் காஷியஸாக இருக்குன்னு சொல்கிற மாதிரி நான் சொல்லியிருப்பேன். ஸோ எஸ், அதுதான் இங்கேயும் ஃபாலோ ஆயிருக்கு. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் திஸ் இஸ் அண்ட் பிவைக்யூ ஆல்சோ. ஃபைன். அண்ட் அதே மாதிரி இஃப் யூ லுக் அட் தி ஸ்டேட்மெண்ட் 2, the statement 2 tells that higher the number of elective assembly seats, higher is the value of vote of each MLA of that state அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கைஸ், ஸ்டேட்மெண்ட் 2 இஸ் ஆல்சோ ராங். இது படித்தாலே நம்ம சொல்லிடலாம். ஸோ வேல்யூஸ் ஆஃப் தி ஓட்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் இருக்காது. சரிங்களா? ஸோ நிறைய சீட் இருந்ததுன்னா வேல்யூ ஆஃப் தி ஓட் நிறையா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் வச்சு கிடையாது. சரிங்களா? அதே மாதிரி த வேல்யூ ஆஃப் ஓட் ஆஃப் ஈச் MLA ஆஃப் மத்திய பிரதேஷ் இஸ் கிரேட்டர் தென் தட் ஆஃப் கேரளா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஈவன் த ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ராங். ஸோ ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, த வேல்யூ ஆஃப் தி ஓட் ஆஃப் ஈச் MLA இஸ் நாட் டைரக்ட்லி ரிலேட்டட் டு தி பாப்புலேஷன் ஆஃப் தி ஸ்டேட். சரிங்களா? ஸோ வேல்யூ ஆஃப் தி ஓட் ஆஃப் ஈச் MLA இந்த பிரசிடென்ட் எலெக்ஷன் எதை பேஸ் பண்ணி டிட்டர்மைன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் பேஸ்ட் அப்பான் தி ரேஷியோ ஆஃப் தி பாப்புலேஷன் ஆஃப் தி ஸ்டேட் டு தி நம்பர் ஆஃப் எலெக்டட் சீட்ஸ் இன் தி லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி. சரிங்களா? ஸோ வேல்யூ ஆஃப் தி ஓட் ஆஃப் MLA in president election can vary from state to state based on the calculation, but it is not like directly related to the population. Rather, it is related to the like எத்தனை MLA இருக்காங்க, எவ்வளோ பேர் பாப்புலேஷன் இருக்கு. சரிங்களா? ஸோ எலெக்டட் சீட் அண்ட் தி பாப்புலேஷன் இது ரெண்டு பேஸ் பண்ணி தான் டிசைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதனால ஃபோர்த் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட். இப்போ 1 2 3 ராங்னா, இப்போ இந்த ஆப்ஷன்ஸை பாருங்க, ஒன்லி 1 தான் கரெக்டான ஆன்சராக இருக்கும். ஸோ 1 இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஃபைன். எனிவே, மூவிங் ஃபார்வர்ட் டு தி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கைஸ். வித் ரெஃபரன்ஸ் டு தி இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி, அலெக்சாண்டர் ரியா, AH லாங்ஹர்ஸ்ட், ராபர்ட் ஸ்வெல், ஜேம்ஸ் புர்கேஸ் அண்ட் வால்டர் எலியாட் வேர் அசோசியேட்டட் வித் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. இதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் வந்து ஆர்கியாலஜிக்கல் எக்ஸிபிஷன்ஸ். ஸோ ஹவு டு ஸ்டடி தீஸ் சார்ட் ஆஃப் கொஸ்டின் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, கைஸ், let me tell you this one point very clearly. நீங்கள் NCERT படித்தாலுமே தயவு செய்து கூகுள் பண்ணுங்கள். சரிங்களா? ஸோ வித்தவுட் கூகுள் these sort of questions becomes difficult to clear. what I can do is like இந்த வேர்ட்ஸை வச்சு NCERTயில் எடுத்து போட்டு, இப்போ பாருங்கள் NCERTலேயே இருக்குது, NCERT படிச்சிருந்தீங்கன்னா இதை வச்சிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லுவேன். பாயிண்ட் இஸ் லைக் நீங்கள் NCERT படிப்பீங்க, பட் NCERTயை திரும்ப திரும்ப ரிவைஸ் பண்ணுங்கள். ஆட் கூகுள் டு NCERT. சரிங்களா? ஸோ எஸ், யூ நீட் டு டூ தட். அப்போனா தான் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் ஆன்சர் பண்ண முடியும். சரிங்களா? அண்ட் எஸ், archaeological excavation is the right answer here. Anyway, moving forward to the next question. Consider the following pairs. Besnagar, Baja, Sitanavasal. So Besnagar is a Shaivite கேவ் ஷ்ரைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்கே பெஸ்ட் நகர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, திஸ் இஸ் அ ஸ்டோன் பில்லர். சரிங்களா? ஸோ இது வந்து ஒரு கேவ் ஷ்ரைன் கிடையாது, இது வந்து ஒரு stone pillar. So here I would have given you an image, சரிங்களா, which is taken from NCERT. So best nagar pillar of Heliodorus near Vidasa அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்காங்க பாருங்க. சரியா? So if you can see this. Okay. So anyway, first statement is wrong. Baja அப்படின்னு சொல்றது வந்து yes, it is in Buddhist cave தான். So இதை வந்து நான் நியூ NCERTலேருந்து எடுத்து போட்ட ஸ்க்ரீன்ஷாட்.
In Western India, many Buddhist caves dating back to the 2nd century BC onwards have been excavated அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதில் அஜந்தா பாஜான்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த பாஜா வந்து திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட் ஆகும். இந்த ஒரு வேர்டை எடுத்து நீங்கள் போட்டீங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க நிறைய பேர். பட் எஸ், பாஜா திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட் ஆகும். லைக் சித்திரவாசல் which happens to be in Jain cave shrine. புரியுதுங்களா? ஸோ எஸ், here the correct answer is 2 pairs. Fine. Anyway, moving forward to the next question. That is, consider the following statement. Statement 1ல என்ன சொல்கிறாங்கன்னா 7th August is declared as the National Handloom Day. Second statement வந்து it was in 1905 that the Swadeshi movement was launched on the same day. So guys, இப்போ இந்த கொஸ்டின் பாருங்களேன். August 7 is declared as the Handloom Dayன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இதே நாள், அதாவது 7th August, இதே நாள்ல ஸ்வதேசி மூவ்மெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ ஸ்வதேசி மூவ்மெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆனது வந்து 1905. we know that. பட் August 7 அப்படின்னு சொல்றது தான் டவுட். சரி, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட்னா செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட், செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டா அப்படின்னா போத் ஆர் கரெக்ட்னு சொல்ற ஒரு ஆஸ்பெக்ட் தான் வரும். நீங்க C and D எலிமினேட் பண்ணிடலாம். ஏன்னா ஆன் தி சேம் டே இட் இஸ் லான்ச்டுன்றாங்க. அப்போ ரெண்டுமே இன்கரெக்டா இருக்கணும். இப்போ ரெண்டுமே இன்கரெக்ட்னு சொல்ற மாதிரி ஏதாவது இருக்குங்க? அங்க இருக்குதா? இதுல இல்ல. புரியுதுங்களா? அப்படி இல்லைன்னா போத் ஆர் கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி தான் இருக்கணும். ஸோ அப்போ போத் ஆர் கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும்போது தென் இட் இஸ் லெஃப்ட் லைக் என்ன சொல்றது, ஏஆ பிஆ அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி தான் இட் இஸ் லெஃப்ட் நவ். ஐ ஹோப் யூ ஆர் கெட்டிங் மை பாயிண்ட். ஸோ ஹியர் த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஏ. சரிங்களா? அண்ட் ஹேண்ட்லூம் டே 2015 தான் அனௌன்ஸ் பண்ணாரு பிரைம் மினிஸ்டர், அண்ட் தட் டூ இன் சென்னை. ஸோ எஸ், திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சரிங்களா? அண்ட் கைஸ், லெட் மீ டெல் யூ ஒன் மோர் திங். அதாவது என்னன்னா, யூபிஎஸ்சி ஹஸ் ஸ்டார்டட் ஆஸ்கிங் டேஸ். அதுலேயுமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டே when it is linked with the history. இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து கான்ஸ்டிடியூஷன் டே கேட்டிருக்காங்க, ஹேண்ட்லூம் டே கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இப்போ இன்டைரக்டா இப்படி கேட்டிருக்காங்க, ஹிஸ்டரியை லிங்க் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க. வரப்போற வருஷத்துல யூபிஎஸ்சி மே டைரக்ட்லி புட் ஃபோர்த் தீஸ் கொஸ்டின்ஸ் டு யூ அண்ட் மே ஆஸ்க் லைக் வாட் இஸ் த டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரிங்களா? ஸோ அதுக்காக உட்காந்து மந்த்லி எல்லா டேஸும் நீங்க படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவசியம் இல்லை. நியூஸ் பேப்பர்ல இது வரும்போது பாருங்க. சரிங்களா? எதுக்காக எந்த டே அனௌன்ஸ் பண்றாங்க, எந்த டே அனௌன்ஸ் பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு இஃப் இட் இஸ் லைக் மேஜர் அனௌன்ஸ்மெண்ட் தென் ப்ளீஸ் ஹேவ் அ செக் ஆன் இட். புரியுதுங்களா? ஸோ எஸ், this is the thing. Fine. Anyway, moving forward to the next question. See here, this question is with respect to national flag of India. So consider the following statement in respect of the national flag of India according to the Flag Code of India 2002. So one of the standard size of national flag of India is 600 mm into 400 mm சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. The ratio of the length to the height of the flag shall be 3:2 சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. So guys, இங்க first statement is wrong. ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா, see, this flags comes under 9 standard dimension. சரிங்களா? ஸோ 9 standard dimension என்னன்னா 6300 into 4200, 3600 into 2400, 2700 into 1800 இந்த மாதிரி இருக்கு. ஸோ இதுல வந்து 900 into 600 இருக்கு. அதுக்கப்புறம் 600 into 400லாம் இல்லை. புரியுதுங்களா? ஸோ 450 into 300 டைமென்ஷன்ஸ்ல தான் இருக்கு. ஸோ அந்த ஸ்டாண்டர்ட் டைமென்ஷன் ஃபிளாக் கோட் ஆஃப் இந்தியா கொடுக்கறதுல வந்து 600 into 400 mm கிடையாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ராங். சரிங்களா? அண்ட் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட். ஏன்னா ரேஷியோ வந்து 3:2 இருக்கணும். லென்த் டு வித் ரேஷியோ ஷுட் பி 3:2. ஸோ கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க. லென்த் டு தி ஹைட்டை வந்து வித்துன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இயர் 3:2 இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஃபைன். ஸோ எஸ், திஸ் இஸ் த திங். சரி, இப்போ இந்த கொஸ்டின் எதுக்கு கேட்டிருப்பாங்க தெரியுமா? ஹர் கர் திரங்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இண்டிபெண்டன்ஸ் டேக்கு லான்ச் பண்ணாங்க. அதாவது என்னன்னா, லைக் எல்லா வீட்லயும் கொடி பறக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹர் கர் திரங்கா, எல்லார் வீட்லயும் கொடி. எதுக்காக? தட் இஸ் டு லைக் 75th year ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் கொண்டாடுறதுக்காக. ஸோ அதுக்காக இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். பட் ஓகே, திஸ் இஸ் த திங். இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க, கான்ஸ்டிடியூஷன் டே. ஸோ சேம் பேட்டர்ன்ல இருக்கா? டேஸை பேஸ் பண்ணி ஹேண்ட்லூம் டே கேட்டிருக்காங்க, கான்ஸ்டிடியூஷன் டேவும் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ த கான்ஸ்டிடியூஷன் டே செலிப்ரேட்டட் ஆன் 26th November every year to promote the constitutional values among citizens. சரி, on 26th November 1949 the Constitution Assembly of India set up a drafting committee under the chairmanship of B.R. Ambedkar to prepare a draft constitution of India. So second statement wrong தானே? See, 26th November is the adoption day of constitution. சரிங்களா? ஸோ இது ஹிஸ்ட்ரியில் இருக்கு, நீங்க PYQஸ்ல படிச்சிருப்பீங்க, பாலிட்டியில படிச்சிருப்பீங்க. ஃபைன். ஸோ செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ராங். செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ராங்னு சொல்லும்போது இயர் த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் சி. ஃபைன். ஸோ டேஸ், இனிமேல் ஹிஸ்டாரிக்கல் ஈவெண்ட் ரிலேட்டட் டேஸ் வந்ததுன்னா தயவு செய்து ஞாபகம் வைங்க. அண்ட் எனி இம்பார்ட்டன்ட் டே, நேஷனல் டே, இம்பார்ட்டன்ட் டே, அதை பேஸ் பண்ணி ஏதாவது ஈவெண்ட்ஸ் இருக்குன்னா கைண்ட்லி டூ சம் பேக்ரவுண்ட் ஒர்க். ஏன்னா 3 questions are asked. ஸோ மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரியிலேருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலன்னு சொல்லிட்டு நீங்க நினைப்பீங்க. இயர் த மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரியே வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸோட லிங்க் பண்றாங்க. இது வந்து யூபிஎஸ்சியோடைய ஒரு புது ட்ரெண்ட்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். ஃபைன். எனிவே, மூவிங் ஃபார்வர்ட் டு தி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். இந்தியா அக்கௌண்ட்ஸ் ஃபார்
Next question is question number 86. Consider the following statement. Switzerland is one of the leading exporter of gold in terms of values ன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்திருக்காங்க. One of the leading இருக்கலாம். Is the second largest gold reserve in the world? தப்பு. சரிங்களா? ஸோ இது PVQஸ்லயும் கேட்டிருக்காங்க. இது UPSC PVQ தான். Largest producer of gold in the world. அதே மாதிரி largest reserves of gold in the world. Mineral GS paper 1ல minerals of the world, metals இதெல்லாம் நீங்க படிக்கும்போது இதெல்லாம் படிப்பீங்க. ஸோ Switzerland has the second largest gold reserves in the world is wrong. ஸோ மெயின்ஸ் டாபிக் எவ்வளோ கோரிலேட் ஆகுது பாருங்க. ஸோ இயர் சி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். சரிங்களா? அண்ட் ரெண்டாவது சி கோல்டு ரிசர்வ்ஸ் இருக்குன்னா கோல்டு எக்ஸ்போர்ட்டராக இருக்கணும், லீடிங் எக்ஸ்போர்ட்டராக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவசியம் ஒன்றும் இல்லை, லைக் இந்தியா. சரிங்களா? எனிவே மூவிங் ஃபார்வர்ட். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். The USA, European Union have launched the Trade and Technology Council. The USA and the EU claim that though they are trying to bring technological progress and physical productivity under their control அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதாவது சாரி, the USA and the EU claim that through this they are trying to bring technology progress and physical productivity under their controlன்றாங்க. ஸோ இது படிக்கும் போதே தெரியுது செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ராங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் இதுவும் இல்லாமல் ட்ரேட் அண்ட் டெக்னாலஜி கவுன்சில் வாஸ் டேக்கன் பை மீ இன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ். ஸோ ஐ ஹவ் கிவன் யூ தி ஸ்க்ரீன்ஷாட். ஆக்சுவலி ஐஆருக்கு நான் 2 வீடியோ தாங்க போட்டேன். அந்த வீடியோலேயே ஐ வுட் ஹவ் டோல்ட் யூ, அதாவது என்னன்னா இந்தியா யூரோப்பியன் யூனியன் சமிட் நடந்திருக்கு. இந்த சமிட்ல வந்து ட்ரேட் அண்ட் டெக்னாலஜி கவுன்சில்னு சொல்லிட்டு இருக்கு. இங்க பாருங்க, BBIT பிராட் பேஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ட்ரீட்டி. அதே மாதிரி இந்த சமிட்ல வந்து ட்ரேட் அண்ட் டெக்னாலஜி கவுன்சில்னு சொல்லிட்டு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண போறாங்க. ஏற்கனவே USA அண்ட் யூரோப்பியன் யூனியன் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரேட் அண்ட் டெக்னாலஜி கவுன்சில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்தியா கூடவும் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு இந்த மீட்டிங்ல பேசியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்தியா யூரோப்பியன் யூனியன்ல நம்ம பார்த்துருந்தோம் இது. ஸோ இது தெரிஞ்சிருந்தீங்கனாலே நீங்க அடிச்சிருக்கலாம். ஏர் த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் லைக் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ராங். படிச்சாலே தெரியுது. சி ஒரு ட்ரீட்டி இருக்குன்னா கிளைம் பண்ணிப்பாங்களா? இல்லை இல்லையா? ஸோ இந்த கிளைம் என்ற ஒரு வேர்டு வச்சு நீங்கள் எலிமினேட் பண்ணீங்களா? 2 எலிமினேட் பண்ணிடலாம். ஏர் த ரைட் ஆன்சர் இஸ் 1. ஸ்டேட்மெண்ட் 1. ஃபைன். எனிவே மூவிங் ஃபார்வர்ட் டு தி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். இங்க பாருங்க, இந்தியா அக்கௌண்ட்ஸ் ஃபார் 3.2% ஆஃப் தி குளோபல் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஆஃப் குட்ஸ். ஸோ இவ்வளோ ஃபேக்சுவலான ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ், அதுவும் பெக்லியரா ராங்காக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ராங்னு சொல்லிட்டு போட்டிங்கனாலே டி ஆன்சர் வந்துடும். தட் இஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் 1 இஸ் இன்கரெக்ட் அண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் 2 இஸ் கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா இந்தியா அக்கௌண்ட்ஸ் ஃபார் லெஸ் தென் 2% ஆஃப் தி குளோபல் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஆஃப் குட்ஸ். அண்ட் அது கூட கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் கொடுத்திருந்தா கூட சரி, ஓகே நம்ம யோசிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு 3.2% வெறும் கூட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஜெனரலைஸ்டாக தான் இருக்கு. தட் இஸ் லைக் மெனி லோக்கல் கம்பெனிஸ் அண்ட் சம் ஃபாரின் கம்பெனிஸ் ஆப்ரேட்டிங் இன் இந்தியா have taken advantage of India's production linked incentive scheme. Yes, it is right. They have taken advantage. So yes, சரிங்களா? ஸோ இதோடைய சோர்ஸஸ் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இதை வந்து நீங்கள் எக்கனாமிக் சர்வேலேருந்து படிச்சிருக்கலாம். அப்படி இல்லைனா ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிக்கும் போதே இந்தியாவுடைய ட்ரேட் வேல்யூ எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பார்க்கணும். ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம். சரிங்களா? எனிவே மூவிங் ஃபார்வர்ட் டு தி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். த ஸ்டெபிலிட்டி அண்ட் growth pact of the European Union is a treaty அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. ஆக்சுவலி the point is like UPSC இதுக்கு முன்னாடி யூரோப்பியன் யூனியனை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்டிருந்தாங்க. எப்படி திரும்ப கேட்டிருப்பாங்க? which of the following are not the members of European Union. சரிங்களா? அதே மாதிரி வந்து ஜென்ரல் டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் ரெகுலேஷன்னா என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருப்பாங்க. ஸோ ஜென்ரல் டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் ரெகுலேஷன்னா யூரோப்பியன் யூனியனுடைய ஒரு பிரைவசி பில் மாதிரி. சரிங்களா? ஸோ அதே மாதிரி டிஜிட்டல் சர்வீஸ் ஆக்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரீசெண்டாக ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்துட்டு வந்தாங்க யூரோப்பியன் யூனியன். சரிங்களா? ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த ஸ்டெபிலிட்டி அண்ட் growth pact. ஸோ இது எதுக்காக எடுத்துட்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, கண்ட்ரிஸ் இருக்காங்க இல்லையா, யூரோப்பியன் யூனியன்ல இருக்கிற கண்ட்ரிஸ், அவங்க வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பப்ளிக் ஃபினான்ஸ் பாலிசி எடுத்துட்டு வரணும். அண்ட் அதே மாதிரி ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி ஒன்று மெயின்டைன் பண்ணணும், ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி அப்படின்றதுக்காக எடுத்துட்டு வந்தாங்க. சரிங்களா? ஸோ இப்போ இவ்வளோ தெரிஞ்சுக்கணும்னா போதும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஆஸ்பெக்ட் இருந்தது. பட் ஆனால் இப்போ UPSC ஹஸ் கான் அ ஸ்டெப் அஹெட் அண்ட் அதில் இருக்கிற ப்ரொவிஷன்ஸை வந்து செக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சரிங்களா? ஸோ நியூஸ் பேப்பர் படிக்கும் போதும் இந்த மாதிரி ஆக்ட்ஸ்லாம் வந்ததுன்னா இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தட் நீங்கள் கொஞ்சம் இன்சிஸ்ட் பண்ணி படிங்க. ஸோ இங்கே பாருங்களேன், ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இட் லிமிட்ஸ் த லெவல் ஆஃப் தி பட்ஜெட்டரி டெபிசிட் ஆஃப் த கண்ட்ரிஸ் ஆஃப் தி யூரோப்பியன் யூனியன் அப்படின்றாங்க. செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் மேக்ஸ் அ கண்ட்ரி ஆஃப் தி யூரோப்பியன் யூனியன் டு ஷேர் தர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபெசிலிட்டி. அது என்ன? மேக்கிங் தெம். சரி, ஓகே. தேர்ட் ஒன், எனேபிள் the countries of the EU to share their technologies. சரிங்களா? ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து ஸ்டெபிலிட்டி அண்ட் growth pact of the European Union. ஸோ ஸ்டெபிலிட்டி அண்ட் growth அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குன்னா, இட் இஸ் சம்திங் which is related to fiscal discipline alone. சரிங்களா? ஸோ இப்போ ரெவன்யூ டெபிசிட் டார்கெட்னு சொல்லிட்டு எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க கவர்மெண்ட் வந்து. FRBM ஆக்ட்னு சொல்லிட்டு எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. இந்த FRBM ஆக்ட்ல கவர்மெண்ட் வந்து ஃபிஸ்கல் டெபிசிட்டை தான் வந்து கர்ப் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி பார்ப்பாங்க. இவங்க வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை ஷேர் பண்ணுங்க, டெக்னாலஜி ஷேர் பண்ணுங்கன்னு நான் சொல்லுவாங்க FRBM ஆக்ட்ல. இல்ல ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த ஸ்டெபிலிட்டி அண்ட் growth pact. ஸோ ஹியர் த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் A only. ஃபைன்.
Anyway, moving forward to the next question. இங்க பாருங்க, recently all the countries of United Nations have adapted to the first ever compact for international migration, that is global compact for safe, orderly and regular migration அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. The second statement, the objective and commitment situated in the GCM are binding on the UN member countries. The GCM address internal migration or internally displaced people also in its objectives and commitments ன்றாங்க. சரிங்களா? ஸோ இதுல எது ரொம்ப ஃபிஷியாக இருக்கு? See, first statement பாருங்க, all the countries of UN have adapted. அப்படிலாம் கிடையாது, சான்ஸே இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ராங். ரெண்டாவது, GSM addresses internal migration and internally displaced peopleன்றாங்க. அதாவது இப்போ தமிழ்நாடுக்குள்ளேயே மைக்ரேஷன் நடக்குது, தமிழ்நாட்டிலேருந்து பீகாருக்கு அந்த மாதிரி மைக்ரேஷன் நடந்ததுன்னா கூட இன்டர்னல் மைக்ரேஷன் தே வில் ஹேவ் அ செக், அதை பேஸ் பண்ணி கூட அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இருக்குன்றாங்க. இருக்குமா? இல்லை. சரிங்களா? அண்ட் அதே மாதிரி பைண்டிங்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. என்னுடைய லாஜிக்ஸ் வீடியோ நீங்க பார்க்கலன்னா கூட பரவாயில்ல, இப்போ நீங்க திருப்பியும் பாருங்க. பைண்டிங்னு சொல்லிட்டு வந்ததுன்னா ராங்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லியிருப்போம். ஸோ லாஜிக்ஸ் வச்சு இதை நீங்க போட்டிருக்கலாம். ஹியர் ஆல் த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் நாட் கரெக்ட். ஸோ ஹியர் த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் டி, none of the above. Fine. Moving on to the next question. Home guards are raised under the Home Guards Act and rules of the central government. சரிங்களா? The role of the Home Guards is to serve an auxiliary force to the police and maintenance of internal security. அதே மாதிரி third statement என்ன சொல்றாங்கன்னா, to prevent infiltration on the international border coastal areas, the border wing Home Guards battalions have been raised in some states ன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ உண்மையாலே கொஞ்சம் டஃப்பான கொஸ்டின் தான். பட் ஓகே, let us see this. Here the first statement is wrong because Home Guards அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா they will come under the central government, not the state government. Sorry, they will come under the state government, not the central government. சரிங்களா? ஸோ எப்படி பிரசன்ஸ் இருக்கு அதே மாதிரி தான் ஹோம் கார்ட்ஸும். ஸோ அந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ராங் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லிடலாம். சரி, செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட், the role is to serve as an auxiliary force to the police ன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எஸ், இது இருக்கு. சரிங்களா? ஸோ they help in type of in case of emergency. ஸோ அது ஃபயர், சைக்ளோன், எர்த்குவேக் அந்த மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி சிச்சுவேஷன்ஸ்க்கும் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட், டு prevent infiltration, the border wings Home Guard battalions have been raised in some states ன்றாங்க. ஆமா, it is there in Rajasthan. So here the right answer is B. That is two statements are right. But this happens to be a toughest question guys. But okay, this is how it is. சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் நீங்க ரிஸ்க் எடுத்துடலன்னா கூட ஓகே, ஃபைன் தான். எனிவே, மூவிங் ஃபார்வர்ட். இங்க பாருங்க, இந்த கொஸ்டின் நீங்க ஓரளவுக்கு காட்ச் பண்ணிருக்கலாம், கொஞ்சம் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிருக்கலாம். எப்படின்னு நான் சொல்றேன் பாருங்களேன். இப்போ வந்து unauthorized wearing of police or military uniforms ன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. So whether this will come under official secret acts, சரி, தெரியலனா விட்டுடலாம். செகண்ட் ஒன், knowingly misleading or otherwise interfering with a police officer or military officer when engaged in the duty. Evidence Act இதுல வருமா? எவிடன்ஸ் ஆக்ட்ல எவிடன்ஸ் ஆக்ட்னா என்ன? கிரிமினல் இருக்காங்க, அவங்க ஏதாவது ஒரு எவிடன்ஸ் கொடுக்குறாங்க, அதை பேஸ் பண்ணி தானே இருக்கும். ஸோ செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் இன்கரெக்ட்லி மேட்ச்ட். ஸோ செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் இன்கரெக்ட்லி மேட்ச்டுனா ஆல் தி த்ரீ வராது. தேர்ட் ஒன், செலிப்ரேட்டிங் கன் ஃபயர் which can endanger the personal safety of others. ஆர்ம்ஸ் ஆக்ட்ல கொடுத்துருக்காங்க. ஆர்ம்ஸ் ஆக்ட்ல இருக்கலாம். சரிங்களா? கன் ஃபயர், ஆர்ம்ஸ் சிமிலராக தான் இருக்கு. ஆர்ம்ஸ் ஃபயர் இருக்கலாம். ஸோ நன்னும் டெஃபினட்டாக வராது. ஸோ ஆல் தி த்ரீ வராது, நன் வராது. Here you might be left between A or B, which you could have take risk. லைக் பி போட்டிருக்கலாம், இல்லை ஏ போட்டிருக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஃபேக்சுவலான கொஸ்டின், ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான கொஸ்டின். பட் எஸ், இப்படி தான் இருக்கு. பட் அட்லீஸ்ட் நீங்கள் ஏபியாவது அடிச்சிருக்கணும். சரிங்களா? அண்ட் கைஸ், லெட் மீ டெல் யூ திஸ், ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் எல்லாருக்குமே டஃபாக தாங்க இருந்தது பேப்பர். ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் பார்த்துருந்தீங்களாலே என்னடா அப்படின்ற மாதிரி. பட் நம்மளுடைய அப்ளைடு நாலேஜ் தான் இங்கே ரொம்ப யூஸ் ஆகுது இந்த மாதிரி பேப்பர்ஸ்லாம். சரிங்களா? ஸோ அதனால தான் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தட் யூ சால்வ் மெனி PYQs. Apply your mind in the PYQs so that you get aligned with the UPSC question paper அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி. ஸோ UPSC இப்போ வரப்போற வருஷத்துல இன்னும் கூட டிஃபிகல்ட்டா கேட்கலாம். UPSC might ask questions like என்னன்னா, லைக் எல்லாமே சிங்கிள் வேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். இல்லைன்னா பழைய ஃபார்மேட்டுக்கே திரும்பி போகலாம். he may ask in whatever way he want to. பட் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்டாட்டிக்ல பயங்கர ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும், அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மைண்ட்ல ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மைண்ட் எப்போ வரும்? கான்செப்ட் கிளாரிட்டி தெளிவாக இருந்தால் தான் வரும். புரியுதுங்களா? ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த ஃபிஸ்கல் FRBM ஆக்ட் பேஸ் பண்ணி அந்த யூரோப்பியன் யூனியன் பார்த்தோம் பாருங்க, அதாவது ஸ்டெபிலிட்டி அண்ட் க்ரோத் பேக்ட். இப்போ அந்த ஸ்டெபிலிட்டி அண்ட் க்ரோத் பேக்ட் என்னன்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சிருந்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கலாம். புரியுதுங்களா? சரி, ஓகே. எனிவே, மூவிங் ஃபார்வர்ட். ஸோ இது வந்து பிளேசஸ் அண்ட் நியூஸ் பேஸ் பண்ணி வந்திருக்கிற கொஸ்டின். நார்த் கிவ் அண்ட் இட்டூரி, நாகோர்னோ காராபக்
கெர்சன் அண்ட் ஜப்ரோசியா. சரியா? ஸோ இந்த ஜப்ரோசியா இருக்கு இல்லையா, இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும்னு சொல்லி நம்புறேன். ஸோ திஸ் வாஸ் அ நியூஸ் பிகாஸ் ஆஃப் பவர் பிளான்ஸ், யுக்ரைன் பவர் பிளான்ஸ். ஸோ 3 வந்து டெஃபினட்டாக ராங். நார்த் கிவன் இட்டூரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் இன் காங்கோ. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் அகைன் ராங். அதே மாதிரி நாகோர்னோ அப்படின்றது மொசாம்பிக்னு கொடுத்துருக்காங்க, கிடையாது. இது வந்து அர்மேனியா அண்ட் அசர்பைஜான். சரிங்களா? ஸோ ஹியர் த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் none of the above. Fine. Anyway, moving forward to the next question. Again, a question which was taken by me in the video. So இதில் பாருங்களேன், 9th டாபிக்ல வந்து இந்தியா UAE ஆப்ரஹாம் அக்கார்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருப்பேன். ஸோ இந்த ஆப்ரஹாம் அக்கார்ட்னா என்னது? ஆப்ரஹாம் அக்கார்ட்னா இட் இஸ் லைக் ஒரு டீலிங் which was signed by இஸ்ரேல் அண்ட் UAE. சரிங்களா? ஸோ இஸ்ரேலுக்கும் அரேப் நேஷன்ஸுக்கும் சண்டை. இவங்களுக்கு 2 பேருக்கு நடுவில் ஒரு பீஸ் அக்ரிமெண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைன் பண்ணது தான் ஆப்ரஹாம் அக்கார்ட். ஸோ UAE ஃபர்ஸ்ட் சைன் பண்ணாங்க, அதுக்கப்புறம் பஹ்ரைன் சைன் பண்ணாங்க. ஸோ இந்த I2U2 இருக்கு இல்லையா, இதை வந்து இண்டோ ஆப்ரஹாமிக் அலையன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட டெர்ம் பண்ணாங்க. ஸோ அதனால ஆப்ரஹாம் அக்கார்ட் வாஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. இஸ்ரேல் ஹஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் டிப்ளமேட்டிக் ரிலேஷன்ஸ் வித் சம் அரேப் ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. எஸ், தே ஹேவ் இனிஷியேட்டட் பீஸ் அக்ரிமெண்ட்ஸ். ஸோ அரேப் பீஸ் இனிஷியேட்டிவ் இஸ் தேர். இது எல்லாமே இஸ் தேர். அதே மாதிரி த அரேப் பீஸ் இனிஷியேட்டிவ் மீடியேட்டட் பை தி சவுதி அரேபியா வாஸ் சைன்டு பை இஸ்ரேல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வாஸ் சைன்டு பை இஸ்ரேல் அண்ட் அரேப் லீக்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இஸ்ரேல் அண்ட் அரேப் லீக்ல இருக்கிற நேஷன்ஸ் யாருமே வந்து ஒரு பீஸ் இனிஷியேட்டிவ்லாம் ஃபுல்லாலாம் எடுத்துட்டு வரல. இஸ்ரேல் ஈவன் தோ லைக் சில நேஷன்ஸ் கூட டிப்ளமேட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாலுமே அரேப் லீக்ல இருக்கிற எல்லா நேஷன்ஸ் கூடயும் ஃப்ரெண்ட்லி ரிலேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இல்லை இன்னும். சரிங்களா? அண்ட் இந்த அரேப் பீஸ் இனிஷியேட்டிவ் இருக்கு பாருங்க, இது ஒரு 20 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி சவுதி அரேபியா மீடியேட் பண்ணி தான் எடுத்துட்டு வந்தது. பட் ஆனால் இட் இஸ் சைன்டு பை இஸ்ரேல்னு சொல்லிட்டு சொல்றது தப்பு. ஸோ செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ராங். ஸோ திஸ் லீவ்ஸ் வித் தி கரெக்ட் ஆன்சர், தட் இஸ் சி. That is statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரிங்களா? Anyway, moving forward to the next question. நீங்க பாருங்க, மேஜர் தியான் சந்த் கேல் ரத்னா அவார்டு. சரிங்களா? ஸோ கேல் ரத்னா அவார்ட் த மோஸ்ட் ஸ்பெக்டாகுலர் அண்ட் அவுட்ஸ்டாண்டிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. செகண்ட் அர்ஜுனா அவார்ட் ஃபார் தி லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன். துரோணாச்சாரியா டு ஆனர் எமினன்ட் கோச்சஸ் who have successfully trained sports person or teams. ராஷ்டிரிய கேல் புரோத்சாகன் புரஸ்கார் to recognize the contribution made by the sports person even after their retirement. ஸோ இதில் ஃபோர்த் ஸ்டேட்மெண்ட் தப்புன்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடலாமா? சரிங்களா? ஸோ ஃபோர்த் ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு. அதே மாதிரி மேஜர் தியான் கேல் ரத்னா அவார்ட், எஸ், ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கரெக்ட். அர்ஜுனா அவார்ட் இஸ் லைக் அவுட்ஸ்டாண்டிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இன் ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் கேம்ஸ். ஸோ இது ஒரு லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஸோ செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ராங், ஃபோர்த் ஸ்டேட்மெண்ட் ராங், அண்ட் துரோணாச்சாரியா கரெக்ட். It is to honor coaches தான். So here the correct answer is only B. Sorry, only 2. சரிங்களா? Anyway, moving forward. It was the first time that the chess Olympiad was held in India. The official mascot was named Thambi. The trophy for the winning team in the open section is the Veera Menchik Cup. And the fourth statement is like the trophy for the winning team in the women's section is the Hamilton Russell Cup. சரிங்களா? ஸோ வீராங்கனை அப்படின்ற மாதிரி 3-4 மாற்றி கொடுத்துருக்காங்கன்ற மாதிரி ஒரு இன்ட்யூஷன் வருதா? ஸோ லாஸ்ட் 2 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் ஆல்டர்ட். சரிங்களா? ஸோ வீரா மென்சிக் கப் வந்து உமன் செக்ஷன்ஸ்க்கு கொடுக்கறது, ஹாமில்டன் ரெசல் வந்து ஓப்பன் செக்ஷன் கொடுக்கறது. ஸோ ரெண்டுமே இது பண்ணிட்டாங்க. மற்றபடி ஃபர்ஸ்ட் 2 இஸ் கரெக்ட். ஸோ ஹியர் த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் 2 only. ஃபைன். எனிவே, மூவிங் ஃபார்வர்ட். ஸோ இங்கே பாருங்க, டோன்பாஸ் ரஷ்யா. ஸோ ஏரியா ஆஃப் கான்ஃப்ளிக்ட் மென்ஷன் இன் நியூஸ், கண்ட்ரி வேர் இட் இஸ் லொகேட்டட். டோன்பாஸ் சிரியான்னு கொடுத்துருக்காங்க. கேச்சின் இத்தோப்பியா, டிக்ரே நார்த் ஏமன் சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டிக்ரே இஸ் நார்த் ஏமன். ஸோ டிக்ரே வந்து யுத்தோப்பியாவில் இருக்கு. சரிங்களா? அதே மாதிரி டான்பாஸ் ரீஜன் இஸ் இன் யுக்ரைன். இட் இஸ் நாட் இன் சிரியா, யுக்ரைன். ஸோ இது பாருங்க, ஜெப்ரோசியா மேப்பிங் கொஸ்டின்ஸ் இந்த வாட்டி எல்லாமே தப்பா கேட்டிருக்காங்க. none of the above தான் வந்திருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கியூ இட்டூரி இதெல்லாம் பார்த்தோம், அதுவுமே நன்னு, இதுக்குமே ஆன்சர் நன் தான். கேச்சின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. கேச்சின் இஸ் நாட் இன் இத்தோப்பியா, rather it is in Myanmar. சரிங்களா? ஸோ எஸ், ஆல் த 3 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் ராங். பட் அகெயின் இது கொஞ்சம் டஃப்பான கொஸ்டின் தான். ஏன்னா ஜென்ரலி வி ஹேவ் a tendency that இப்படி கேட்டிருந்தாங்கன்னா none of the above வராதுன்னு சொல்லிட்டு, பட் none of the above தான் ஆன்சராக இருக்கு. சரிங்களா? anyway, moving forward, 98th question. In the recent years, Chad, Guinea, Mali and Sudan caught international attention for which of the following reasons? Common to all of them ன்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. Here the correct answer is successful coups. So in the right hand sideல you would have seen an image. So in the Western Africa region, இந்த Western Africa regionல எல்லா ரீஜன்ஸ்லயும் கூப் நடந்திருக்கு, which was in news. So இந்த கொஸ்டினை டைரக்டாக யூபிஎஸ்சி கேட்டிருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ ஐஆர் கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டஃப்பான பேப்பர் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரிலாம் இல்லை. ஐஆர் யூ வுட் ஹேவ் ஆன்சர்ட். ஸோ நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கைட் வீடியோஸ் வெறும் 2 வீடியோஸ் நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கனாலே 5 கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் 3 to 4 கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் அட்டன் பண்ணியிருக்கலாம். சரிங்களா? எனிவே, மூவிங் ஃபார்வர்ட், கன்சிடர் தி ஃபாலோயிங் ஹெவி இண்டஸ்ட்ரீஸ். இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, க்ளீன் ஹைட்ரஜன் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் டு பிளே அ சிக்னிஃபிகண்ட்
significant role in decarbonizing how many of the above industries ன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஆல் ஆஃப் தி above வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம். ஸோ இயர் த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆல் ஆஃப் தி above. எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸ்லையுமே கிரீன் ஹைட்ரஜன் யூஸ் ஆகும். ஆல் ஆஃப் தி above இஸ் தி ரைட் ஆன்சர். ஃபைன். எனிவே மூவிங் ஃபார்வர்ட், இங்க பாருங்க G20 கொஸ்டின். அகைன் G20 was in PYQ and at the meantime was taken in current affairs guide. So the G20 group was originally established as a platform for finance ministers. Yes, it is right. அதே மாதிரி digital public infrastructure is one of India's G20 priorities. Yes, it is correct. So both the statement is correct. So here the right answer is C. Fine. So yes guys. So with this we have completed all the questions. ஸோ அஃப்கோர்ஸ் எஸ் சிலது வந்து டைஸியான கொஸ்டின்ஸாக இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஜீலம் லிவர் உள்ளேர் லேக் கொஸ்டின்ஸு, அதே மாதிரி இந்த ஃபினான்ஸ் பில் மணி பில் கொஸ்டின், அண்ட் தென் இந்த ஹைட்ரோஃப்ளோரோ கார்பன்ஸ் இருக்கு பாருங்க அந்த கொஸ்டின். பட் அதுக்கும் ஆல் ஆஃப் தி அபவ் தான் வரும். பட் ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி டைஸியான கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், லாஸ்ட் இயர் பேப்பரில் கூட 3-4 கொஸ்டின்ஸ் வந்து வேரியேஷன் இருந்தது ஆன்சர் கீ கொடுத்ததுல. பட் இன்எவிட்டபிள் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி தான் இருக்குங்க. பிகாஸ் இன்டர்பிரிட்டேஷன் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கு. சரி, ஓகே. ஸோ கட் ஆஃப் நம்ம ஏற்கனவே பேசியாச்சு. சரி, இப்போ என்ன சார் செய்யணும் 2024 அட்டெம்ப்ட்டுக்கு நான் அப்படின்ற மாதிரி நீங்க கேட்டீங்கன்னா, சிம்பிளா சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் என்ஷோர் தட் யுவர் கான்சென்ட்ரேஷன் இஸ் ஆன் கான்செப்ட் கிளாரிட்டி. சரிங்களா? சும்மா நான் போய் கிளாஸ் போய் உட்காருவேன், ஒரு நாளைக்கு 5 மணி நேரம் 6 மணி நேரம் வீடியோ பார்ப்பேன்னா யூபிஎஸ்சி ப்ரிலிம்ஸ்லாம் கிளியர் பண்ண முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். செகண்ட் பாயிண்ட், நோட்டிஃபிகேஷன் வந்ததுக்கப்புறம் நான் ப்ரிலிம்ஸ்க்கு உட்காருவேன்னா கிளியர் ஆகாதுங்க. சரிங்களா? ஸோ ஓகே, there might be few who might clear, but basics உங்களுக்கு தெரியல, நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு அப்புறம் நான் கிளியர் ஆவேன்னா no, it doesn't work. And third thing, லாஜிக்ஸ் ஒர்க்ஸ் ஆகுது. லாஜிக் எப்படி தெரியுமா ஒர்க் ஆகுது? in understanding the யூபிஎஸ்சி லாங்குவேஜ். ஓகே, இந்த மாதிரி கேட்டா தப்பா இருக்குமோ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இன்ட்யூஷன் கொடுக்கறதுக்காக தான் யூபிஎஸ்சி லாஜிக்ஸ் ஒர்க்ஸ் ஆகுதே தவிர்த்து ரொம்ப என்ன சொல்றது, ஒரு சில்லியான லாஜிக்ஸ் இட் டசன்ட் அப்ளை அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கு. சரிங்களா? அண்ட் எலிமினேஷன் ரொம்ப டஃபாக பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அதனால கான்செப்ட் கிளாரிட்டி இல்லைன்னா கை வைக்க முடியாது. அண்ட் இனிமேல் வரப்போற காலத்துக்கு அட்லீஸ்ட் ஃபார் 5 years வாட் ஐ சி இஸ் லைக் PYQ இஸ் தி டெஸ்ட் சீரிஸ் கைஸ். சரிங்களா? ஸோ நீங்க டெஸ்ட் சீரிஸ் போடுறதுக்கு தயவு செய்து PYQஸ்க்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுங்க. சரிங்களா? ஸோ வி ஹேவ் ப்ரிலிம்ஸ் mentorship and test series program. In this we give you topic wise PYQs, nearly about 15,000 PYQs of all the government examinations like UPSC, CDS, NDA இத மாதிரிலாம் கொடுக்குறோம். ஸோ அந்த PYQs questions, ஸோ அந்த PYQ questions உடைய ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் தான் நீங்க இப்போ பார்த்துருக்கீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி questions ஆன்சர் பண்ணி கூட இதுலேயே அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மைண்ட் இன்னும் அதிகமாக வேணும் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கு. ஸோ this is the time in which you go beyond. சரிங்களா? யூ கோ பியாண்ட் சப்ஜெக்ட்ஸ். கோ பியாண்ட் சப்ஜெக்ட்ஸ்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து 7 சப்ஜெக்ட் படிச்சா போதும்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கு. இப்போ வந்து டாபிக்ஸ் முடிக்கணும்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கு. ஸோ என்ஷோர் தட் யுவர் டாபிக்ஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்டட். என்ஷோர் தட் யூ ஆர் குட் வித் கரண்ட் அஃபேர்ஸ். ஸோ இப்போ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ட்ரெண்ட் பாருங்களேன். ஸ்போர்ட்ஸ் வச்சு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க, அவார்ட்ஸ் வச்சு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க, அதே மாதிரி டேஸ் வச்சு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. இந்த ட்ரெண்ட் எல்லாம் எப்படி தெரியுதுன்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா, லைக் அடுத்த வருஷம் இதே மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்காம இருக்கலாம், பட் அதுக்கு நெக்ஸ்ட் இயர் கேட்டுடலாம். புரியுதுங்களா? ஸோ we can't predict UPSC, so எல்லாத்தையும் தெளிவா படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கு. சரிங்களா? So yes guys, these are the things which I wanted to convey with respect to this video. And if you have any doubts or you want to ask anything, you can join the Telegram group. The link of that is given in the description box below, and you can also ask that in the comment section below. Fine. So yes guys, thank you for watching.